ഒരു ലേഡീസ് വാച്ച് കളഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട്. കിട്ടുന്നവർ ഓഫീസിൽ ഏൽപ്പിക്കണമെന്ന് അറിയിക്കുന്നു. ഒരു ലേഡീസ് വാച്ച് കളഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട്. കിട്ടുന്നവർ ഓഫീസിൽ ഏൽപ്പിക്കണമെന്ന് അറിയിക്കുന്നു. ഈ പെരുങ്കളിയാട്ടത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ഇന്ന് വൈകുന്നേരം 6 മണി മുതൽ 7 മണി വരെ ശ്രീ മൂകാംബിക ഭജന സമിതി നെല്ലിയെടുക്കും. ब्रो ये फटा है। सुन, कते फटे पुराने नोट को बैंक ब्रांच में एक्सचेंज कर सकते हैं। वाओ, नया नोट मिलेगा। हाँ, जिससे तू हमें पिज्जा पार्टी देगा। आरबीआई कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो। യുഗാരംഭേ വാഷ്ണേയ നാഭിപത്മാൽ ജനിച്ചുദേ ബ്രഹ്മൻ ചരാചര ഗുരു അവൻ്റേതേ ജഗത്തഹു. അവനെ കൊല്ലുവാനെന്നീ മധു കൈടവതാനവർ അവർക്കുള്ള അക്രമം കണ്ട് കോപിച്ചപ്പോൾ ഹരേ തവ നെറ്റിമേൽ നിന്നെത്തി ശംഭു മുക്കണ്ണൻ ശൂലപാണിയായി. അനന്തഗംഗാഹരനും ഗൗരീ ഹൃദയവല്ലഭനുമായ ശിവപുത്രി അമ്മ മഹാമായ കുടികൊള്ളുന്ന ഈ തിരുസന്നിധിയിലെ പെരുങ്കളിയാട്ട മഹോത്സവത്തിനെത്തിച്ചേർന്ന മുഴുവൻ ഭക്തജനങ്ങളെയും ആദൂരമ്മ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. കളഞ്ഞുപോയ വാച്ച് ഓഫീസിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഉടമസ്ഥർ വന്ന് വാച്ച് കൈപ്പറ്റണമെന്ന് അറിയിക്കുന്നു.
ശ്രദ്ധിക്കുക. തിരുമുറ്റത്ത് അമ്മ ദേവിമാരുടെ പ്രസാദം സ്വീകരിച്ച മുഴുവൻ ഭക്തജനങ്ങളും തിരുമുറ്റത്ത് നിന്നും പുറത്തേക്ക് പോകണമെന്ന് അറിയിക്കുകയാണ്. തിരുമുറ്റത്ത് അമ്മ ദേവിമാരുടെ പ്രസാദം സ്വീകരിച്ച മുഴുവൻ ഭക്തജനങ്ങളും തിരുമുറ്റത്ത് നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകണമെന്ന് അറിയിക്കുകയാണ്. അനേകം ഭക്തജനങ്ങൾ ഇനിയും അകത്തേക്ക് കയറാനുണ്ടെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. സംവിധ മിഞ്ചപ്പദവിനെയും കാത്ത് 2 കുട്ടികൾ സേവാ കൗണ്ടറിൽ കാത്തിരിക്കുന്നു. സംവിധ മിഞ്ചപ്പദവിന് 2 കുട്ടികൾ സേവാ കൗണ്ടറിൽ കാത്തിരിക്കുന്നു. അനിൽ മാസ്റ്റർ ഓഫീസിലെത്തണമെന്ന് അറിയിക്കുന്നു. പെരുങ്കളിയാട്ടങ്ങൾ കാലത്തിൻ്റെ നിയോഗം പോലെ വന്നെത്തുന്ന മഹാസുഹൃതമാണ്. 389 വർഷങ്ങളുടെ 381 വർഷങ്ങളുടെ നീണ്ട കാത്തിരിപ്പിന് വിരാമമിട്ടുകൊണ്ട് ആദൂർ ശ്രീ ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിൽ അമ്മമാരുടെ തിരുമുടി നിവർന്നു കഴിഞ്ഞു. കളിയാട്ടത്തിൻ്റെ ധന്യധന്യമായ സ്മരണകൾ എന്നെന്നും നിലനിർത്തുന്നതിനു വേണ്ടിയും തലമുറകളിലേക്ക് പകർന്നേകുന്നതിനും വേണ്ടി ഒരു സൊവനീർ ത്രയംബകം എന്ന പേരിൽ തയ്യാറാക്കുന്നു. ഏതാണ്ട് 350 രൂപയോളം വില വരുന്ന സ്മരണിക 125 രൂപയ്ക്കാണ് ഭക്തജനങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നത്. മുൻകൂട്ടി ബുക്ക് ചെയ്തവർക്ക് മാത്രമേ സ്മരണിക ലഭിക്കുകയുള്ളൂ.
പെരുങ്കളിയാട്ടത്തിൻ്റെ ഭക്തി നിർഭരമായ എല്ലാ ചടങ്ങുകളുടെയും തിരുമുടിയേറ്റത്തിൻ്റെയും ദൃശ്യങ്ങളുമായി ഏപ്രിൽ മാസത്തിൽ ഈ ക്ഷേത്രസന്നിധിയിൽ നടക്കുന്ന ഉത്സവനാളിൽ സ്മരണിക ഭക്തജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതാണ്. കൊറിയർ സർവീസ് വഴിയും സ്മരണിക നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചു നൽകുന്നതാണ്. മുഴുവൻ ഭക്തജനങ്ങളും സ്മരണിക ബുക്ക് ചെയ്ത് ഈ പെരുങ്കളിയാട്ടത്തിൻ്റെ മഹാവിജയത്തിനായി സഹകരിക്കുക. മാരായി ശ്രീ ആര്യക്കര ഭഗവതി, ശ്രീ കുത്യമ്മ ഭഗവതി ക്ഷേത്ര നവീകരണ പുനഃപ്രതിഷ്ഠ ബ്രഹ്മകലശോത്സവം മാർച്ച് 7 മുതൽ 10 വരെയുള്ള നാളുകളിൽ ഭക്തിയാദരപൂർവ്വം നടത്തപ്പെടുകയാണ്. നവീകരണ പുനഃപ്രതിഷ്ഠ ബ്രഹ്മകലശോത്സവത്തിലേക്ക് മുഴുവൻ ഭക്തജനങ്ങളെയും സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ മുൻവശത്ത് ദർശനത്തിനായി ക്യൂവിൽ നിൽക്കുന്ന ഭക്തജനങ്ങൾക്ക് കുടിവെള്ളം എത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി 4 വോളണ്ടിയേഴ്സിൻ്റെ സേവനം ആവശ്യമുണ്ട്. കുടിവെള്ള വിതരണ ചുമതലയുള്ളവർ ഇവിടെ എത്തിച്ചേരുക.
ക്ഷേത്ര പരിസരത്ത് ഭക്ഷണത്തിനായും അതുപോലെ അമ്മയുടെ ദർശനത്തിനായും ക്യൂവിൽ നിൽക്കുന്ന മുഴുവൻ ഭക്തജനങ്ങൾക്കും കുടിവെള്ളം എത്തിക്കാൻ ക്ഷേത്ര കുടിവെള്ള വിതരണ കമ്മിറ്റി ശ്രദ്ധിക്കുക. കാസർഗോഡ് മജ്ജലിൽ നിന്ന് വന്ന പുഷ്പ പിന്നെ കാർത്തിക അവരെ കാത്തുകൊണ്ട് ജാനകി അവர்கள் കലവരുടെ അടുത്ത് കാത്തിരിക്കുന്നു. കാസർഗോഡ് മജ്ജലിൽ നിന്ന് വന്ന പുഷ്പ കാർത്തിയായണി എവിടെയുണ്ടെങ്കിലും കലവരുടെ അടുത്ത് വരണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. ഇരുപത്തിയഞ്ച് വോളണ്ടിയേഴ്സ് ഭക്ഷണശാലയിൽ എത്തിച്ചേരുക. 25 വോളണ്ടിയേഴ്സ് ഭക്ഷണശാലയിൽ എത്തിച്ചേരുക. ഭക്ഷണ വിതരണത്തിനായി നിങ്ങളുടെ സേവനം അത്യാവശ്യമായി വന്നിരിക്കുകയാണ്. 25 വോളണ്ടിയേഴ്സ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഭക്ഷണശാലയിൽ എത്തിച്ചേരുക. ഈ പെരുകളിയാട്ടത്തിൻ്റെ ധന്യധന്യമായ സ്മരണകൾ എന്നും നിലനിർത്തുന്നതിനും വരും തലമുറകളിലേക്ക് കൈമാറുന്നതിനുമായി ഒരു സൊവനീർ ത്രയംബകം എന്ന പേരിൽ തയ്യാറാക്കുന്നു. 350 രൂപയോളം മുഖവില വരുന്ന ഈ സ്മരണിക 125 രൂപയ്ക്ക് മുൻകൂട്ടി ബുക്ക് ചെയ്തവർക്ക് മാത്രം വിതരണം ചെയ്യുന്നു. പെരുകളിയാട്ടത്തിൻ്റെ ഭക്തി നിർഭരമായ എല്ലാ ചടങ്ങുകളുടെയും തിരുമുടിയേറ്റത്തിൻ്റെയും ദൃശ്യങ്ങളുമായി ഏപ്രിൽ മാസത്തിൽ ഈ ക്ഷേത്രസന്നിധിയിൽ നടക്കുന്ന ഉത്സവനാളിൽ സ്മരണിക ഭക്തജനങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ്. സ്മരണിക ബുക്ക് ചെയ്ത് മാന്യ ഭക്തജനങ്ങൾ ഈ ഉത്സവാഘോഷ കമ്മിറ്റിയുമായി സഹകരിക്കുക. ഈ പെരുങ്കളിയാട്ട മഹോത്സവത്തിൻ്റെ മനോഹര ദൃശ്യങ്ങളും ചിത്രങ്ങളും ദേശദേശാന്തരങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിപ്പിക്കാൻ നിസീമമായി സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്ന കളർ ഫ്രെയിം കൊമ്പളെ ഷൂട്ടിംഗ് PK സ്റ്റോർസ് എന്നീ മീഡിയകളുടെ പ്രവർത്തനം സ്തുത്യർഹമാണ്. കളർ ഫ്രെയിം കൊമ്പള ഷൂട്ടിംഗ് ഇപ്പോൾ തിരക്കേറിയ ജീവിതശൈലിയുടെ പ്രഭാവം ചർമ്മത്തിൽ കാണുകയില്ല. പുതിയ സന്തൂർ ഷവർ ജെൽ. ഇതിലുണ്ട് നാച്ചുറൽ സാൻഡൽവുഡും ഗാർഡേനിയ എക്സ്ട്രാക്റ്റും. ഇത് ചർമ്മത്തെ മോയ്സ്ചറൈസ് ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ആകുന്നു യങ് ലൈക്ക് യെസ്റ്റർഡേ. Hey Riri, how do I look today? Amazing, just like yesterday. Stay young like yesterday.
മുന്നാട് പീപ്പിൾസ് കോളേജിൽ നിന്ന് വന്ന ടീച്ചേഴ്സ് അവരുടെ വാഹനത്തിന് അടുത്ത് എത്തിച്ചേരണമെന്ന് അറിയിക്കുന്നു. മുന്നാട് പീപ്പിൾസ് കോളേജിൽ നിന്ന് വന്ന ടീച്ചേഴ്സ് അവരുടെ വാഹനത്തിനടുത്ത് എത്തിച്ചേരണമെന്ന് അറിയിക്കുന്നു. പുത്തികയിൽ നിന്നും വന്ന അൻവർഷയെയും കാത്ത് സുഹൃത്ത് കാർ പാർക്കിംഗ് ഏരിയയിൽ നിൽക്കുന്നു. അവിടെ എത്തിച്ചേരുക. പുത്തികയിൽ നിന്നും വന്ന അൻവർഷയെ സുഹൃത്ത് കാർ പാർക്കിംഗ് ഏരിയയിൽ കാത്തു നിൽക്കുന്നു. എത്രയും പെട്ടെന്ന് അവിടെ എത്തിച്ചേരുക. ക്ഷേത്ര വടക്ക് ഭാഗത്ത് വച്ചിട്ടുള്ള പാത്രത്തിലേക്ക് കുടിവെള്ളം എത്തിക്കാൻ കുടിവെള്ള വിതരണ കമ്മിറ്റി ശ്രദ്ധിക്കുക. ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ വടക്ക് ഭാഗത്ത് വച്ചിട്ടുള്ള പാത്രത്തിലേക്ക് കുടിവെള്ളം എത്തിക്കാൻ വിതരണ കമ്മിറ്റി ശ്രദ്ധിക്കുക. ഈ പെരുങ്കളിയാട്ട മഹോത്സവത്തിൻ്റെ വിജയത്തിനായി ഒരു ലക്കി ടിപ്പ് കൂപ്പൺ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ബമ്പർ സമ്മാനമായി ഒരു ബുള്ളറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് സമ്മാനമായി ലഭിക്കും. ഒന്നാം സമ്മാനമായി അരപ്പവൻ സ്വർണവും, രണ്ടാം സമ്മാനമായി ലാപ്ടോപ്പും, മൂന്നാം സമ്മാനമായി വാഷിംഗ് മെഷീനും, 10 ഭാഗ്യശാലികൾക്ക് മറ്റ് സമ്മാനങ്ങളും ലഭിക്കും. 100 രൂപ സംഭാവന നൽകി ലക്കി ടിപ്പ് കൂപ്പൺ സ്വന്തമാക്കണമെന്ന് മുഴുവൻ ഭക്തജനങ്ങളോടും സവിനയം അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.
തിരുനടയിൽ തിരക്ക് സൃഷ്ടിക്കാതിരിക്കാൻ ഭക്തജനങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. ക്ഷേത്ര തിരുനടയിൽ തിരക്ക് സൃഷ്ടിക്കാതിരിക്കാൻ ഭക്തജനങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഒരു ബൈക്കിൻ്റെ ചാവി കളഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട്. കിട്ടുന്നവർ കമ്മിറ്റി ഓഫീസിൽ ഏൽപ്പിക്കുക. ഒരു ബൈക്കിൻ്റെ ചാവി കളഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട്. കണ്ടുകിട്ടുന്നവർ കമ്മിറ്റി ഓഫീസിൽ എത്തിക്കുക. ഒരു പേഴ്സ് കളഞ്ഞു കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഉടമസ്ഥർ ഓഫീസിലെത്തി പേഴ്സ് കൈപ്പറ്റണമെന്ന് അറിയിക്കുന്നു. ഒരു ലേഡീസ് വാച്ച് കളഞ്ഞു കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഉടമസ്ഥർ ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വാച്ച് കൈപ്പറ്റണമെന്ന് അറിയിക്കുന്നു.
ശ്രദ്ധിക്കുക. മതിലകത്ത് ചുമതലയുള്ള മതിലക കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ മുഴുവൻ ആളുകളും എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ മതിലകത്തേക്ക് എത്തിച്ചേരണമെന്ന് അറിയിക്കുകയാണ്. മതിലകത്തിൻ്റെ ചുമതലയിലുള്ള കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ക്ഷേത്ര തിരുമുറ്റത്തേക്ക് എത്തിച്ചേരണം. ഒരു വീട്ടിൽ ഒന്നിച്ചു കഴിയുന്നത് പല ഇഷ്ടങ്ങളാ. എല്ലാവരുടെയും ഇഷ്ടങ്ങൾ അവരെക്കാൾ നന്നായി അറിയുന്നത് കിച്ചനാണ്. നല്ല വയനാടൻ പെപ്പറും രാജകുമാരി ജിഞ്ചറും ശ്രീലങ്കൻ സിനമണും കൃത്യമായ അളവിൽ. കിച്ചൻ ട്രഷേഴ്സ് ചിക്കൻ മസാല, പരിശുദ്ധിയുടെ ആരംഭം കിച്ചണിൽ നിന്നും.
ഡെസ്റ്റിനേഷൻ വെഡ്ഡിങ്ങുകളുടെ കാലമാണത്. പ്രണയം തിരയായി എത്തുന്ന കടൽ തീരങ്ങൾ, മനസ്സുകൾ ഒത്തൊഴുകുന്ന ജലപാതകൾ. മതിലക കമ്മിറ്റിയിലെ 4 പേർ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ വിവാഹത്തിന്റെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഏതായാലും ആ യാത്ര തുടങ്ങുന്നത് ഒരേ സ്ഥലത്ത് നിന്നാണ്. കല്യാൺ സിൽക്സിൽ. കല്യാൺ സിൽക്സ് അവതരിപ്പിക്കുന്നു ബ്രൈഡൽ സെൻസേഷൻസ്. മംഗല്യപ്പട്ടിന് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഒന്നേ ഉള്ളൂ, കല്യാൺ സിൽക്സ്. എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ എത്തിച്ചേരണമെന്ന് അറിയിക്കുകയാണ്. കേരളത്തിന്റെ വികസന കുതിപ്പിന് കേരളത്തിന്റെ സ്വന്തം ബാങ്ക് ബിസിനസ് മുന്നേറ്റവുമായി മുൻപന്തിയിൽ. വായ്പാ ബാക്കി നിൽപ്പ് 50,000 കോടി രൂപയ്ക്ക് മുകളിൽ. 5 വർഷങ്ങൾ, അഭിമാനകരമായ നേട്ടങ്ങൾ. മൊത്തം ബിസിനസ് 1,16,582 കോടി. അറ്റ ലാഭം 209 കോടി. വായ്പാ നിക്ഷേപ അനുപാതം 75%. ആകർഷകമായ 60-ലേറെ വായ്പാ പദ്ധതികൾ. മൊത്തം വായ്പയിൽ 25% കാർഷിക വായ്പ. കാർഷിക, ചെറുകിട, ഇടത്തരം, സംരംഭക, വ്യവസായ മേഖലകൾക്ക് വായ്പ. MSME വായ്പ 40 ലക്ഷം വരെ. MSME വായ്പകളിലൂടെ ഒട്ടേറെ തൊഴിലവസരങ്ങൾ. സാധാരണക്കാരുടെ ബാങ്ക്. 76 ലക്ഷത്തോളം ഇടപാടുകാർ. RBIയുടെ നിയന്ത്രണത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സഹകരണ മേഖലയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഷെഡ്യൂൾഡ് ബാങ്ക്. കേരള ബാങ്ക്, മലയാളിയുടെ സ്വന്തം ബാങ്ക്. നാട്ടിൽ നീ വലിയ ഷൈനിങ് ഷാജിയല്ലേ, പക്ഷെ ഇതിന്റെ ചെവരുകൾക്കൊന്നും അത്ര ഷൈനിങ് പോരല്ലേ. എന്റെ പൊന്നച്ചാ, ബാക്കി എല്ലാം ഷൈൻ ചെയ്യിക്കാൻ ഈ ഷാജിയെ കൊണ്ട് സാധിക്കും. പക്ഷെ ഇത് മാത്രം കാലങ്ങളായി നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ചുമരുകളെല്ലാം ഷൈനിങ് ചെയ്യാൻ നിലനിർത്തുന്നത് ഈ മുതലാണ്. സർപ്രൈസ് വാഷ്. അറിയിപ്പ്. ഹെൽത്തിലേക്ക് അത്യാവശ്യമായി കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളം എത്തിച്ചു നൽകുക. ഹെൽത്തിലേക്ക് അത്യാവശ്യമായി അല്പം ചൂടുവെള്ളം എത്തിച്ചു നൽകുക. ഭക്ഷണശാലയിലേക്കുള്ള തിരക്ക് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അന്നപ്രസാദം സ്വീകരിക്കാൻ ബാക്കിയുള്ളവർ ഭക്ഷണശാലയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാവുന്നതാണ്. ഭക്ഷണശാലയിലേക്കുള്ള തിരക്ക് കുറയുന്നുണ്ട്. അന്നപ്രസാദം സ്വീകരിക്കാൻ ബാക്കിയുള്ളവർ ഭക്ഷണശാലയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുക. മഹിത സന്നിധിയിൽ ഇന്ന് വൈകി വരെയും ഭഗവതിമാർ ഭക്തജനങ്ങൾക്ക് ദർശന സൗഭാഗ്യം നേരുന്നതാണ്.
ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ പവിത്ര സന്നിധിയിൽ ശ്രീ പുന്നക്കാൽ ഭഗവതി, ഉച്ചോളിക്കടവത്ത് ഭഗവതി, IT ഭഗവതി എന്നീ ദേവതകൾ ഭക്തജനങ്ങൾക്ക് ദർശന സൗഭാഗ്യം നേർന്നു വരുന്നു. കൂടാതെ ലോകനാഥനായ വിഷ്ണുമൂർത്തിയും ഗുളികരാജനും കുണ്ടൂർ ചാമുണ്ടിയമ്മയും ഭക്തർക്ക് ദർശന സൗഭാഗ്യം നേരുന്നുണ്ട് ഈ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ പവിത്ര സന്നിധിയിൽ നിന്നും. ഇടതടവില്ലാതെ ഇവിടെ എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭക്തജനങ്ങൾക്ക് ജലവിതരണ കമ്മിറ്റി ഊർജ്ജസ്വലമായി പ്രവർത്തിച്ചതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് ഈ പെരുങ്കളിയാട്ടം ഒരുപക്ഷെ അതിൻ്റെ വിജയത്തിലേക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ സമാപന നാൾ വിജയത്തിലേക്ക് അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് ഞങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുന്നു. ഇനിയും നിങ്ങളുടെ ആത്മാർത്ഥമായ സഹായ സഹകരണം ഉണ്ടാകണമെന്ന് ഈ വേളയിൽ സ്നേഹത്തോടെ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. കുടിവെള്ള വിതരണ കമ്മിറ്റിക്ക്, സംഘാടക സമിതിയുടെ, പെരുങ്കളിയാട്ട മഹോത്സവ കമ്മിറ്റിയുടെ, ക്ഷേത്ര കമ്മിറ്റിയുടെ നന്ദി ഈ വേളയിൽ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. രാവിലെ മുതൽ ഇതുവരെ 10,000 ഭക്തജനങ്ങൾക്കാണ്, ഈ തിരുസന്നിധിയിലേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭക്തജനങ്ങൾക്കാണ് ഇവിടെ ദാഹജലം ഒരുക്കിക്കൊടുത്തത്. അവർക്ക് സ്നേഹപൂർവ്വം, ജലവിതരണ കമ്മിറ്റിക്ക് സ്നേഹപൂർവ്വം ഈ വേളയിൽ നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്. പെരുങ്കളിയാട്ട മഹോത്സവത്തിൻ്റെ സമാരംഭ സുദിനമായ ജനുവരി 19 മുതൽ ഇന്ന് വരെ, ഈ നിമിഷം വരെ ജലവിതരണം നടത്തി വരുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ കർമ്മധീരരായ പ്രവർത്തകർ. ഈ വേളയിൽ അവർക്ക് സ്നേഹപൂർവ്വം ജലവിതരണ കമ്മിറ്റിക്കുള്ള നന്ദി ഈ വേളയിൽ അറിയിക്കുകയാണ്. പെരുങ്കളിയാട്ട മഹോത്സവത്തിലേക്കും അന്നദാന ഫണ്ടിലേക്കും സംഭാവനകൾ നൽകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരും അത് വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടുള്ളവരും ക്ഷേത്ര പരിസരത്തെ ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെടണമെന്ന് അറിയിക്കുകയാണ്. പെരുങ്കളിയാട്ട മഹോത്സവത്തിൻ്റെ വിജയത്തിനായി ഞങ്ങളൊരു സമ്മാന പദ്ധതി ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഓഫീസ് പരിസരത്തും അതുപോലെ തന്നെ ബന്ധപ്പെട്ട വളണ്ടിയേഴ്സും ഇത് വിതരണം ചെയ്തു വരുന്നുണ്ട്. എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളും പെരുങ്കളിയാട്ട മഹോത്സവത്തിൻ്റെ വിജയത്തിനായി കേവലം 100 രൂപ മുടക്കി സമ്മാന പദ്ധതിയുമായി സഹകരിക്കണമെന്ന് സ്നേഹത്തോടെ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. സമ്മാന കൂപ്പണിലെ 1-ാം സമ്മാനം എൻഫീൽഡ് ബുള്ളറ്റ്, 2-ാം സമ്മാനം അരപ്പവൻ സ്വർണം, 3-ാം സമ്മാനം ലാപ്ടോപ്പ്, 4-ാം സമ്മാനം വാഷിംഗ് മെഷീൻ. കൂടാതെ 10ഓളം പ്രോത്സാഹന സമ്മാനങ്ങളും ഈ സമ്മാന പദ്ധതിയിൽ ഞങ്ങൾ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ ഭക്തജനങ്ങളും 100 രൂപ മുടക്കിക്കൊണ്ട് ഈ സമ്മാന പദ്ധതിയുമായി സഹകരിക്കണമെന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്നേഹപൂർവ്വം അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. വിവിധ പൂജാ വഴിപാടുകൾ, നേർച്ചാ വഴിപാടുകൾ നടത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഭക്തജനങ്ങൾ ക്ഷേത്ര പരിസരത്തെ സേവാ കൗണ്ടറുമായി ബന്ധപ്പെടണമെന്ന് അറിയിക്കുകയാണ്. വിവിധ നേർച്ചാ വഴിപാടുകൾ നടത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഭക്തജനങ്ങൾ ക്ഷേത്ര പരിസരത്തെ സേവാ കൗണ്ടറുമായി ബന്ധപ്പെടുക.
ക്ഷേത്രസന്നിധിയിൽ എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭക്തജനങ്ങൾ ക്ഷേത്ര ദർശനവും അതുപോലെ തന്നെ ദേവി ദർശനങ്ങളും വേഗത്തിലാക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. ക്ഷേത്ര തിരുസന്നിധിയിലേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭക്തജനങ്ങൾ ക്ഷേത്ര ദർശനവും ദേവി ദർശനവും വേഗത്തിലാക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇപ്പോഴും അനേകം ഭക്തജനങ്ങൾ അന്നപ്രസാദം സ്വീകരിക്കാതെ തന്നെ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുവാനുള്ള ക്യൂവിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും ഈ മഹിത സന്നിധിയിൽ പ്രവേശിക്കുവാനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും പരസ്പരം ഒരുക്കി കൊടുക്കുക. ക്ഷേത്ര സന്നിധിയിൽ ക്ഷേത്ര തിരുമുറ്റത്ത് കൂടുതൽ സമയം നിൽക്കാതെ ക്ഷേത്ര ദർശനവും ദേവീ ദർശനവും കഴിഞ്ഞാലുടൻ തന്നെ ക്ഷേത്ര മതിൽക്കെട്ടിനകത്ത് നിന്ന് വെളിയിലേക്ക് പോകണമെന്ന് സ്നേഹത്തോടെ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. സ്വയം വലണ്ടിയർമാരായി നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ട് മറ്റൊരു അറിയിപ്പിനൊന്നും കാത്തു നിൽക്കാതെ പെരുങ്കളിയാട്ട മഹോത്സവത്തിൻ്റെ വിജയശില്പികളാകാൻ ഇവിടെ എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിങ്ങളേവരോടും ഒരിക്കൽ കൂടി സവിനയം ഞങ്ങൾ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. എല്ലാവരെയും ഇവിടെ കുടികൊള്ളുന്ന ദേവചൈതന്യങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ.
ഒരു അറിയിപ്പ്, മഞ്ജുനാഥ് മുംബൈ ഓഫീസിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് എത്തിച്ചേരണമെന്ന് അറിയിക്കുന്നു. മഞ്ജുനാഥ് മുംബൈ. മഞ്ജു മുംബൈ സേവാ കൗണ്ടർ ഓഫീസിൽ എത്തിച്ചേരുക. മഞ്ജു മുംബൈ സേവാ കൗണ്ടർ ഓഫീസിൽ എത്തിച്ചേരുക.
ഡെസ്റ്റിനേഷൻ വെഡ്ഡിങ്ങുകളുടെ കാലമാണത്. പ്രണയം തിരയായി എത്തുന്ന കടൽ തീരങ്ങൾ, മനസ്സുകൾ ഒത്തൊഴുകുന്ന ജലപാതകൾ. വിവാഹത്തിന്റെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഏതായാലും ആ യാത്ര തുടങ്ങുന്നത് ഒരേ സ്ഥലത്ത് നിന്നാണ്, കല്യാൺ സിൽക്സിൽ നിന്ന്. കല്യാൺ സിൽക്സ് അവതരിപ്പിക്കുന്നു ബ്രൈഡൽ സെൻസേഷൻസ്. മംഗല്യപ്പട്ടിന് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഒന്നേ ഉള്ളൂ, കല്യാൺ സിൽക്സ്. കേരളത്തിന്റെ വികസന കുതിപ്പിന് കേരളത്തിന്റെ സ്വന്തം ബാങ്ക് ബിസിനസ് മുന്നേറ്റവുമായി മുൻപന്തിയിൽ. വായ്പാ ബാക്കി നിൽപ്പ് 50,000 കോടി രൂപയ്ക്ക് മുകളിൽ. 5 വർഷങ്ങൾ, അഭിമാനകരമായ നേട്ടങ്ങൾ. മൊത്തം ബിസിനസ് 1,16,582 കോടി. അറ്റ ലാഭം 209 കോടി. വായ്പാ നിക്ഷേപ അനുപാതം 75%. ആകർഷകമായ 60-ലേറെ വായ്പാ പദ്ധതികൾ. മൊത്തം വായ്പയിൽ 25% കാർഷിക വായ്പ. കാർഷിക, ചെറുകിട, ഇടത്തരം, സംരംഭക, വ്യവസായ മേഖലകൾക്ക് വായ്പ. MSME വായ്പ 40 ലക്ഷം വരെ. MSME വായ്പകളിലൂടെ ഒട്ടേറെ തൊഴിലവസരങ്ങൾ. സാധാരണക്കാരുടെ ബാങ്ക്. 76 ലക്ഷത്തോളം ഇടപാടുകാർ. RBIയുടെ നിയന്ത്രണത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സഹകരണ മേഖലയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഷെഡ്യൂൾഡ് ബാങ്ക്. കേരള ബാങ്ക്, മലയാളിയുടെ സ്വന്തം ബാങ്ക്. നാട്ടിൽ നീ വലിയ ഷൈനിങ് ഷാജിയല്ലേ, പക്ഷെ ഇതിന്റെ ചുവരുകൾക്കൊന്നും അത്ര ഷൈനിങ് പോരല്ലേ. എന്റെ പൊന്നച്ചാ, ബാക്കി എല്ലാം ഷൈൻ ചെയ്യിക്കാൻ ഈ ഷാജി കൊണ്ട് സാധിക്കും. പക്ഷെ ഇത് മാത്രം കാലങ്ങളായി നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ചുമരുകളെല്ലാം ഷൈനിങ് ആയി നിലനിർത്തുന്നത് ഈ മുതലാണ്. സർപ്രൈസ് വാഷ്. പെരുങ്കളിയാട്ടങ്ങൾ കാലത്തിന്റെ നിയോഗം പോലെ വന്നെത്തുന്ന മഹാസുഹൃതമാണ്. 381 വർഷങ്ങളുടെ നീണ്ട കാത്തിരിപ്പിന് വിരാമമിട്ടുകൊണ്ട് ആദൂർ ശ്രീകൃഷ്ണ ക്ഷേത്രത്തിൽ അമ്മമാരുടെ തിരുമണി വന്നു. പെരുമയാർന്ന പെരുങ്കളിയാട്ടത്തിന്റെ ധന്യധന്യമായ സ്മരണകൾ എന്നതിനും വരും തലമുറകളിലേക്ക് പകർന്നേക്കുന്നതിനും ഒരു സ്വപ്നം ത്രയംബകം എന്ന പേരിൽ തയ്യാറാക്കും. ഏതാണ്ട് 350 രൂപയോളം വില വരുന്ന സ്മരണിക 125 രൂപയ്ക്കാണ് നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നത്. മുൻകൂട്ടി ബുക്ക് ചെയ്തവർക്ക് മാത്രമേ സ്മരണിക ലഭിക്കുകയുള്ളൂ.
പ്രസാദമായ അന്നദാനം സ്വീകരിക്കാൻ ബാക്കിയുള്ള മുഴുവൻ ഭക്തജനങ്ങളും ഭോജനശാലയിലെത്തി അന്നപ്രസാദം സ്വീകരിക്കുക. ദേവി പ്രസാദമായ അന്നദാനം സ്വീകരിക്കാൻ ബാക്കിയുള്ള മുഴുവൻ ഭക്തജനങ്ങളും ഭോജനശാലയിലെത്തി അന്നപ്രസാദം സ്വീകരിക്കുക. ആദോർ ശ്രീ ഭഗവതി ക്ഷേത്രമെന്ന ഈ പവിത്ര സന്നിധിയിൽ ഏപ്രിൽ 1, 2, 3 എന്നീ തീയതികളിൽ ശ്രീഭൂതബലി ഉത്സവം നടക്കും. ഏപ്രിൽ 2-ന് മല്ലാവരത്തപ്പനെ കാണാൻ ദേവിമാർ എഴുന്നള്ളും. ചിങ്ങമാസത്തിലെ 30 ദിവസങ്ങളിലും ഈ ക്ഷേത്രത്തിൽ നട തുറന്ന് ദീപം വയ്ക്കും. എല്ലാ മാസവും സംക്രമവും കർക്കടക സംക്രമ ദിവസം ഗുളികന് കോഴിയറവും ഉണ്ടായിരിക്കും. തുലാമാസം 10-ന് ക്ഷേത്രത്തിൽ പുത്തരിയും, നവരാത്രി ദിവസങ്ങളിൽ വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ ഭജന കീർത്തനാലാപനങ്ങളും 9-ാം ദിവസം വിദ്യാരംഭവും ഉണ്ടായിരിക്കും. ഒരു അറിയിപ്പ്: ATM-ഉം കുറച്ച് പണവും അടങ്ങിയ പേഴ്സ് നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ആർക്കെങ്കിലും കണ്ടുകിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഓഫീസിൽ എത്തിക്കണമെന്ന് അറിയിക്കുന്നു. സപ്തഭാഷാ സംഗമഭൂമിയായ കാസർഗോഡിൻ്റെ മണ്ണിൽ മധൂർ മഹാഗണപതി ക്ഷേത്രത്തിൽ ഈ വരുന്ന മാർച്ച് 27 മുതൽ ഏപ്രിൽ 4 വരെ 7 വരെ ബ്രഹ്മകലശ മഹോത്സവവും മൂടപ്പ സേവയും നടക്കുകയാണ്. എല്ലാ ഭക്തമാനസങ്ങളെയും മധൂർ മഹാഗണപതിയുടെ തിരുസന്നിധിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയാണ്. കാസർഗോഡ് മധൂർ മഹാഗണപതി ക്ഷേത്രത്തിൽ ഈ വരുന്ന ജനുവരി 27 മുതൽ മാർച്ച് 27 മുതൽ ഏപ്രിൽ 7 വരെ ബ്രഹ്മകലശ മഹോത്സവവും മൂടപ്പ സേവയും നടക്കുകയാണ്. എല്ലാ ഭക്തജനങ്ങളെയും തിരുസന്നിധിയിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ആദൂർ ശ്രീ ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിൽ നടക്കുന്ന പെരുങ്കളിയാട്ട് മഹോത്സവത്തിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ള എല്ലാ ഭക്തജനങ്ങളെയും ഞങ്ങൾ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ചുട്ടുപൊള്ളുന്ന ഈ വേനലിലും അമ്മയുടെ തിരുമുന്നിൽ ചെന്ന് കൊടിയിലയിൽ മഞ്ഞപ്രസാദം സ്വീകരിച്ച് അമ്മയുടെ മൊഴിയും കേട്ട് അമ്മയുടെ അന്നപ്രസാദവും സ്വീകരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുന്ന എല്ലാ ഭക്തജനങ്ങൾക്കും ആ അമ്മയുടെ കടാക്ഷം ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ആദി ചൈതന്യമാണമ്മ, സ്നേഹമാണ്, കാരുണ്യമാണ്, വിളിച്ചാൽ വിളിപ്പുറത്തെത്തുന്ന ആദിപരാശക്തിയാണ്, സകല ചരാചരങ്ങളുടെയും നാഥയാണ്.
അമ്മേ എന്നെ വിളിച്ചാൽ മല പോലെ വരുന്നത് മഞ്ഞുപോലാക്കി തീർക്കുന്ന ദേവി കടാക്ഷമാണമ്മ. ആദൂർ ശ്രീ ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിൽ ശ്രീ പുന്നക്കാൽ ഭഗവതിയും ചൂളിക്കടവത്ത് ഭഗവതിയും ആയിറ്റ് ഭഗവതിയും ഒരേ പീഠ ചൈതന്യത്തിൽ കുടികൊള്ളുകയാണ്. ആദൂർ ശ്രീ ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിൽ 351 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഈ പെരുങ്കളിയാട്ട മഹോത്സവം നടക്കുന്നതെങ്കിലും ക്ഷേത്രത്തിൽ വർഷം തോറും ചിങ്ങമാസത്തിൽ നന്ദിയാർ ദീപം രാവിലെയും രാത്രിയും പൂജാകർമ്മങ്ങൾ നടത്തിപ്പോകുന്നു. നവരാത്രിയിൽ 9 ദിവസങ്ങളിലായി രാത്രിയിൽ നവരാത്രി മഹോത്സവവും അതുപോലെ തന്നെ തുലാമാസം കുലകുത്തിയതിനു ശേഷം തുലാം 10-ന് പുത്തരി മഹോത്സവവും തുലാം 10 മഹോത്സവവുമായി ആഘോഷിക്കുന്നു. ഏപ്രിൽ മാസം ഭൂതബലി മഹോത്സവത്തിൽ 3 ദേവിമാരും തങ്ങളുടെ പരിവാരങ്ങളും വാദ്യമേള ഘോഷങ്ങളുമായി ശ്രീ പഞ്ചലിംഗേശ്വരൻ്റെ സന്നിധിയിൽ മുഖാമുഖം കാണുവാൻ ചെല്ലുന്നു. വിഷു ദിനത്തിൽ സംക്രമണത്തിന് ശേഷം വിഷുപൂജയും വിഷുക്കണിയും ഒരുക്കുന്നു. കർക്കിടക മാസത്തിൽ ഗുളികന് കോഴിനിറവും സംക്രമണ പൂജയും നടക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ മാസവും സംക്രമണ പൂജയും അതുപോലെ തന്നെ നിത്യദീപവും ക്ഷേത്ര ചാവടിയിൽ നടക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാ ഭക്തജനങ്ങളെയും ഒരിക്കൽ കൂടി ഈ തിരുസന്നിധിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. അന്നപൂർണ ഭോജനശാലയിലേക്ക് കുറച്ച് വളണ്ടിയേഴ്സിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രശാന്ത് കൃഷ്ണൻ സേവാ കൗണ്ടർ ഓഫീസിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുക. പ്രശാന്ത് കൃഷ്ണൻ സേവാ കൗണ്ടർ ഓഫീസിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുക.
ആദൂർ ശ്രീ ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിൽ 351 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് പെരുങ്കളിയാട്ടം നടക്കുന്നതെങ്കിലും ഇവിടെ വർഷം തോറും ചിങ്ങമാസത്തിൽ നന്ദിയാർ ദീപമായി രാവിലെയും രാത്രിയും പൂജാകർമ്മങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ നവരാത്രി നാളിൽ 9 ദിവസങ്ങളിലായി പൂർവാധികം ഗംഭീരമോടെ എല്ലാ വർഷവും നവരാത്രി മഹോത്സവവും നടക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ തുലാമ്പത്തിന് നിറവുത്തരി മഹോത്സവവും നടക്കുകയാണ് ഈ സന്നിധിയിൽ. ഏപ്രിൽ മാസം 2-ാം തീയതി ശ്രീ പുന്നക്കാൽ ഭഗവതിയും മുച്ചോളിക്കടവത്ത് ഭഗവതിയും മായിറ്റ് ഭഗവതിയും തൻ്റെ പരിവാരങ്ങളോടുകൂടി ശ്രീ പഞ്ചലിംഗേശ്വരനെ മുഖത്തോട് മുഖം കാണാൻ പോകുന്ന ആചാരം കൂടി നടക്കുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ വിഷുനാളിൽ സംക്രമണത്തിന് ശേഷം വിഷുപൂജയും കർക്കിടക മാസത്തിൽ ഗുളികന് കോയിനിറവും സംക്രമണ പൂജയും നടക്കുന്നു. എല്ലാ മാസവും സംക്രമണ പൂജയും നടക്കുന്നുണ്ട് ഈ തിരുസന്നിധിയിൽ. 351 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം നടക്കുന്ന ഈ പെരുങ്കളിയാട്ടത്തിൽ അമ്മയുടെ തിരുമുൻപിൽ വന്ന് കൊടിയിലേൽ മഞ്ഞപ്രസാദം സ്വീകരിച്ച് അമ്മയുടെ മൊഴി കേട്ട് അമ്മയുടെ അന്നപ്രസാദവും സ്വീകരിച്ച് തൻ്റെ എല്ലാ ആദിവ്യാധികളും അമ്മയോട് പറഞ്ഞ് എല്ലാ ദുഃഖങ്ങളും അമ്മയുടെ കാൽപാദത്തിൽ അർപ്പിച്ച് മടങ്ങുന്ന എല്ലാ ഭക്തജനങ്ങൾക്കും ആ 3 മാതാക്കന്മാരും എല്ലാവിധ അനുഗ്രഹങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് ഭവനത്തിൽ എല്ലാവിധ ഐശ്വര്യങ്ങളും നൽകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. സരസ്വതിയെ അമ്മ കമാനത്തിനരികിൽ റോഡിൽ കാത്തിരിക്കുന്നു. സരസ്വതിയെ കമാനത്തിനരികിൽ അമ്മ കാവേരി കാത്തിരിക്കുന്നു. മാധവൻ ഭണ്ഡാര വീട്, കൃഷ്ണപ്പ കാവുകോളി, ഇവരെത്രയും പെട്ടെന്ന് സ്റ്റേജിൽ എത്തിച്ചേരുക. മാധവൻ ഭണ്ഡാര വീട്, കൃഷ്ണപ്പ കാവുകോളി, ഇവരെത്രയും പെട്ടെന്ന് സ്റ്റേജിൽ എത്തിച്ചേരുക. പണമടങ്ങിയ ഒരു പേഴ്സ് നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. കണ്ടുകിട്ടുന്നവർ സേവാസമിതി ഓഫീസിൽ എത്തിക്കുക. പണമടങ്ങിയ ഒരു പേഴ്സ് ഈ ക്ഷേത്ര പരിസരത്ത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട്. കണ്ടുകിട്ടുന്നവർ സേവാസമിതി ഓഫീസിൽ എത്തിക്കുക.
பெருங்களியாட்டம் நடத்த பண்புறேன்னு கேந்து மாத்திர தெரியும் நமக்கு தூது கொத்துச்சு. ಆ ಪೆರುಂಗಳಿಯಾಟ ಭಕ್ತ ರಾವಡು ಪರಂಪರೆಯನ್ನ ದೇವಿ ನಮಕ್ ನಡಪಾದ ಕೊಡಿಯರು. ಸೇನಾಧಿಪತಿಯಾಯಿನ ಅಡೂರು ಮಹಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರನ್ನ ಪಡ್ಡೈ ಬಾಗೊಡಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ಆದೂರು ಗ್ರಾಮದ ಮಲ್ಲಾವರ ಶ್ರೀ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯದ ದತ್ತ ಮರಗಿಲ್ಡುಪ್ಪನ ಆದೂರು ಭಗವತಿ ದೈವಸ್ಥಾನ. ಭಗವತಿ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಮೂಡಾಯಿಡೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ತಂತ್ರಿ ಒಡೆಯರಾಯಿನ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ವಾಸುದೇವ ತಂತ್ರಿ ರವೀಶ್ ತಂತ್ರಿ ಮಕ್ಕಳ ಮಲ್ಪ ತಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನ ವಹಿಸೊಂದು ಆ ದೇವರನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳರಿ ಅತ್ತಲು ಆಡಳಿತ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುಣಚಿನ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ದೇವರ ದೇವಾಲಯ ಬಡಕಾಯಿಡೆ ಮಿಂಚಿಪ್ಪದವು ಕಾವೇರಮ್ಮ ಮಹಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅವೇದಕ್ಕ ಬಡಕಾಯಿ ಪಡ್ಡೆಯಿಡೆ ಕೋಳಿಕಾಲು ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ದೇವರನ ದೇವಾಲಯ ಕಾನಕೋಡು ಶ್ರೀ ವನಶಾಸ್ತ್ರ ದೇವರನ ದೇವಾಲಯ ಆದವರು ಕಲ್ಲಟ್ಟೆ ಕಲ್ಕೊಡ ದೈವಸ್ಥಾನ ಅವೆಲ್ಲಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಆದೂರು ಭಗವತಿ ದೈವಸ್ಥಾನ. 350 ವರ್ಷದ ನಡತಿನಂಚಿನ ಮಹಾಕಳಿಯಾಟದ ಆ ಒಂದು ಪೊರುವಿನ ಬಕ್ಕರ ತೂಪನಂಚಿನ ಸೌಭಾಗ್ಯ ನಮಕ್ ಬರ್ತನೆ. ಆ ಸೌಭಾಗ್ಯ ನಾವು ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಾಲು ಪಡೆಪನಂಚಿನ ನೆಟ್ಟಿಡ ನಾವು ಪದ್ಧತಿ ಹೊಂಡ ಕೆಲ ವರ್ಷದ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸೇರೊಂದು ಅಪ್ಪೆ ನಾವು ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪಾಡು ಪಣಪನ ಉದ್ದೇಶದ ದೇವಂದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪದ್ಧತಿ ಹೊಂಡ ಅವರಿದ ಬಕ್ಕಪ್ಪನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪೆರ ಪರಂಗಳಿಯಾಡದ ಮಹಾ ಪೊರ್ಲು ತುಪ್ಪನಂಚಿನ ಭಾಗ್ಯ ನಮಗೆ ತಿಕ್ಕೊಡು ಮಲ್ಪನ ನೆಟ್ಟಿಡು ನಮ್ಮ ಇರುಳೆ ಪಗೆಲದ ಅಂತೆ ಪೊರ್ಲ ಬಲಿ ಪಡು ಬೆಗೆರೆ ಜಪ್ಪಡಾದ ನೆತ್ತರೆ ಕೊಂದಾದ ಬೆಂದಿನಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಂಚಿನ ಆ ಒಂದು ಅನುಗ್ರಹ ನಮಕ್ಕೆ ದೇವಿ ಕೊಡ್ತೀರು. ಇನ್ನಿತಾದ ಪೊರ್ತುಗು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುರಾಣಿದ ಬಕ್ಕ ಪಂಡ ಮುರಾಣಿ 14 ಮೇಡದ ಬಕ್ಕ ಇನ್ನೀಡು ಮೋಡಟ್ಟ ಇಡಮೊಟ್ಟ ನಡಪನಂಚಿನ ಆ ನೆಟ್ಟು ಜನ ಮಂದಿರ ತೋಣನೆ ನಮಕ್ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಒಂದುಂಡು. ಒவ்வொரு ರಾಜ್ಯದ ಒவ்வொரு ದೇಶದ ಜನಕ್ಕಳು ಈ ಅಪ್ಪನ ಸೇವೆನ ಮಲ್ಪೇರ ಅಪ್ಪನ ಆ ಒಂಜೆ ಪೊರ್ಲು ತುಯ್ಯರ ಆ ಕಲಿಯಾಡದ ಪೊರ್ಲು ತುಯ್ಯರ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಊರದ ಜನಕ್ಕಳು ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೈ ಸೇರಿಯರು ಅಪ್ಪನ ಅನುಗ್ರಹನಿಗೆ ತೊಂಡರು ತುಲ ಏನೇ ಕಾಂಡಾಡದ ಬಕ್ಕ ತುರುವಾಯಿನಂಚಿನ ಅನ್ನಪ್ರಸಾದ ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತಲ ಭಕ್ತಿನಂಚಿನ ಭಕ್ತರು ಸಾಲಾದ ಉಂಟದು ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಭೋಜನ ಶಾಲೆ ಅಪ್ಪನ ಪ್ರಸಾದನ ತೆತ್ತಾರೆ ತುವಂದುಳ್ಳರಿಗೆ ಕೊಲ್ಲೊಂದುಳ್ಳರಿ ಕಾಂಡಾಡದ ಬಕ್ಕ ಶುರುವಾತಂದ್ರೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಅನ್ನಪ್ರಸಾದನ ಕೊರೊಂದುಳ್ಳ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ಅಂಚನೆ ಬಾಕ್ಯದ ಭಕ್ತಿಯರು ಮಾತ ಸೇರಿದು ಅವನಿಗೆ ಭಾಗ್ಯ ನಮಕ್ ಮಾತ ಕೈ ಸೇರಿದು ಬತ್ತೇನೆ ಬಂದುಳೆ ಎಂಚಿತ್ತಿನ ಭಾಗ್ಯ ನನ್ನ ಏಪತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಇಚ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕಲ ಮರ್ತನಂಚಿನ ಆ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆಡ್ದವರ ಇನಿ ನಮಕು ಆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಎಪ್ಪದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪಿರ ದೇವಿನ ಸೇವೆನ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಯೋಗ ನಮకు ಕೊಡದು ಬತ್ತೆಂದು ಬಂದುಲೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅಪ್ಪನ ಆ ಭಕ್ತಿ ಭಾವಡು ಮೀದು ಪೊರ್ಲ ಪೊಲಿಪದ ಮನಸ್ಸು ನಮ್ಮ ಉಡಲು ದಿಂಜವಂಡ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಯಾವನ್ನ ಮಾತಾಡಿಗಿಟ್ಟ ಪೋನಾಗ ಪೆರುಂಗಳಿಯಾಟ ಅನ್ಪನ್ನದ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರೆಗಳ ಪಟ್ಟ ಆಮಂತ್ರಣ ಪಟ್ಟೊಂಡ ಏನಿತ ದಿನಕ್ಕೂ ಆಜಿ ದಿನಟ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏನಿ ಕೇರಿದ ದಿನ ಮುಗಿತಲದ ಕಚ್ಚೆ ದೀಪನಂಚನ ಆ ಮುಗಿತಲದ ಚುಕ್ಕಿ ದೀಪನಂಚಿನ ಅವೊಂಜಿ ಸಮಯ ನಮಕ್ ಬತ್ತುಕೊಂಡು ಇತ್ತ ದಿನ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಖುಷಿಗಿತ್ತ ಇನಿ ಮಾತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆ ಜೋಕಲ್ ಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಮಲ್ಪ ಸೇರುಂಡ ಆ ಬೇಲೆನ ಮಲ್ತೊಂಡ ಏನಿಡ್ದ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ದೂರ ದೂರ ಆಗಪ್ಪುವ ಅಗಪ್ಪನಾಗ ಬಂದುಲೆ ಭಗವದ್ ಭಕ್ತರೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಪುದಿಲೆ ಇಡಮೊಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೋಂಡ ಆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷನು ಏರ್ಲ ಮದ ಪೆರಬಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಪದ ಒಂಜಿ ದಿನ ಆದ್ರೆ ನಿನಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ನೆನಪುದಿವಲೆ ಆ ಭಗವತಿಯ ಮನ ಸೇವಾಲ್ತಿನಂಚಿನ ದಿನನು ಏರ್ಲ ಮದ ಪಂದೆ ಪೊರ್ಲ ಬಲಿ ಪಡುತ್ತಿ ಒಂದು ಏಪಗಳ ಅಪ್ಪನ ಆ ನೆನಪು ನಮಕ್ ಬೋಡಪ್ಪನ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕಲ ಪ್ರಾರ್ಥಿನಂಚಿನ ಧರ್ಮದ ಸಾಧಿ ಪೊರ್ಲ ಬಲಿ ಪಡು ಒರಿಯೋಡ ದಾಂಡ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯಲ್ಲ ಆ ಒಂಜಿ ನೆನಪನ ಒರಿಪಾವರದ ಬಂದ ಈ ಪೊರ್ತದ ತರತಕ್ಕಾದ ಭಿನ್ನಾಯ ಮತ್ತೊಂದಲ್ಲ ಬಂದಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲಕ್ಕ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ
ಧಾರ್ಮಿಕವಾದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರೂಪೀಕರಣ ಮತ್ತೊಂದು ಐತ ಬೆನ್ನಿ ವೇಳೆ ಮತ್ತೊಂದು ಮಾತ್ರೆಗಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ಕೊರಿಯ ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿದ ಮುಖೇನ ಇನ್ನು ಕಲಿಯಾಟ ಅವನಿಗೆ ಪೊರ್ಲ ಬಳಿಪಡು ಬರ್ತಂದು ಪೊರ್ಲ ಬಳಿಪಡು ನಡತ ಬರ್ತಂದು ಒಳ್ಳೆ ತೊಂದರೆದಂತೆ ಅಪ್ಪೆ ನಮಕು ಆ ಒಂದು ಕಲಿಯಾಟವನ್ನು ನಡಪವಣಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಕೊರತು ಬಿಡಿಯರು ಅವೇ ನಮಕು ಮಲ್ಲ ಭಾಗ್ಯ ಬಂದದೆ ನಮ್ಮ ಈ ಸ್ವರಾಂಚಲಿ ಚಾವಡಿದ ಮೇಲ್ತಟ್ಟಡೆ ಮರಾಣಿ ಪದ್ದೋರ್ ಮೇಡ್ತೆ ಇಡೀ ಮಟ್ಟ ಈ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡತದ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ ಒಂತೆ ಬರ್ತು ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಚಾವಡಿ ನಡಪೆರಂಡು ಮರಾಂಡಿ ಭಕ್ತ ನಡತಿನಂಚಿನ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಅಂಚಿನ ಬಾಕಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮಾತೆಲ್ಲ ದೂರವಾಣಿ ಮುಖೇನ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ಪಂಪಣ ಪುಗರ್ತಿನ ನಮಗೆ ತೊಂಡ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಲೆತ್ತದ ಇಟ್ಟಲ ಪಣಂದುಳ್ಳಿರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೋನಾಗ ಖುಷಿಯ ಒಂದುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಯ ಒಂದುಂಡು ಬಂದು ಮಾತೆಲ್ಲ ತಿರುಪ ಒಂದುಳ್ಳಿರ ಬಂದುಳ್ಳೆ ನನ್ನ ಲಾತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಡ್ಡಾತಂದು ಪಣಂದುಳ್ಳಿರು ಅಂಚನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಮುಗಿತಲದ ಕಜ್ಜತಿ ಒಂದಿಲ್ಲ ಮುಗಿತಲದ ಕಜ್ಜದೊಟ್ಟಿಗೆ ಐನು ಮುಗಿಪೆರತ್ತು ಒಂದಿಲ್ಲ ಇನಿತಾದ ಪೊರ್ತಗು ಅಪ್ಪಗ ಮಾತ ಬೆನ್ನೆರನ್ನೆತ್ತೊಂಡ ಧಾರ್ಮಿಕ ರಂಗೋಡು ಬೆನ್ನೆ ಬೇರೆ ಮಲ್ಪನಾಗಲೆತ್ತೊಂಡ ಮಾತ ರೀತಿಟ್ಲ ಲೆತ್ತೊಂದು ಇನಿತಾದ ಪೊರ್ತಗು ಅಕಲ್ನ ಬಾಯಿಡ್ದ ಆ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪದ ಪಾತ್ರೆರ ಕೇಂದ್ರ ಭಾರತನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಇನಿ ಕತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಬಂದುಲೆ ಅವೆಲ್ಲಕ್ಕ ಇನಿತ ಈ ಸಭೆಟ್ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಂಡ ಒಂಜಪ್ಪೆಗೆ ಕೊಲ್ಲಕ್ಕ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪ ಒಂದಿಲ್ಲ ಬಂದುಲೆ ಇನ್ನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಅಕೇರಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಭೆತ ಗುರುಕರ್ಮೆ ವಹಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪೆರಂಗೋಳಿಯಾಟ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿದ ಗುರುಕರ್ರಾಯ್ನ ಶ್ರೀ ಬಿಪಿನ್ ದಾಸ್ ರೈ ಮೇರೆ ನಮ್ಮ ಆದೂರದ ಕುಟುಂಬದಾರಿ ಆದೂರು ಏಳ್ನಾಡು ಗುತ್ತದ ಕುಟುಂಬದಾರಿ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿರ ಅಲ್ಪ ವಾಸ ಮತ್ತೊಂದು ಪುಣೆ ಆರ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತೇನಲ್ಲ ದಿನನಿತ್ಯ ನಮ್ಮ ಈ ಪೆರುಂಗಳಿ ಆಟ ಆವಡನಂದ ಆ ಪೆರುಂಗಳಿ ಆಟ ಪೊರ್ಲ ಬಲಿಪುಟ ಆವಡನಂದ ಆರ್ನ ಪೊರ್ಲ ಬಲಿಪುಟ ಪಾತ್ರದ ಮುಖೇನ ಅಯ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಡು ಪಂಪುಣ ಆ ನಿಟ್ಟಿಡು ಆ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ನಡಪಾಡವನ್ನ ಉದ್ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರತಿ ವರಿಗಳ ಕೆಬಿ ಪಾತ್ರ ಕೊರದು ಇನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪೇರ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಬಲಿಪುಟ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪುದ ನೀತಿಯ ಬೆನ್ನಿ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಬಿಪಿನ್ ದಾಸ್ ರೈ ಆರೆಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಭಗವತಿ ಅಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಖ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಕೊಡು ಪಂದು ಆರನ ಇನಿತ ಸಭೆಗೆ ಉಡಲ ದಿಂಜಿದೆ ಅರ್ತಿ ಬೆತ್ತಿದೆ ಮೋಕ್ಯಡೆ ಎದುಕೊಂದಲೆ ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಿಂದ ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಬಿಪಿನ್ ದಾಸ್ ರೈ ಆದರೂ ಗೊತ್ತು ಇವರಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುವವರೇ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸ್ವಾಗತ ಸಮಿತಿಯ ಸಂಚಾಲಕರಾಗಿರುವಂತಹ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಅಪೇಕ್ಷೆ. ಅವೇ ಲೆಕ್ಕ ಇನಿತಾದ ಪೊರ್ತಗು ಈ ಸಭೆಟ್ಟು ಪಾಲು ಪಡೆದು ದೀಪ ಅರ್ಲಾವರೊಳ್ಳೆರು ನಮಕ್ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರರಾಯ್ನ ಅವೇ ಲೆಕ್ಕ ಈ ದೈವಸ್ಥಾನದ ತಂತ್ರಿವರ್ಯರಾಯ್ನ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ರವೀಶ ತಂತ್ರಿ ಆರೆಲ್ಲ ಇನ್ನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಭಾಗವಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಉಡಲ ದಿಂಜಿದೆ ಪೊರ್ಲ ಪೊಲಿಪಡು ಎದುಕೊಂದಲೆ ಪೂಜನೀಯ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ರವೀಶ ತಂತ್ರಿ ಕುಂಟಾರ ಇವರಿಂದ ಶ್ರೀ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆದೂರು ಇಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾಗಿರುವಂತಹ ಮಾಧವನ್ ಭಂಡಾರವೇರು ತಾವುಗಳು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವ ಆದರಗಳಿಂದ ಪೂಜನೀಯ ತಂತ್ರಿಗಳನ್ನ ಸ್ವಾಗತಿಸುವಂತೆ. ಸೊಮ್ಮೆಲು ಅವೆಲ್ಲಕ್ಕ ಇನ್ನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪೊರ್ಲನು ಉದ್ದೀಪನ ಮಲ್ಪರಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಹೇರಂಬ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಮುಂಬೈ ಲೆತ್ತ
MDIನ ಶ್ರೀ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರೆ ಅಂಡ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟಿಲ ಮುರಾಣಿದ ದಿನ ನಮ್ಮ ಈ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ದೇವಿನ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯೊಂದು ಅದನ್ನ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಬೇರೆದ ಮುಖೇನ ಅರ್ಪಿದೈಪೋತೆ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟಿರ ಹೆಜ್ಜೆನ ಆ ಜಾಗ್ಯನ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಭಿನ್ನರಾದ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಇನ್ನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಲ ಭಿನ್ನರಾದ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆರ್ಯಭಟ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರಾಯಿನ ಕೊಡುಗೈ ದಾನಿ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸದ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿದ KK ಶೆಟ್ಟಿ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ದೀಪನ ಮಲ್ಪರು ಆರೇನೆ ಪೆರುಂಬರಿಯಾಟ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿದ್ರೆ ಉಡಲ ದಿಂಜಿದೆ ಅತ್ತೆ ಬೆತ್ತಿದೆ ಎದುಕೊಂಡಲ್ಲ ಶ್ರೀ KK ಶೆಟ್ಟಿ ಗುತ್ತಿಕಾರು ಇವರನ್ನ ಸ್ವಾಗತ ಸಮಿತಿಯ ಚೇರ್ಮನ್ ಶ್ರೀ ಗಂಗಾಧರ ರಾವ್ ಅವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸುವಂತೆ ಮನವಿ. ಈ ನಡುವೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಆಗಮಿಸಿರತಕ್ಕಂತಹ ಬಹುಮಾನಪೇಟ ವಿನೋದ್ ಕುಮಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ ಸೆಂಚುರಿ ಕಾಸರಗೋಡ್ അദ്ദേഹം വേദിയിൽ വന്ന ഇരിക്കണമെന്ന് അറിയിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തെ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു. ശ്രീ വിനോദ് കുമാർ ഹോട്ടൽ സെഞ്ചുറി കാസർഗോഡ്. ಅವರೆಲ್ಲಕ್ಕ ಬಕರಿ ಕೊಡುಗೈ ದಾನಿ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನೌಪನ್ನ ಮುಖ್ಯದ ಯಶೋಧರ ಬಚ್ಚಿಲ್ MD ಸರ್ಫಾಕೋಟ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರೆಲ್ಲ ಇನ್ನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಉಡಲು ದಿಂಜಿದೆ ಅರ್ಥ ಬೇರ್ತಿದೆ ಎದುಕೊಂದಿಲ್ಲ. ಇವರನ್ನ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನ್ ಕರಿಂಬು ಬಳಪ ಅವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸುವಂತೆ ಮನವಿ. ಸರ್ಪಘಟ್ಟದ ಯಶವಂತರೇ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಫಲ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಪಘಟ್ಟದ ಬಕರಿ ಎಡ್ಡಪ್ಪದ ಮನಸ್ಸದ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಇವರ ಫಲ ಪಡೆ ಬಂದುಳ್ಳರು. ಅರೇನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಉಡಲ ದಿಂಜಿದೆ ಮೋಕ್ಯಡಿ ಎದುಕೊಂದಿಲ್ಲ. ಎಸ್ ಶ್ರೀ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕುಮಾರ್ MD ಸರ್ಫಗೋಡ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇವತ್ತಿನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸ್ಮರಣೀಯ ಸಂಚಿಕೆಯ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನ ನೆರವೇರಿಸಿರುವವರು ಅವರನ್ನ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನ್ ಕರೀಬು ಬಳಪ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿ ಆದರಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಔಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ MD ಭಾಸ್ಕರ್ R ವಚ್ಚಲ್ ಎಂತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಫಲಪಡೆ ಹೊಂದಲರೆ ಅರನೆ ಪೆರಿಂಗೋರಿಯಾಟ ಮಹೋತ್ಸವದ ಪ್ರಭಾದ ಏನಿತ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಅರ್ಥ ಪೇರ್ತಿದೆ ಎದುಕೊಂದಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀ ಭಾಸ್ಕರ್ R ವಚ್ಚಲ್ ಇವರನ್ನ ಆಹಾರ ಸಮಿತಿಯ ಪ್ರಮುಖರಾಗಿರುವಂತಹ ಬಾಲಕೃಷ್ಣರಾವ್ ಮೇಲಿನ ಮನೆ ತಾವುಗಳ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ಪ್ರೀತಿ ಆದರಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುವಂತೆ. ಅವರೆಲ್ಲಕ್ಕ ಕೊಡರಿ ಬೆನ್ನೆ ನಮ್ಮನೆ ಊರದ ಇನ್ನೇ ಕಾಸರಗೋಡು ಪುಗರ್ತನೆ ಪಡೆ ಒಂದು ಪುನಃ ಹೋಟೆಲ್ ಬೇರೆಡು ಪುಗರ್ತನೆ ಪಡೆ ಒಂದು ಪುನಃ ಸೆಂಚುರಿ ಹೋಟೆಲ್ದ ಮಾಲಕರಾಯಿನ ಶ್ರೀ ವಿನೋದ್ ಆದವರು ಮೇಲೆಲ್ಲ ಏನಿತ್ತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಊಟಲ್ಲ ದಿಂಗಿದ ಎದುಕೊಂದಲ್ಲ. ಶ್ರೀ ವಿನೋದ್ ಕುಮಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ ಸೆಂಚುರಿ ಕಾಸರಗೋಡು അദ്ദേഹത്തെ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕೈದೋಡ ವೇದಿ ബാലകൃഷ്ണറാവ് മേലിന മനെ അദ്ദേഹം സ്വാഗതം ചെയ്യണമെന്ന് അറിയിക്കുകയാണ്. ಅವೇರಕ ಶ್ರೀ ಐಲ್ ಬೀರಪ್ಪ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ವಿದ್ಯಾ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹನ ಟ್ರಸ್ಟದ
ಫಸ್ಟ್ ಶ್ರೀ ವಿವೇಕ್ ಆರ್ ಉಚ್ಚಲ್ ಮೇರೆಲ್ಲ ಇನಿತ ಈ ಲೆಸ್ಗೆ ಉಡಲ ದಿಂಗಿದು ಎದುಕೊಂದಲ್ಲ സമയത്ത് ഈ ചാവടിക്ക് പൂള് ഭക്ഷ്യരെ ചാല് പതിരുത് എതുക്കൊരോട് പറഞ്ഞ വിനയ ശ്രീ ರಘುನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆಡಲು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಉತ್ಸವ ಸಮಿತಿ. ಕೊಡೂರಿ ಬಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಈ ಪರಂಗಳಿಯಾಟದ ಮಹೋತ್ಸವದ ಗೆಲ್ಮೆಗೆ போடாது ಅಪ್ಪನ ಸೇವೆಗೆ போடாது பொருள ಬಲಿಪಡ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಬೇಸಾಯ ಮಲ್ದಿನ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ನಿವೃತ್ತ ಕಾರ್ಮಿಕ ಜಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಶ್ರೀ ಕುಮಾರನ್ ಪಿ ಮೇರೆಲ್ಲ ಪರಂಗಳಿಯಾಟ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿದ ಒಡಲ ದಿಂಜದೆ ಎದುಕೊಳ್ಳುವ ಶ್ರೀ ರಘುನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ಶ್ರೀಯುತರನ್ನ ಗೌರವದಿಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿಕೆ. ಕೊಡರಿ ಬಿನ್ನೆ ನಮಗ್ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರರಾಯ್ನ ಅರಿಯಡ್ಕ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ನಾಯಕರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗೊಳ್ಳರಿ ಮನೆಯವರು ಶ್ರೀ ಶಾಸ್ತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರಾಯನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ನಾಯಕ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಂದರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಇನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಉಡಲ ತಿಂಗಿದೆ ಅರ್ಥ ಬೆಲ್ತಿದೆ ಎದುಕೊಂಡರೆ ಶ್ರೀಯುತರನ್ನ ಸುಧಾಮ ಚಳ್ಳಗೋಡು ತಾವು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ. ಕೊಡೂರಿ ಬಿನ್ನೆ ಕಾಣತ್ತೂರು ಶ್ರೀ ನಾಲ್ವರು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಟ್ರಸ್ಟಿ KP ಗೋಪಿನಾಥನ್ ನಾಯರ್ ಇವರೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಪೊಲ್ಲ ಬಲಿಪಡು ಉಡ್ಡಲು ತಿಂಗಿದಿ ಎದುಕೊಂಡು ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರನಾಥ ರೈ ಮೇರೆ ಸಾವಿರದ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಮೊದಲು ಬಿನ್ನೆರನ್ನ ಎದುಕೊಂಡು ಮಲ್ಪನ ಬಿನಯ ನಮ್ಮ ಈ ಪರಂಗಳಿಯಾಟ ಬಾರಿ ಪೊಲ್ಲ ಬಲಿಪಡು ನಡಪಡ ಅಂಡ ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಪಣವು ಅಗತ್ಯ ಆ ಪಣವು ಬರೋದಂಡ ಐತ ಪಿರವಡವರಿ ಬೆನ್ನೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪಡ ಪಂಡಿಗೆ ಐತ ಆ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತೆಗೆದಂತನ ಆ ಪಣವದ ಖಜಾನಕ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಂದಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಪರಂಗಳಿಯಾಟ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿಡೆ ಆ ಸ್ಥಾನದ ಡಿಜೈನ್ ಅಂಚಿನ ಪಣವದ ಗುರಿಕಾರೆ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಕಾವಗೋಳಿ ಇವರೆಲ್ಲ ಇನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಉಡಲ ದಿಂಗಿದೆ ಅರ್ಥ ಬೆತ್ತಿದೆ ಎದುಕೊಂಡ್ರೆ ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರನಾಥ ರಾಯ್ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ. ಅವೇದಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಈ ದೈವಸ್ಥಾನ ಸಮಿತಿದ ಗೊರಿಕಾರಾಯನ ಶ್ರೀ ದಾಮೋದರನ್ ಕಾವುಗಳು ಅವರೆಲ್ಲ ಈ ಲೇಸಗೆ ಉಡಲ ದಿಂಜಿದೆ ಭಕ್ತಿದೆ ಎತ್ಕೊಡುವೆ ಶ್ರೀಯುತರನ್ನ ಅವೇದಕ್ಕ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನಿತ ಇಳಿಸಿದೆ ಭಿನ್ನರಾದ ಪಾಲುಪಡೆ ಒಂದುಳ್ಳರಿ ಅರಿಯಡಕ ಕೃಷ್ಣರಾಯ್ಕಳು ಅರೇನೆ ಪೆರಂಗುಲಿಯಾಟ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿಯ ಒಡಲ ದಿಂಗಿದೆ ಎದುಕೊಂಡಲ್ಲ ಶ್ರೀ ಸುರೇಶ್ ಜಯನಗರ ಇವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ಗೌರವ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನ ಸ್ವಾಗತಿಸುವಂತೆ.
ಅವೇದಾಗ ಭಗವತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆದೂರು ನೆತ್ತ ಒತ್ತು ಕಾರ್ಯವಂತರ ನೆಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಭಾಸ್ಕರನ್ ಎನ್ ಮೇರೆಲ್ಲ ಏನಿತ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಉಡಲ ದಿಂಜಿದೆ ಎದುಕೊಡುವೆ. ಶ್ರೀ ಭಾಸ್ಕರನ್ ಅವರನ್ನ ಮೋಹನ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅವರ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅವೆಲ್ಲಕ್ಕ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಧೈರ್ಯದ ಪಾತ್ರಪನೊಂದು ಬೆರಿಮುಳ್ಳಾದ ಉಂಟಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಪೆರುಂಗಡಿಯಾಟ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿದ ಒತ್ತು ಗುರಿಕಾರೆ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ರೈ ಆದವರು ಇವರೆಲ್ಲ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಉಡಲ ದಿಂಜಿದೆ ಅರ್ಥ ಬೆರೆತಿದೆ ಎದುಕೊಂಡರೆ. ಶ್ರೀ ಮೋಹನ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬಂದು ಶ್ರೀಯುತರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುವಂತೆ ಶ್ರೀ ಮೋಹನ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮುಳ್ಳೇರಿ. ಅವೇ ಲೆಕ್ಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ರಂಗಡು ಬೆನ್ನಿಬೇರೆ ಮತ್ತೊಂದು ರೂಪನ ಕರ್ನಾಟಕ ಮೀನುಗಾರರ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘದ ಗುರಿಕಾರೆ ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರ ಬೈಕಂಬಾಡಿ ಬೇರೆ ಕೆಲವೇ ಗಳಿಗೆಡೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಾಲ್ಪಡೆಯರುಳ್ಳರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಉಡಲ ದಿಂಜಿದೆ ಅರ್ಥ ಬೆರ್ತಿಡೆ ಎದುಕೊಂಡರು. ಅವೇದಕ್ಕ ಕಾಸರಗೋಡು ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ MD ಡಾಕ್ಟರ್ ಕುഞ്ഞിರಾಮನ್ ಇವರೆಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಉಡಲ ದಿಂಜಿದೆ ಎದುರ್ಕೊಂಡೆ. ಅವೇದಕ್ಕ ಮುಂಬೈ ಬಿಜೆಪಿದ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿದ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಹರೀಶ್ ಉದ್ಯಾವರ ಇವರೆಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಉಡಲ ದಿಂಜಿದೆ ಭಕ್ತಿ ಎದುಕೊಳ್ಳುವೆ. ಇವರನ್ನ ಶ್ರೀ ಪ್ರಸನ್ನ ಕುಮಾರ್ ಆದೂರು ಉತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಸದಸ್ಯರ ವೇದಿಕೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸನ್ನ ಕುಮಾರ್ ಆದೂರು. ಅವೇಲಕ ಕೊಡರಿ ಬೆನ್ನೆ ಮುಂಬೈ ನಮೋ ಮಯರ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಗುರಿಕರ್ರೈನ ಶ್ರೀ ರವಿ ಉಚ್ಚಲ್ ಬೇರೆಲ್ಲ ಉಡಲ ದಿಂಜಿದೆ ಎದುಕೊರೆ. ಕೊಡರಿ ಬೆನ್ನೆ ಮುಂಬೈದ ಉದಯವಾಣಿದ ವರದಿಗಾರರ ಶ್ರೀ ಸುಭಾಷ್ ಶರಿಯಾ ಬೇರೆಲ್ಲ ಏನಿತ ಈ ಲಸಿಗೆ ಉಡಲ ದಿಂಜಿದೆ ಎದುಕೊಂಡರು. ಶ್ರೀ ಸುಭಾಷ್ ಶರಿಯಾ ಇವರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮನೋಹರ್ ಅವರು ಶಲ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಅಪೇಕ್ಷೆ. ಮನೋಹರ್ KG ಮೀಡಿಯಾ ಕಮಿಟಿ ಚೇರ್ಮನ್. ಅವೇಲಕ ಕೊಡರಿ ಬಿನ್ನೆ ಮುಂಬೈ ಪೆರುಂಗಡಾಟ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿಯ ಮುಂಬೈ 14 ನೆತ ಗುರಿಕರ್ರೈನ ಶ್ರೀ ಮಿತ್ರರಾಜ್ ರಾಘವನ್ ಇವರೆಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಉಡಲ ದಿಂಜಿದೆ ಎದುಕೊಂಡು. പ്രശാന്ത് കാനക്കോട് അതേ വേദിയിൽ വന്ന അതിഥിയെ സ്വാഗതം ചെയ്യണമെന്ന് അറിയിക്കുക. നമുക്ക് പ്രീತಿ പാത്രರಾಯ ಉದ್ಯಮಿ ಶ್ರೀ ಆನಂದ ಬೇರಿಗೆ ಮೇಲೆ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪಾಲ್ಪಡೆ ಬಂದುಳ್ಳರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಅರ್ಧ ಪೇರ್ಪಡೆ ಎದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀ ಆನಂದ ಬೇರಿಗೆ ಇವರನ್ನ ಲಕ್ಷ್ಮಣರಾವ್ ಅಂಬಿಕಾನಗರ ತಾವುಗಳು ವೇದಿಕೆಗೆ ಒಂದು ಗೌರವದಿಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸುವಂತೆ.
ಅವೇಲಕ್ಕ ಮುಗೆಯ ಭೋವಿ ಸಮುದಾಯದ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಬೆಂಗೆರೆ ಮೇರೆಲ್ಲ ಇನ್ನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಉಡಲು ದಿಂಗಿದು ಎದುಕೊಳ್ಳುವ ಶ್ರೀಯುತರನ್ನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸುವನೇರ ಕಮಿಟಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂತಹ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕುತಾರ್ ಅವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ಗೌರವದಿಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸುವಂತೆ ಆನಂದ ಆಟದ ಅವೇಲಕ್ಕ ಇನ್ನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪಾಲ್ಪಡೆ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಶ್ರೀ ವಿಜಯ ಬೇರಿಕೆ ಉದ್ಯಮಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಇನ್ನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಹೊರಲದು ಉಡಲ ತೆಂಜಿದು ಎದುಕೊಳ್ಳುವ ಇವರನ್ನ ಚಂದ್ರನಾಥ ರೈ ಅವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆದರಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಕೊಡರೆ ಇನ್ನಿತ ನಮ್ಮ ಈ ಲೇಸದ ಭಿನ್ನರಾದ ಪಾಲಪಡೆ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ದಿನೇಶ್ ಭತ್ರ ಅಹಮದ್ ನಗರ ಆರನೇ ಏನಿತ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಉಡಲು ದಿಂಜಿದೆ ಅರ್ಥ ಬೆರ್ತಡೆ ಮೋಕ್ಕಿಡಿದುಕೊಂಡು ವಿಶಿಷ್ಟ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನ ಸುರೇಶ್ ಜಯನಗರ ತಾವುಗಳು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಅವೇಲಕ್ಕ ಇನ್ನಿತ ಈ ಸಮಾರಂಭದ ಫಲಪಡೆ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅವೇಲಕ್ಕ ಪೆರುಂಗಳಿ ಆಟ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿದ ಗುರಿಕಾರ್ತಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಅನಸೂಯ ಎ ರೈ ಮೇರೆಲ್ಲ ಇನ್ನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಅರ್ಥ ಪೆರ್ತೇಡು ಉಡಲ ದಿಂಜಿದೆ ಎದುಕೊಳ್ಳುವೆ ಮೇಲಿನ ಈ ಚಾವಡದ ಬಿತ್ತರವೇಗ ಈ ಸಭಾ ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕೆಡೆ ಎದುಕೊಂಡಿರು ರಾಧಾ ಬಕ್ಕ ಯಶೋದಕ್ಕ ರಾಧಕ್ಕ ಬಕ್ಕ ಯಶೋದಕ್ಕ ಮೇಲಿನ ನಮ್ಮ ಚಾವಡಿಗೆ ಎದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅವೆಲಕ್ಕ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಭಿನ್ನರತ್ತೆ ನಮ್ಮರಾದ ಉಪನಂಚನ ಈ ಆಜಿ ದಿನಾಂಕ ದುಂಬೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೈ ಸೇರೊಂದೇರು ಮಾತರೆಗಳ ಚಿರಪರಿಚರಾದ ಧಾರ್ಮಿಕ ರಂಗೋಟ್ಲ ಸಾಮಾಜಿಕ ಆವಾದಲ ಬೆನ್ನಿ ಮೇಲೆ ಮರ್ತದಪ್ಪನ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೆಂಕಟರಮಣ ಹೊಳ್ಳ ಅವರೆಲ್ಲ ಇನ್ನಿತ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಪೆರ್ತಡೆ ಉಡಲ ದಿಂಜಿದೆ ಮೋಕಿಡಿದುಕೊಳ್ಳುವೆ ಶ್ರೀ ಪದ್ಮನಾಭ ಕಾಸರಗೋಡ ವೇದಿಕೆ ಬಂದ അദ്ദേഹത്തെ ഈ ചടങ്ങിലേക്ക് സ്വാഗതം അരുൾ ചെയ്യണമെന്ന് അറിയിക്കാം ಅವೇಲಕ್ಕ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಳ್ಳೆರೆ ನಮ್ಮ ಈ ಪೆರುಂಗಳಿ ಆಟ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿದ ಸ್ಮರಣ ಸಂಚಿಕೆಗೆ
ಮುಖಪುಟನ ಬರೆದು ಅವೆಲ್ಲಕ್ಕ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಮಲ್ತದೆ ಪೊರ್ಲ ಪೊರೆ ಪಡ ಪೊಗರ್ತನ ಪಡತಿನ ಚಂದ್ರನ್ ಮೊಟ್ಟಮಲ್ ಇನಿತ ದಿನಕ್ಕೂ ಈ ಸಭೆಟ್ಟೆ ಆರೆ ಮಾನವದಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆರೆಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಪೆರಂಗಲಿಯಾಟ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿಯ ഉടല ദിഞ്ചിന സ്വാഗതം. വേദിയിൽ ആദരവ് ഏറ്റുവാങ്ങാനുള്ള പ്രശസ്ത ചിത്രകലാകാരൻ ചന്ദ്രൻ മൊട്ടമൽ അദ്ദേഹത്തെ വിനീഷ് റൈ കാനക്കോട് വേദിയിൽ വന്ന ചടങ്ങിലേക്ക് സ്വാഗതം അരുൾ ചെയ്യണമെന്ന് അറിയിക്കുക. ശ്രീ അജിത് ഭീമനടി ലോഗോ പ്രകാശനം ചെയ്ത ശ്രീ അജിത് ഭീമനടി അദ്ദേഹം വേദിയിൽ വന്ന് ഇരിക്കണമെന്ന് അറിയുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തെ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ಅವೆಲ್ಲಕ್ಕ ಕೊಡರೆ ರಾತ್ರಿ ಪಗಲದಂಡೆ ಈ ಪೆರಂಗೋಳಿಯಾಟ ಮಹೋತ್ಸವದ ಈ ಕಾರ್ಯಡು ನಿದ್ರೆ ಬಿಡುದು ನಿದ್ರೆ ಕಟ್ಟದ ಪೊರ್ಲ ಪೊಲೆ ಪೊಡ ಬೆನ್ನಿ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತಿ ನೆಂಚಿನ ನಮ್ಮರೆ ನೆಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಕಿರಣ್ ಮಾಡ ಹೊಸ ಮನೆ ಆದೂರು ಮೇರೆಲ್ಲ ಇನ್ನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಉಡಲ ದಿಂಜದ ಅರ್ಥ ಬೆರ್ತಡೆ ಎದುಕೊಡುವೆ. ಶ್ರೀ ವಿನು ಕಾನಕೋಡ್ ಇವರು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿ ಶ್ರೀ ಗೌರವದ ಅತಿಥಿಯನ್ನ ಸ್ವಾಗತಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿಕೆ. ಲೆಕ್ಕ ನಮಗೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರರಾದಿತ್ತು. ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆನ ಇತ್ತೊಂದು ಈ ಪೆರಂಗಳಿಯಾಟದ ಮಹೋತ್ಸವದ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ಬಡಾದು ನನ್ನ ಪೊರಲು ಮಲ್ಪಡು ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರಡು ಮಲ್ಪಡ ನೆಟ್ಟಡೆ ರಾತ್ರಿ ಪಗೆಲ ಬಡಂದೆ ಮನಸ್ಸುದಲ್ಲ ಈ ಪೋಟಿಲ ಸಂತೋಷ ಒಂದು ಬಾರಿ ಪೊರಲ ಬಲೆ ಪಡು ಬೆಂದಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ದೈವಸ್ಥಾನ ಸಮಿತ ಕಾರ್ಯವಂತರಾಯ ನೆಂಚಿನ ಮಾಧವನ್ ಭಂಡಾರಬೇಡು ಇವರೆಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಅರ್ಥ ಬೇರ್ತಡೆ ಎದುಕೊಂಡೆ. ಶ್ರೀ ಮಾಧವನ್ ಭಂಡಾರಬೇಡು അദ്ദേഹത്തെ ഈ ചടങ്ങിലേക്ക് യതീഷ് മാസ്റ്റർ അദ്ദേഹം സ്വാഗതം അരുൾ ചെയ്യണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കാം. ಅವೆಲ್ಲಕ್ಕ ಕಾಸರಗೋಡದ ಚೀಫ್ ಆಪ್ಥಾಮಿಕ್ ಸರ್ಜನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುರೇಶ್ ಬಾಬು ಮೇರೆಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಉಡಲ ದಿಂಜದೆ ಎದುಕೊಳ್ಳುವ. ಅವೆಲ್ಲಕ್ಕ ಕೇರಳ ಆಯುರ್ವೇದ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ನೆತ್ತ MD ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀ ರಾಜು ಬೇರೆಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಅರ್ಥ ಬೆರ್ತಡೆ ಎದುಕೊಂಡುವೆ. ಲೋಕವನ್ನ ತಯಾರಿಸಿದ ಅಜಿತ್ ಭೀಮನಡಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಪೆರಂಗೋಳಿಯಾಟ ಮಹೋತ್ಸವದ ಅವರೊಂದಿಗೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲೇ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರನ್ನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಪೆರಂಗೋಳಿಯಾಟ ಮಹೋತ್ಸವದ ಲೋಗೋ ಡಿಸೈನ್ ചെയ്ത അജിത് അദ്ദേഹത്തിന് മോഹൻ മാസ്റ്റർ വേദിയിൽ വന്ന് ഈ ചടങ്ങിലേക്ക് സ്വാഗതം അരുൾ ചെയ്യണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കാം. ಅವೆಲ್ಲಕ್ಕ ಪೆರಂಗೋಳಿಯಾಟ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿಗೆ ಆ ಸಮಿತಿ ಪೊರಲ ಬಲಿ ಪಡು ಪವಡ್ದಾಂಡ ಐಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಪದ ಒಂಜಿ ಸಾರಥಿ ಪಡು ಐನ ಪೊರಲ ಬಲಿ ಪಡು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಲ್ಪಡು ಆ ನಿಟ್ಟಿನ ಪೊರಲ ಬಲಿ ಪಡು ಬೆನ್ನೆ ಮಾಲೆ ಮಲ್ತಾರೆ
നമുക്ക് ಮಾತ್ರೆಗ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರರಾದ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಅಪ್ಪ ಅಪ್ಪಗ ಕೆಡಿ ಪಾತ್ರಪ್ಪ ನಮ್ದು ಅಪ್ಪಗ ಅಪ್ಪಗ ಅಜರ ಪುಟ್ಟ ಒಂದಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರರ ನೆನೆಸಿನ ನಮ್ಮ ಈ ಪೆರಂಗಳಿಯಾಟ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿದ ಕಾರ್ಯಂತರ ನೆನೆಸಿನ ಶ್ರೀ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಬೇರಿಗೆ ಇಂಬೆಲ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೊಳ್ಳರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಬೆರ್ತಡೆ ಉಡಲ ದಿಂಜಿದೆ ಮೋಕೆಡೆ ಎದುಕೊಡುವೆ. ಶ್ರೀ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಬೇರಿಗೆ ಇವರನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುವರೆ ಯತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಅವರು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವೇ ಲೆಕ್ಕ ಕಾನತ್ತೂರು ದೈವಸ್ಥಾನದ ಟ್ರಸ್ಟೆ ಕುഞ്ഞിರಾಮನ್ ಬರಡಿತ್ತಂದ್ರೆ ಅಂಡ ಅರೆ ಬರ್ರಾಯ್ಚಿ ಅಲ್ತ ಟ್ರಸ್ಟದ ಚಿದಾನಂದಿರ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಲಪಡೆ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಅರಣ್ಯ ಪೆರಂಗಳಿಯಾಟ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿಯ ಉಡಲ ದಿಂಜಿದೆ ಮೋಕೆಡೆದುಕೊಂದುಲ. ശ്രീ പ്രകാശ് മാസ്റ്റർ വേദിയിൽ അദ്ദേഹത്തെ ഈ ചടങ്ങിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. ಅವಯದಕ್ಕ ಏನೈತೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪಾಲ್ಪಡೆ ಒಂದಿಪ್ಪನ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಏನೈತೆ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಒಡಲ ದಿಂಜಿದ ಎದುಕೊಂಡು ಎನ್ನ ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣಗೂ ಮುಗಿತಲ್ಲದ ಚುಕ್ಕಿದೆ ಬಂದೊಳ್ಳೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದ ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣವನ್ನ ಬಹಳಷ್ಟು ಸೊಗಸಾಗಿ ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂತಹ ಶ್ರೀ ರವೀಂದ್ರ ರೈ ಮಲ್ಲಾವರ ಅವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾ ಇದೀಗ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭ ಸಭೆಯ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ವೇಳೆ ಅರ್ಥಾತ್ ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನೆ ದೀಪವನ್ನ ಬೆಳಗಿಸುವ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಆರಂಭಿಸುವಂತೆ ಪೂಜನೀಯ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ರವೀಶ ತಂತ್ರಿ ಕುಂಟಾರು ಮತ್ತು ವೇದಿಕೆಗಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿ ಅಭ್ಯಾಗತರಲ್ಲಿ ಅಪೇಕ್ಷೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, 6 ದಿನ ರಾತ್ರಿಗಳ ಪರ್ಯಂತ ಜರುಗಿದಂತಹ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಮಲಬಾರಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆಚಾರಗಳ ಉತ್ಸವಗಳ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿಯೇ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ ಸುವರ್ಣ ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಂತಹ ಆರೂರು ಭಗವತಿ ಅಮ್ಮನವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದಂತಹ ಪೆರುಂಗಳಿಯಾಟ ಮಹೋತ್ಸವದ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯ ಸಮಾರಂಭ ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನೆ ಮೂಲಕ ಶುಭಾರಂಭ. വ്യത്യസ്ത ഭാഷകൾ, വ്യത്യസ്ത സംസ്കാരങ്ങൾ, പക്ഷേ സനാതന ധർമ്മത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന സനാതനികൾ ഒത്തുചേരുമ്പോൾ അത് വ്യത്യസ്ത ലോകത്തിലേക്ക് കൈ പിടിച്ചുയർത്തും എന്നതിന്റെ ഉദാത്തമായ ഉദാഹരണമാണ് പെരുങ്കളിയാട്ട മഹോത്സവത്തിന്റെ 100% വിജയം എന്ന് ഉറക്കെ പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് സമാപന ചടങ്ങിലെ ഉദ്ഘാടനം. ಸುಜ್ಞಾನದ ಕಡೆಗೆ ಬೆಳಕಿನ ಜ್ಯೋತಿಯನ್ನ ಬೆಳಗಿಸುವ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಗುರುತಿಸುವಂತಹ ಸಂಕೇತವನ್ನ ರವಾನಿಸುವಂತಹ ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನೆ ತುಳುನಾಡದ ಮಣ್ಣಿಡು ತುಡರು ಅರಳಾದ ಈ ಮುಗಿತನದ ಲೇಸಲು ನಮ್ಮ ಸುರ್ಮತವಿಲ್ಲ. ಪೂಜನೀಯ ತಂತ್ರಿಗಳಿಂದ ಇದೀಗ ಆಶೀರ್ವಚನದ ನುಡಿಗಳು. ಆರಾಧ್ಯ ಮೂರ್ತಿ ಗ್ರಾಮಾಧಿಪತಿ ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಾವರ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಶಿರಸ ಪ್ರಣಾಮವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾ
ಅನೇಕ ಭಕ್ತರಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಪೆರುಂಗಳಿಯಾಟ ಮಹೋತ್ಸವವನ್ನು ನಡೆಸಲು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿರುವ ಆರಾಧ್ಯ ಮೂರ್ತಿ ಭಗವತಿ ಸಪರಿವಾರ ಭಗವತಿ ದೇವಿಯ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಶಿರಸ ಪ್ರಣಾಮವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾ, ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರೇ, ಆತ್ಮೀಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಒಂದು ಚರಿತ್ರೆಯ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಅದು ದೈವಿಕವಾಗಿರುವಂಥ ನಿಶ್ಚಯ. ಯದಾ ಯದಾ ಹಿ ಧರ್ಮಸ್ಯ ಗ್ಲಾನಿರ್ಭವತಿ ಭಾರತ ಅಭ್ಯುತ್ಥಾನಮಧರ್ಮಸ್ಯ ತದಾತ್ಮಾನಂ ಸೃಜಾಮ್ಯಹಂ ಅಂತ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನ ಒಂದು ವಚನ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಗ್ಲಾನಿ ಆಗ್ತದೋ, ಯಾವಾಗ ಧರ್ಮ ಕ್ಷೀಣಿಸಲ್ಪಡ್ತದೋ, ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮೋತ್ಥಾನಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಾನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅವತರಿಸಿ ಬರ್ತೇನೆ, ಅಲ್ಲದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆತ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಸೇರಿಕೊಳ್ತೇನೆ ಎಂಬುದು ಭಗವತ್ ವಚನ. ಆ ಭಗವತ್ ವಚನ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಪವಿತ್ರವಾಗಿರುವಂಥ ಭಾರತ ದೇಶದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಇವತ್ತು ಭಾರತ ಮೊತ್ತ ಗಮನಿಸುವಂಥ ವಿಷಯ ಯಾವುದೆಂದರೆ, 144 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಪ್ರಯಾಗ್ರಾಜ್ನಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರುವಂಥ ಮಹಾಕುಂಭ ಮೇಳವನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ದೃಷ್ಟಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಇರೋರು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರಯಾಗ್ರಾಜ್ನಲ್ಲಿ ಆ ಕುಂಭಮೇಳದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರುವಂತ ಬಂಧುಗಳು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಆದೂರ್ನ ಪೆರುಂಗಳಿಯಾಟ ಮಹೋತ್ಸವ ಹೇಗೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಇದು ಕೂಡ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಇದು ತಿಳಿದಿದೆ ಎಂಬ ವಿಚಾರವನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಒಂದು ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಒಂದು ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಈ ಮಣ್ಣಿನ ಸಂಪನ್ನತೆಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ದೈವಿಕ ಶಕ್ತಿಗಳ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದಲೇ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅಲ್ಲದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಮೊನ್ನೆಯ ನಂತರ 19ನೇ ತಾರೀಕಿನ ನಂತರ 24ನೇ ತಾರೀಕಿನವರೆಗೆ, ಈ ಹೊತ್ತಿನವರೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಭಕ್ತರು ಬಂದರು, ಎಷ್ಟು ಜನ ಆ ದೇವಿಯ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ರು, ಎಷ್ಟು ಜನ ಆ ದೇವಿಯ ಅನ್ನಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರು ಎಂಬುದರ ಲೆಕ್ಕ ಇನ್ನು ಕೊನೆಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಷ್ಟೇ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ದಿವಸದಲ್ಲಿ 20-25 ಸಾವಿರ ಜನ ಬರುವಂತ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಯಾರಾದರೂ ಆಲೋಚಿಸುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುತ್ತಲೂ ಕೂಡ ಬೆಟ್ಟಗಳು ತುಂಬಿದೆ, ಅದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಹೊಂಡದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಬಹುದು ಎಂಬುದು ಅದು ಮಾನುಷಿಕವಾಗಿರುವಂತ ಕಲ್ಪನೆಯಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಮಾನುಷಿಕವಾಗಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿರುವಂತ ದೈವಿಕ ಅನುಗ್ರಹ ಇಲ್ಲದೆ ವಿನಃ ಆ ಕಾರ್ಯ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನೆರವೇರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ದೈವಿಕವಾಗಿರುವಂತ ಅನುಗ್ರಹ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಬಂದಂತ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ಅನ್ನದಾನ ಲಭಿಸಿದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿರುವಂತ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಲ್ಲ, ಯಾರೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಹಿಂಸೆ ಆಗುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಇದು ಮಾನುಷಿಕವಾಗಿರುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ, ಆದರೆ ಆ ದೈವಿಕವಾಗಿರುವಂತ ಅನುಗ್ರಹ ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಂಶಯ ಇಲ್ಲ. 351 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ನಡೆಯುವಂತ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆಯುಳ್ಳಂತ ಉತ್ಸವ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಮ್ಮ ತಲೆಮಾರಿಗೂ ನಮ್ಮ ನಂತರದ ತಲೆಮಾರಿಗೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಿನ್ನೆ ದಿವಸ ಎಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಈ ಆದೂರಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಜನ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಆದೂರಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಜನ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಉದ್ಭವಿಸ್ತದೆ ಅಂತ ಆದ್ರೆ, ಇನ್ನೊಂದು 100 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಈ ಆದೂರು ಭಗವತಿಯ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವಂತ ಪೆರುಂಗಳಿಯಾಟ ಮಹೋತ್ಸವ ಎಲ್ಲರ ಸ್ಮರಣೆಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಂಶಯ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜದ ಗಣ್ಯರು, ಸಮಾಜದ ಆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂತ ಬಂಧುಗಳೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ದೇವರ ದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ದೇವರ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಸೌಭಾಗ್ಯ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾನು ಅತ್ಯಂತ ಅಭಿಮಾನದಿಂದ ನಾನು ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಏನೆಂದ್ರೆ,
ನಾನು ಆದೂರು ಗ್ರಾಮದವ. ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆದೂರು ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರನ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಈ ಪವಿತ್ರವಾಗಿರುವಂಥ ಮಹೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ಷೇತ್ರದ ತಂತ್ರಿಗಳು ಎಂಬ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾದಂಥ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಸಮರ್ಪಕ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದು ನನ್ನ ವಿಶ್ವಾಸ. ಅದು ಸಂಘಾಟಕರೇ ಹೇಳಬೇಕಷ್ಟೆ. ಆದರೆ ಈ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕುಂಟಾರನ ಪಾಲು ಏನು ಎಂಬುದನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ ನಾಳೆ ನನಗೆ ಉತ್ತರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದೇ ಇರುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರಬಾರದು. ಆದರೆ ಕುಂಟಾರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಕೂಡ ಬದಿಗಿರಿಸಿ ನಮ್ಮ ಕುಂಟಾರಿನ ಸದ್ಭಕ್ತ ಬಂಧುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಈ 6 ದಿವಸಗಳ ಕಾಲ ಕೂಡ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರಾಗಿ ದುಡಿದಿರುವಂಥದ್ದು ಅದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ತರುವಂಥ ವಿಷಯ. ನಿನ್ನೆ ದಿವಸ ಅವರೆಲ್ಲರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕಂಡು ನಾನು ಕೇಳಿದೆ, ನಾನು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದಾ ಅಂತ. ಆಗ ಒಬ್ಬರು ಹೇಳಿದ್ರು, ನೀವು ಬಂದರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಮನೆಗೆ ಹೋದೆವು ಅಂತ. ಆದ ಕಾರಣ ನಾನು ಇವತ್ತು ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕನಾಗಿ ಬರಲಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಆ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತದೆ. ಇಡೀ ಸೀಮೆ ಸೇರಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ರಾಜ್ಯ ಸೇರಿದೆ, ಒಂದರ್ಥದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ದೇಶ ಸೇರಿದೆ. ತನ್ಮೂಲಕವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಂಡು ನಾವು ಸಮಾರಂಭದ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಂಘಾಟಕರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆತ್ಮತೃಪ್ತಿಯಿಂದ ನಾವು ಕಂಡಿರುವಂಥ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸ, ಒಂದು ಚರಿತ್ರೆ ಎಂಬ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಿಸಿಕೊಂಡು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಮಾತು ಹೇಳುವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತಾದರೆ ಆ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಇರಲಿ. ತನ್ಮೂಲಕವಾಗಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಧರ್ಮ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ಜಾತೀಯವಾಗಿರುವಂಥ, ಮತೀಯವಾಗಿರುವಂಥ, ರಾಜಕೀಯವಾಗಿರುವಂಥ ಚಿಂತನೆಗೆ ಅತೀತವಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಭಾರತೀಯರು ಎಂಬ ಸದ್ಭಾವನೆಯೊಂದಿಗೆ ಮುಂದುವರಲಿಕ್ಕಿರುವಂಥ ಆ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಆ ದೈವಿಕ ಶಕ್ತಿಗಳು ಅನುಗ್ರಹಿಸಲೆಂಬ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೊಂದಿಗೆ ವಿರಮಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್. ಅನೇಕ ತುರ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಈ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನೆ ನಡೆಸಿ ಆಶೀರ್ವಚನವನ್ನ ನೀಡಿದಂತಹ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ರವೀಶ್ ತಂತ್ರಿ ಕುಂಟಾರು ಇವರಿಗೆ ಶರಣಾರವಿಂದಗಳಿಗೆ ಪಳ್ಳಮಡುಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾ, ಬಂಧುಗಳೇ, ಧರ್ಮ ರಕ್ಷತೆ ರಕ್ಷಿತಾಹ. ಧರ್ಮವನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ನಮ್ಮನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಉಳಿಬೇಕಿದ್ರೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಶ್ರದ್ಧಾ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಬೆಳೆದಾಗ ಮಾತ್ರ ಧರ್ಮ ಉಳಿಯಲು ಸಾಧ್ಯ. ಅಂತದ್ರಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಳು ಬಿದ್ದಂತಹ ದೈವಸ್ಥಾನ, ಮಠ ಮಂದಿರಗಳಾಗಿರಲಿ, ಅದರ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಂಬಲ ಸ್ವಂತಹ ಮುಂಡಪ್ಪಳದಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ತಾಯಿಗೆ ನೆಲೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಅನೇಕ ಭಕ್ತ ಜನರಿಗೆ ಶ್ರದ್ಧಾ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂತಹ ಕೊಡುಗೈದಾನಿಗಳು ಶ್ರೀ ಕೆ ಶೆಟ್ಟಿ ಕುತ್ತಿಕಾರು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡುವಂತೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಮನವಿ. ಮಧುರು ಮಹಾಗಣಪತಿನೇ ಎನ್ನೊಂದು ಅಂಚನೆ ಈ ಜಾಗದ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂಚನೆ ಅಮ್ಮ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಎನ್ನೊಂದು ರಡೆ ಪಾತ್ರ ದಯ ಪಂಡ ಯಾನು ಒಂಜಿ 15 ನಿಮಿಷಕ್ಕೂ ಬೋಡಾದು ಯಾನು ಇಡೀ ಬತ್ತನೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಏನ ಲೇಯ್ದೇರ ಐಕ್ ಒಂಜಿ 15 ನಿಮಿಷ ಇನ್ನೇನ ಮಸ್ತ್ ಏನ ಬೇರೋಡು ಕೆಲಸ ಇರ್ತೇನೆ ಒಂಜಿ 15 ನಿಮಿಷ ಅಲ್ಲ ಬತ್ತದು ಇಡೀ ಪೋಡು ಪಂಡದ ಏನು ಬತ್ತನೆ ಮಾತ್ರ ಮುಲ್ಪದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನ ತೂನಗಾಣೆಂಕ್ ಮೂಲಿಜ್ಜು ಅಂತ ಪೊರ್ತು ಉಂತದ ಪೋಡು ಪಂಡದು ಯಾನು ಸ್ಟೇಜ್ ಹಿಡಿತನಕಲ್ಲ ಇಚ್ಚಪ್ಪುದರೆ ಯಾನು ಪನ್ಪುಜಾನು ಆಣೆಂಕಲ ಮಸ್ತ್ ಹಿರಿಯರು ಬಾರಿ ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹರಿಯಾಡಿಕ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ಐಕೇರಿ ಅರ್ನ ಪುದರ್ ಪನೋಡಪ್ಪನು ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಗುರ್ತಾಯಿನ ಅಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಎ ಕೃಷ್ಣರೈ ಆರು ಬೊಕ್ಕ ಅನುಷೇಕ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಸಂಬಂಧದರಿ ಬಂಡ ಒಂಜಿ 45 ವರ್ಷ ತುಂಬ ಈ ಊರು ಗುಡ್ಡವರ ಬತ್ತದ ಅರ್ನವ್ಳು ಒಣಸು ಮಂತು ಪೋತೆ ಈ ಥರ ನೆಂಪುಂಡೆಂಕ್ ಅಂಚನೆ ನೆತ್ತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಬೊಕ್ಕ ಮಾಂತ ಕಮಿಟಿದಾಗ್ಲ ಮಾಂತೆಲ್ಲ ಮಲ್ಕುಲನ ಮಾಂತೆರಿಗಲ ಯಾನ್ ಪೊರಿಯರನ ಪುದರ್ ಪನ್ಪುಜಿ ಮಾಂತೆಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಎದುರು ಬತ್ತನ ಮಾಂತ ಭಗವತಿ ಭಕ್ತೇರ್ನಾಗ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಒಂಜಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅಂದು ನಿಜವಾದ ಒಂಜಿ 351 ವರ್ಷದ ಬುಕ್ಕ ಈ ಊರ್ದಾಗ್ಲಿ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮನ್ಪೇರಂದು ಬಂಡ ನಿಖಲ ಆದೂರ್ದ ಒಂಜಿ ಈ ಊರು ನಿಜವಾದ ಒಂಜಿ ಪರಮ ಪಾವನ ಆತನಿಂದ ಬಂಡದು ಏನೇನುಂಡೆ ದೇ ಬಂಡ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಹಳ್ಳಿ ಪ್ರದೇಶಡ್ ಈತ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮನ್ಪಡೆ ನಂದ ಒಂದು ನಿಜವಾದಲ ಎಂಕ್ಲೆನ್ನೂ ನಂಚಿರತ್ತ ಎಂಕಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕೆಲಸ ಮಂತದ ಇತ್ತೆ ಇಂಚಿಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಕುಂಬ್ಳೆ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕೆಲಸ ಮಂತದ ಆಣ ನಿಕ್ಕಲ್ನ ಯಾನು ಬತ್ತಲೆಕ್ಕನೆ ತುಯ್ಯೆ ಇತ್ತ ಗಂಟೆ ಐನಾಡು ನನಲ ಒಣಸದ ಲೈನ್ ಚಾಲು ಉಂಡು 5 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಒಣಸು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲಾರು ಯಾನು ಪ್ರತಿ ಜನ ತೋಂದುಲ್ಲ ಈತ್ ಗರ್ದಿತ್ತನಲ್ಲ ಏರ್ಲ ಒರಿಯಾಗ ನೂಕು ನುಗ್ಗಾಟ ಇಜ್ಜಂದೆ ಆತ ಪೊರ್ಲುಡು ಜನಕ್ಕೆ ಪೋಂದುಲೇರಿ ಇಂದು ನಿಖಲ್ನ ಊರ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ನಿಖಲ್ನ ಮೇನತ್ ನಿಖಲ್ನ ತಾಕತ್
ದಯಪಂಡ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಿಖಲ ಮಂತದರ ಬಂಡ ನಿಜವಾದ ಯಾನ್ ಕುಡರ ಬನ್ಪೆ ನಿಖಲ ಆದುರ್ದ ಒಂಜಿ ಊರ್ದಕ್ಕಲ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಎಂಚಿನ ಅಂತ ಪನ್ಪಣೇನು ನಿಖಲ ಒಂಜಿ ಸಾಬೀತು ಮಂತ ತೋಜಾರ ಯಾನಿ ಹೆಚ್ಚ ಪಾತೆ ರುಚಿ ದಯಪಂಡ ನಿಖಲ ಒಂಜಿ ಚೌಟೇರು ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿ ಏನನ್ನು ಮಸ್ತಿ ನಡ್ದಕ್ಕೆ ಫಾಲೋ ಮಂತ ಲೇದೇರು ನಿಕ್ಲೆ ಈತ ಪ್ರೀತಿ ಲೆತ್ತರೇಕ್ ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರ ಕಮಿಟಿ ದಕ್ಲೆಗ್ ಮಾಂತ್ರಿಗಳ ಊರ್ ದಕ್ಲೆಗ್ ಮಾಂತ್ರಿಗಳ ಏನೊಂಜಿ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊಡ್ತು ಎಂಕೊಂಜಿ ಲೆತ್ತನೇಕ್ ಎಂಕೊಂಜಿ ಆ ಪ್ರೀತಿನ ಕೊರನೆಕ್ಕೆ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾಂತ ಒಂಜಿ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊಡ್ತು ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರನೇ ಅಂತ ಒಂದಿಲ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ. ಖಂಡಿತವಾದ ಸೋಲಿತ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಶ್ರೀ ಕೆ ಶೆಟ್ಟಿ ಕುತ್ತಿಕಾರ ಮೇರೆಗೆ ಆರ್ಯ ಭಟ್ಟ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರು. ಇದೀಗ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರ ಬೈಕಂಪಾಡಿ ಸಾಹಿತ್ಯಗಾರ, ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಕರ್ನಾಟಕ ಮೀನುಗಾರರ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ಅವರನ್ನ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಮನ ಆಗಲಿದೆ. ಕೆ ಶೆಟ್ಟಿ ಕುತ್ತಿಗಾರ ಅವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಒತ್ತಡದಿಂದಾಗಿ ನಿರ್ಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೃದಯ ಅಂತರಾಳದ ಅಭಿನಂದನೆ, ಅಭಿವಂದನೆ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಕೆ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಿಗೆ. ಅವರನ್ನ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ಬೀಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕೊಡುಗೈ ದಾನಿಗಳು, ಆರ್ಯಭಟ್ಟ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರು ಆಗಿರುವಂತಹ ಕೆ ಶೆಟ್ಟಿ ಕುತ್ತಿಕಾರ ಅವರನ್ನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಿಂದ ನಾವು ಬೀಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಭಿವಂದನೆ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ನಮ್ಮ ಅತಿಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿರುವಂತಹ ಉದಯವಾಣಿ ವರದಿಗಾರರು ಮುಂಬೈ ಶ್ರೀ ಸುಭಾಷ್ ಶ್ರೀಯ ಅತಿಥಿ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡುವಂತೆ. ತಂತ್ರಿಯವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರನ್ನು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಮಾತಾಡುವ ತಯಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಅಂತೇಳಿ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೋಡುವಾಗ ನಾವು ಕಳೆದ ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ಪ್ರಚಾರ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಂಡದ್ದಿಲ್ಲ. ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಹಾಗೂ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತೇನೆ. ಹೆಚ್ಚು ನಾನು ಮಾತಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಏನಿದ್ರು ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಬರೆಯುತ್ತೇನೆ, ಲೇಖನ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಸಂದೇಶ. ಓಕೆ, ಧನ್ಯವಾದ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಶ್ರೀ ಸುಭಾಷ್ ಶರಿಯ ಇವರಿಗೆ. ಇದೀಗ ಶ್ರೀ ಹರೀಶ್ ಉದ್ಯಾವರ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸದಸ್ಯರು ಬಿಜೆಪಿ ಮುಂಬೈ ಇವರನ್ನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಶುಭಾಶಂಸನೆಗಳಿಗೆ ಬಂತೆ ಅಪೇಕ್ಷೆ. ಶ್ರೀ ಭಗವತೇ ನಮಃ. ಆದೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಅದನ್ನು ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಪರಮ ಪೂಜನೀಯ ರವೀಶ್ ತಂತಿಯವರು, ಹಾಗೆ ಗಣ್ಯರು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾ ಈ ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿದ್ದು ಒಂದು ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಸಂಕೇತ. ಅದಲ್ಲದೆ ಧರ್ಮದ ವಿಜಯ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಆದ ಕಾರಣ ಎಲ್ಲರೂ ಧರ್ಮೋ ರಕ್ಷತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಂತೆ ಈ ಧರ್ಮದ ವಿಜಯವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹೀಗೆ ಪರಂಪರೆಯಾಗಿ ಸಾಗಿಸ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ದೇವರು ನಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಇದು ತೋರಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇದೇ ನಮ್ಮದೊಂದು ಸಂದೇಶ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಡಿಜಿಟಲ್ ಸ್ವರ್ಣ ಸಂಚಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಡಚಣೆಯಿಂದಾಗಿ ವಿಳಂಬವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಶ್ರೀ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನ ಯಾಚಿಸುತ್ತಾ ಇದೀಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೊದಲ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಆನಂದ ವೇದಿಕೆ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಇವರನ್ನ ಶುಭಾಶಂಸನೆ ನುಡಿಗಾಗಿ ಅವರನ್ನ ಸ್ವಾಗತ. ಅವರಿಗೆ ಅಪೇಕ್ಷೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಂದಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕುಮಾರ್, MD ಸರ್ವಕೋಟ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇಂಡಿಯಾ
ಸಂಕೇತ ನುಡಿಗಳನ್ನು ನೀಡುವಂತೆ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆರಾಧ್ಯ ದೈವ ಭಗವತಿ ಅಮ್ಮನವರ ಪಾದಾರವಿಂದಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾ, ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ನಮಿಸುತ್ತಾ, ಎಲ್ಲ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರಿಗೂ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ, ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲು 350 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲು ನಾನು ಬಹಳ ಭಾಗ್ಯವಂತ ಅಂತ ಅಂದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಹಳ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ 6 ದಿನಗಳಿಂದ ನಡೀತಾ ಇರುವ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಹಳ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆದಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ರೂಪಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಸಂಘಟಕರಿಗೂ ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರಿಗೂ ನನ್ನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ, ದೇವರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆರೋಗ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯ ಕೊಡಲಿ ಅಂತೇಳಿ ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ 2 ಮಾತನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಚೊಕ್ಕದಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಶುಭವನ್ನ ಹಾರೈಸಿದಂತಹ ಶ್ರೀ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕುಮಾರ್ MT ಸರ್ಪಕೋಟ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇವರಿಗೆ ಗೌರವದ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ, ಮುಂದೆ ಶ್ರೀ ವಿನೋದ್ ಕುಮಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ ಸೆಂಚುರಿ ಕಾಸರಗೋಡು ಅತಿಥಿಗಳ ನುಡಿಗಾಗಿ. ബഹുമാനപ്പെട്ട അധ്യക്ഷൻ, അതുപോലെ തന്നെ വേദിയിരിക്കുന്ന പ്രമുഖ വ്യക്തികളെ, ഭക്തമഹാജനങ്ങളെ, എൻ്റെ സ്വന്തം നാട്ടുകാരെ, 351 വർഷത്തിന് ശേഷം നടക്കുന്ന ഈ പെരുങ്കളിയാട്ട മഹോത്സവം ഇത്രയും വിജയം വരുമെന്ന് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് തെറ്റി. ഇത്രയും വിജയമാക്കി തീർക്കാൻ പറ്റിയതിൽ ഒരുപാട് നന്ദി. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഇടനലമുറയില്ലാതെ ഒഴുകി വന്ന ഭക്തമഹാജനങ്ങളെ ഒരു തരത്തിലും വിഷമിപ്പിക്കാതെ വെള്ളം കൊണ്ടും ഭക്ഷണം കൊണ്ടും ചായ കൊണ്ടും അവരെ സൽക്കരിച്ച് സന്തോഷകരമായി അവരെ തിരിച്ചയക്കാൻ പറ്റിയതിൽ നമ്മുടെ ഉത്സവ കമ്മിറ്റിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വോളണ്ടിയേഴ്സുമാർക്കും ഉണ്ടായ നല്ല മനസ്സ് അത് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റാത്തതിൽ അപ്പുറമാണ്. ഇന്ന് രാവിലെ ഒരു ഭക്തൻ ഇവിടെ വന്ന് എനിക്ക് വിളിക്കാനുണ്ടായി. വിനു, ഞാൻ കുറേ വർഷമായി എല്ലാ അമ്പലങ്ങളിലും പോയിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ ഇത്രയും ഭയങ്കരമായ ഒരു സ്വീകരണം, ഇത്രയും വലിയ സംഭവം ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ലായിരുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അതിന് ദൈവികമായ അനുഗ്രഹവും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സുമാണ്. 500, 600, 700 വോളണ്ടിയർമാർ രാവിലെ മുതൽ രാത്രി വരെ വിശ്രമമില്ലാതെ പണിയെടുത്ത് ഇത്രയും വിജയമാക്കി തീർത്തതിൽ അഭിനന്ദനങ്ങൾ നിങ്ങളെ എങ്ങനെ അറിയിക്കണമെന്ന് എനിക്കറിയുന്നില്ല. അത്രയും കഷ്ടപ്പാടുകളാണ് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ചെയ്തിരുന്നതിൽ ഒരു സംശയമില്ല. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് മൊബൈൽ മാത്രം നോക്കി മൂലക്കിരിക്കുന്ന ജനങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ കൂടുതലുമുള്ളത്. നമ്മൾ ശമ്പളത്തിന് പണിയെടുത്താൽ പോലും 8 മണിക്കൂറിൽ 2 മണിക്കൂറും മൊബൈൽ നോക്കിയിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഇവിടെ വന്ന് 23, 24 മണിക്കൂറും കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത് ഓരോ ഭക്തമഹാജനങ്ങളെയും സ്വീകരിച്ചതെന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് മറുപടി പറയാൻ അത് ദൈവികമായ ശക്തി മാത്രമാണ്. ആ ഭഗവതിയുടെ അനുഗ്രഹം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഒരു സംശയമില്ല. ആ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പരിപാടിക്ക് എല്ലാവിധ ആശംസകൾ എൻ്റെ വകയിലും കേരള ഹോട്ടൽ ആൻഡ് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് അസോസിയേഷൻ്റെ പേരിലും ആശംസകൾ അറിയിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. ജയ് ഹിന്ദ്. നന്ദി ശ്രീ വിനോദ് കുമാർ ഹോട്ടൽ സെഞ്ചുറി കാസർഗോഡ്. സമയം അല്പം വൈകിയെങ്കിലും സാങ്കേതിക തടസ്സം കാരണം നമ്മുടെ ഡിജിറ്റൽ സ്റ്റുഡിയോയുടെ പ്രകാശനമാണ് അടുത്തതായി. ಡಿಜಿಟಲ್ ಸ್ಮರಣ ಸಂಚಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡುವಂತೆ ಶ್ರೀ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕುಮಾರ್ MT ಸರ್ಪಕೋಟ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅವರಲ್ಲಿ ಅಪೇಕ್ಷೆ.
ಇದೀಗ ನಮ್ಮ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸ್ವರ್ಣ ಸಂಚಿಕೆಯ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ನ ಬಟನ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ, ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕುಮಾರ್, ಎಂಡಿ ಸರ್ಕಕೋಟ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿಗಳ ಗೌರವ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ. സുവനീർ പ്രകാശന കടവം നിറവേറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. നന്ദി. അടുത്തതായി കാനത്തൂർ നാലുവറ ദൈവസ്ഥാനത്തിൽ നിന്നും ഇവിടെ എത്തിയ ശ്രീ ചിദാനന്ദൻ ഈ പരിപാടിയെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആശംസകൾ നേരുവാൻ അദ്ദേഹത്തെ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഈ വേദിയിലിരിക്കുന്ന മാന്യ വ്യക്തികൾക്ക് അതുപോലെ എല്ലാ ഓഡിയൻസിനും എൻ്റെ അഭിവാദ്യങ്ങൾ. ഞാൻ കാനത്തൂർ ശ്രീ നാലുവറ ദേവസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഒരു ആളായിട്ടാണ് ഇവിടെ വന്ന് ഈ പരിപാടി ആശംസ അർപ്പിക്കുന്നത്. ഇത്രയും വലിയ ഒരു ആഘോഷം, ഇത്രയും കഷ്ടങ്ങൾ സഹിച്ച് ഇവിടെ വന്ന ജനങ്ങൾക്ക് യാതൊരുവിധ ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ലാതെ അന്നദാനം, അതുപോലെ വെള്ളം, അതുപോലെ ദൈവത്തെ തൊഴാനുള്ള സൗകര്യം ഉണ്ടാക്കി തന്ന ഈ വളണ്ടിയേഴ്സിനും എൻ്റെ സംഘാടകർക്കും ഞാൻ നന്ദി അതുപോലെ അഭിവാദ്യം അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. ನನ್ನಿ ಶ್ರೀ ಚಿದಾನಂದನ್. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಕುಮಾರನ್ ಪಿ, ನಿವೃತ್ತ ಕಾರ್ಮಿಕಾಚಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿ, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ, ಇವರಿಂದ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆಯ ನುಡಿಗಳು. വേദിയിലിരിക്കുന്ന വിശിഷ്ട വ്യക്തികൾക്കും അതുപോലെ സദസ്സിലിരിക്കുന്ന മറ്റ് വ്യക്തികൾക്കും എൻ്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ കൂപ്പുകൈ. ഞാനിവിടെ കൂടുതലൊന്നും സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, കാരണം ഇവിടെ പലരും പല എക്സ്പീരിയൻസും പല വിധത്തിലായി പറഞ്ഞ് നമ്മളൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ബോധ്യപ്പെട്ടതാണ്. പക്ഷെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഒരേ ഒരു കാര്യമാണ്. കോവിഡ് കാരണം 2 പ്രാവശ്യം മാറ്റിവെക്കപ്പെട്ട ഈ മഹോത്സവം 2022 ജൂലൈ മിഡിൽ വീണ്ടും നമ്മൾ തുടങ്ങണമെന്ന് ഇവിടുത്തെ നാട്ടുകാരുടെ ആഹ്വാനമനുസരിച്ച് വിളിച്ചു കൂട്ടിയ ഒരു മീറ്റിങ്ങിൽ എനിക്ക് 2 വാക്ക് സംസാരിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യമുണ്ടായി. അന്ന് ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് അവരോട് പറഞ്ഞത്, ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന ഈ സദസ്സിൻ്റെ കണ്ണിൽ കാണുന്ന ഡിറ്റർമിനേഷനാണ് നമ്മുടെ വിജയത്തിൻ്റെ അടിത്തറയായി നിൽക്കാൻ പോകുന്നത്. അന്ന് ഞാൻ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ പഴമൊഴിയിൽ നിന്നും 3 പഴഞ്ചൊല്ലുകൾ അവരുടെ മുമ്പിൽ വെക്കുകയുണ്ടായി. ഒന്ന്, മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ വഴി താനേ ഉണ്ടാവും. രണ്ടാമത് ഞാൻ വെച്ചത്, ഐക്യമത്യം മഹാബലമാണ്. ഈ 2 കാര്യം നമ്മുടെ കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് നേടാനാതെ പറ്റാതായിട്ട് ഈ ഭൂമിയിൽ ഒന്നുമില്ല. അതിൻ്റെ കൽമിനേഷനാണ്, പരിണത ഫലമാണ് ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ കാണുന്ന ഈ മഹാവിജയമെന്ന് ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും ആവർത്തിച്ച് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി. താങ്ക് യു. നന്ദി. ಮುಂದೆ ಇದೀಗ ಆದರದ ಗೌರವವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಂತಹ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಜರುಗಲಿದೆ. 4 ಮಂದಿಯನ್ನ ನಾವು ಗೌರವಿಸಲಿದ್ದೇವೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಈ ಗೌರವದ ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವಂತೆ ಶ್ರೀ KN ವೆಂಕಟರಮಣ ಹೊಳ್ಳ ಅವರಲ್ಲಿ ಅಪೇಕ್ಷೆ. ಸನ್ಮಾನ ಪೀಠಕ್ಕೆ ಅವರನ್ನ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಆಡು ಮುಟ್ಟದ ಸೊಪ್ಪಿಲ್ಲ ಅಂತೆ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ KN ವೆಂಕಟರಮಣ ಹೊಳ್ಳ ಅವರು ಮುಟ್ಟದಂತಹ ಇಲಾಖೆ ಇಲ್ಲ. ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ, ಧಾರ್ಮಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ, ಕ್ರೀಡೆ, ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕ ಚಿಂತನೆ ಉಳ್ಳಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ, ಅನೇಕ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಸನ್ಮಾನವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ. ಪ್ರಿಯമുള്ളവരെ, മാനവ സേവ മാധവ സേവ, മാധവ സേവ ജനാർദ്ദന സേവ എന്ന വാക്യത്തെ മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ നാടിന്റെ വിവിധ ക്ഷേത്രങ്ങളുടെയും ഭജന മന്ദിരങ്ങളുടെയും തറവാട്ടുകളുടെയും ജീർണോദ്ധാരത്തിന് വേണ്ടി അതിലൊക്കെയും തന്നെ പ്രധാന ഭാരവാഹിത്വം ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട്
രാവെന്നും പകലെന്നുമില്ലാതെ സജീവ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ നമ്മുടെ നാടിന്റെ അഭിമാനമായി മാറിയ അങ്ങ് കലാകായിക രംഗത്ത് 1982 രൂപീകരിച്ച SVT ഫ്രണ്ട്സ് സർക്കിളിലൂടെ ജനശ്രദ്ധ നേടി. നമ്മുടെ ധാർമ്മിക മൂല്യങ്ങളെ സമാജത്തിലേക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി 1982 തുടക്കം കുറിച്ച ശ്രീ വെങ്കട്ടരമണ യക്ഷഗാന കലാസംഘത്തെ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുവാൻ വേണ്ടി അതിന്റെ കലാകാരന്മാർക്ക് ഊർജം പകർന്നു കൊടുത്തുകൊണ്ട് അങ്ങ് മലബാർ ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ അംഗമായി പ്രവർത്തിച്ചു. 1990 ബോഡി ബിൽഡിംഗ് മത്സരത്തിൽ മിസ്റ്റർ കാസർഗോഡ് കേരള സ്റ്റേറ്റ് മത്സരത്തിൽ സമ്മാനം നേടുകയുണ്ടായി. 1990 അയോധ്യയിലേക്ക് കാസർഗോഡ് ഭാഗത്തു നിന്നും കർസേവയ്ക്ക് പുറപ്പെട്ട കർസേവകർക്കൊപ്പം നേതൃത്വം കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. 1992 നടന്ന മധൂർ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ അഷ്ടബന്ധ ബ്രഹ്മകലശോത്സവ മൂടപ്പ സേവയിൽ സജീവമായി പ്രവർത്തിച്ചു. 1993 ആഗസ്റ്റ് 15 ഹുബ്ലി ഈദ്ഗാ മൈതാനത്ത് രാഷ്ട്രപതാക ഉയർത്തുവാൻ വേണ്ടി പ്രധാന പങ്ക് വഹിച്ചു. 1993 കേരള കബഡി സ്റ്റേറ്റ് പ്ലെയർ ആയി മത്സരിച്ചു. അതിലുപരി സേവന രംഗത്ത് നൂറുകണക്കിന് ആദരവുകളും വാരിക്കൂട്ടി. കാസർഗോഡ് ധാർമ്മിക മുന്താളു എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന അങ്ങ് നിലവിൽ വിവിധ ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ ഭാരവാഹിത്വം നിലനിൽക്കെ ആദൂർ ശ്രീ ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിൽ 2025 ജനുവരി മാസം 19 മുതൽ 24 വരെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പെരുങ്കളിയാട്ട മഹോത്സവത്തിന്റെ രക്ഷാധികാരിയായി യശസ് വരുത്തുവാൻ വേണ്ടി രൂപീകരിച്ചു. കാസർഗോഡ് പ്രാദേശിക സമിതിയുടെ അധ്യക്ഷനായി ചുമതല ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് പ്രവർത്തകരുടെ കൂടെ നിന്നുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടുവരികയാണ്. കൂടാതെ ചെന്നൈ ഗ്ലോബൽ ഹ്യൂമൻ പീസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി വെർച്വൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് രജിസ്റ്റേർഡ് ഡെലവയർ സ്റ്റേറ്റ് USA നൽകിയ ഗൗരവ ഡോക്ടർ പദവിക്ക് അർഹത നേടിയ ഡോക്ടർ KN വെങ്കട്ടരമണ ഹൊള്ള അദ്ദേഹത്തിന് ഈ വേദിയിൽ വെച്ച് പെരുങ്കളിയാട്ട സമിതി നൽകുന്ന ഈ ആദരവ് ഇതാ വേദിയിൽ വെച്ച് അതിഥികൾ നൽകണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. ಶ್ರೀ ರವೀಶ ತಂತ್ರಿ ಕುಂಟಾರು ಅವರ ಅಮೃತ ಹಸ್ತದಿಂದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ KN ವೆಂಕಟರಮಣ ಹೊಳ್ಳ ಇವರಿಗೆ ಗೌರವದ ಸನ್ಮಾನ. ಗಣ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳ ಗೌರವ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ರವೀಶ ತಂತ್ರಿ ಕುಂಟಾರು ಅವರ ಅಮೃತ ಹಸ್ತದಲ್ಲಿ KN ವೆಂಕಟರಮಣ ಹೊಳ್ಳ ಇವರಿಗೆ ಗೌರವ ಆದರ ಸನ್ಮಾನ. ಪೆರುಂಗಳಿಯಾಟ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿಯ ವತಿಯಿಂದ ಮತ್ತು ಆದೂರು ಶ್ರೀ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ವತಿಯಿಂದ ಕೊಡುಗೈ ದಾನಿಗಳು ಧಾರ್ಮಿಕ ಮುಂದಾಳುಗಳು ಅನೇಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಮೆರೆದಂತಹ ಸಾಧಕರು KN ವೆಂಕಟರಮಣ ಹೊಳ್ಳ ಇವರಿಗೆ ಆದರದ ಸನ್ಮಾನ. ಜೊತೆ ಶ್ರೀ ಮಾಧವನ್ ಭಂಡಾರವೇಡು ಮೊದಲಾದ ಅತಿಥಿಗಳ ಹಸ್ತದಿಂದ ನೆರವೇರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಮಹೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿ ವಿಪಿನ್ ದಾಸ್ ರೈ ಆದೂರು ಗುತ್ತು ಅವರು ಶ್ರೀ KN ವೆಂಕಟರಮಣ ಹೊಳ್ಳ ಇವರಿಗೆ ಗೌರವದ ಸನ್ಮಾನವನ್ನ ನೆರವೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. കഴിഞ്ഞ 6 ദിനങ്ങൾ രാത്രികളായി വിവിധ പരിപാടികൾ വേദിയിൽ നടക്കുന്നു. ആ പരിപാടി
KN ವೆಂಕಟರಮಣ ಹೊಳ್ಳ ಇವರಿಗೆ ಉತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ನೀಡುವಂತಹ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ. ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರವನ್ನ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸುವಂತಹ ಸಮಯ. ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಕೂಡ ಹೃದಯ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ AG ಗಣೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಆಮಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಹೋಗೊಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಏರುವಂತೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಮನವಿ. അടുത്തതായി ആദരവ് ഏറ്റുവാങ്ങുവാൻ വേണ്ടി പ്രിയമുള്ളവരെ 6 ദിനങ്ങളിൽ രാത്രികളായി നടത്തപ്പെട്ട ഒരുപാട് സാംസ്കാരിക കലാപരിപാടി അവതരിപ്പിച്ച കലാപ്രതിഭകൾക്ക് ഒരുപാട് മൊമെന്റുകൾ നൽകിയിട്ടായി വന്ന അതിഥികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കലാകാരന്മാർക്ക് ആ മനോഹരമായ മൊമെന്റോ ചിത്രം ഒരുക്കിയ ചിത്രകലാകാരൻ, കൂടാതെ പുറത്തിറങ്ങാനിരിക്കുന്ന സുവർണറിന്റെ മുഖചിത്രം രചിച്ച വ്യക്തിത്വം ശ്രീ ചന്ദ്രൻ മൊട്ടമൽ ആദരവ് ഏറ്റുവാങ്ങുവാൻ ആ കസേരയിൽ വന്നിരിക്കണമെന്ന് അറിയിക്കുകയാണ്. ഒരുപാട് വർഷങ്ങളായി ചിത്രകലാ രംഗത്ത് അറിയപ്പെടുന്ന വ്യക്തിത്വം. നിരവധി ചിത്രങ്ങൾ രചിച്ചുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ಸಮ್ಮಾನಗಳು ನೀಡಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ. ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಕಲಾ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಚಂದ್ರನ್ ಮೊಟ್ಟಮಲ್ ನಮ್ಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಪೆರುಂಕಳಿಯಾಟ ಮಹೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟರವರೆಗೆ ನಡೆದಂತಹ ಇನ್ನು ನಡೆಯಲಿರತಕ್ಕಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಗೆ ಆಕರ್ಷಕವಾದಂತಹ ಡಿಸೈನ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟವರು ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರನ್ ಮೊಟ್ಟಮಲ್. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಣ ಸಂಚಿಕೆಯ ಮುಖ ವರ್ಣನೆಯನ್ನ ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಟ್ಟವರು ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರನ್ ಮೊಟ್ಟಮಲ್ ಅವರಿಗೆ ಉತ್ಸವ ಸಮಿತಿಯ ವತಿಯಿಂದ ನಾವು ಕೊಡುವಂತಹ ಗೌರವ, ಆದರ, ಸನ್ಮಾನ. ಈ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರವೀಶ್ ತಂತ್ರಿ ಅವರ ಅಮೃತ ಹಸ್ತದಿಂದ ನೆರವೇರುವಂತೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಮನವಿ. ഭംഗിയാക്കിയെടുത്ത അദ്ദേഹത്തിന് നന്ദി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് അടുത്തതായി ഈ പെരുമ്പടിയാട്ട മഹോത്സവത്തിന്റെ മനോഹരമായ ലോഗോ ഉണ്ടാക്കി തന്ന ഡിസൈനർ അജിത്ത്, അദ്ദേഹത്തെ ഈ അവസരത്തിൽ ഞങ്ങൾ അനുമോദിക്കുകയാണ്. അജിത് ഭീമനടി വേദിയിൽ നിന്നും ഈ ആദരവ് ഏറ്റുവാങ്ങണമെന്ന് അറിയിക്കുകയാണ്. ಗೌರವ ಧನ ಹಸ್ತಾಂತರವೂ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತಾ ಇದೆ ಶ್ರೀ ಅಜಿತ್ ಭೀಮನಡಿ ಅವರಿಗೆ.
ಈ ನಡುವೆ ನಿನ್ನೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕಿತ್ತು, ಆದರೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಅವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಲ್ಲಿಕಾ ಪಕಡ ಇವರನ್ನ ಈ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭ ವೇದಿಕೆಗೆ ನಾವು ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮಲ್ಲಿಕಾ ಪಕಳ ಅವರು ವೇದಿಕೆಯನ್ನ ಏರುವಂತೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಪಕಳ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವದಿಂದ ಪೆರುಂಕಳಿಯಾಟ ಮಹೋತ್ಸವದ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿ ಆಧಾರದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಕೋರುತ್ತಾ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸುವಂತೆ ಲೀಲಾವತಿಯಮ್ಮ ಅವರ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ಅತಿಥಿಗಳನ್ನ ಸ್ವಾಗತಿಸುವಂತೆ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತ ಈಗ ತಾನೇ ಸನ್ಮಾನವನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದಂತಹ KN ವೆಂಕಟರಮಣ ಹೊಳ್ಳ ಅವರಿಂದ ತಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಯ ನುಡಿಗಾಗಿ. ಹರಿ ಓಂ. ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಯಾಗಿರುವಂತಹ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ನಮಿಸುತ್ತಾ ಹಾಗೂ ಆದೂರು ಭಗವತಿಯಮ್ಮ ಸಹ ಪರಿವಾರ ದೈವಗಳನ್ನು ನಮಿಸುತ್ತಾ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವಂತಹ ನನ್ನ ಸಹೋದರ ಸಮಾನರಾದಂತಹ ರವಿಶಣ್ಣನವರೇ ಹಾಗೂ ಇತರ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೇ, ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವಂತಹ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರೇ, 2019 ಇಸುವಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಭೆ ನಡೆದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಮಿತಿ ರೂಪೀಕರಣ ಪೆರುಂಗಳಿ ಆಟ ಅಂತ. ರವಿ ಅಣ್ಣನವರೇ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದರು, ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದ್ಸಲ ಬಂದು ಬಿಡಿ ಆ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಸಮಿತಿ ರೂಪೀಕರಣ ಆಯಿತು. ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಚಾಲನೆ ದೊರಕಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಕಾಸರಗೋಡು ಮದ್ದೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಒಂದು ಪ್ರಚಾರ ವಾಹನ ಇದೇ ನಾವು ಅಣಿಗಟ್ಟುವಂತಹ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ವಾಹನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಪ್ರಚಾರ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾಗೂ ಧನಶೇಖರ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ರವೀಶ ತಂತ್ರೆಯವರು ಹಾಗೂ ಮಾಣಿಲ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಅದರ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಬಹಳ ಯಶಸ್ಸು ಪಥದಂತ ಸಾಗಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದಂತಹ ಒಂದು ಮಾರಿ ಕೋವಿಡ್ ಮಾರಿಯಿಂದಾಗಿ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೂಡಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು. ಈಗ 1 ವರ್ಷದ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಅದರ ಕೂಡ ಚಾಲನೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸದನ 20 ಮಂದಿ ಮನೆ ಮಾತ್ರ ಇರುವುದು ಕಾಣ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅವರದ್ದು ಸದನ 80-90 ಮಂದಿ ನಮ್ಮ ಕಾಸರಗೋಡಿನ ನೆಲ್ಲಿಕುಂಜೆ ಕಡಪರ ಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಹಲವು ಯುವಕರು, ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ನಮ್ಮ ಕಾಸರಗೋಡಿನ ಎಲ್ಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ದುಡಿಯುವಂಥ, ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಹೆಗಲಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ದುಡಿಯುವಂತಹ ಯುವಕರ ಜಾಸ್ತಿ ಬಳಗ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಅವರ ಕೇಳಿಕೆ ಮೇರೆಗೆ ಕಾಸರಗೋಡು ಒಂದು ವಲಯ ಸಮಿತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಸೂಚನೆ ಬಂದಾಗ ಅವರ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಮೇರೆಗೆ ನಾನು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದೆ. ಆಗ ನಮ್ಮ ರವೀಶ ತಂತ್ರೆಯವರ ಪೂರ್ಣ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಇದು ಬಹಳ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು 6 ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಕಾಸರಗೋಡು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೋಟಿ ಜಪ ಯಜ್ಞ ಹಾಗೂ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಭಜನಾ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನೂತನವಾಗಿ ಶಿಲಾಮಯ ಚಾಣಿಪೀಠ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ, ಹೀಗೆ 3 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದೆ ನಾನು. ಇದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟದ ವಿಷಯವಾಯಿತು. ಆದರೂ ಈ 3 ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಹೋಗುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬಹಳ ಒಂದು ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಹಲವು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗಡೆ ಅವರು ಬಹಳ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಕಾಸರಗೋಡು ಸಮಿತಿಯ ವತಿಯಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಯುವಕರು ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಹಳ ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಮೊತ್ತ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಯ ಒಂದು ಸಂಭಾವನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ದೇಣಿಗೆಯಾಗಿ ಕೊಡುವಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಸಿರುವಾಣಿ ಕೂಡ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಾಡಿ ಚಂದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು 4-5 ದಿವಸಗಳ ಮುಂಚೆ ಬರುವಾಗ ಬಹಳ ಒಂದು ವಿಷಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳವೇ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಹಿಂದೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಮಹತ್ತರವಾದಂತಹ ಪಾತ್ರ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬಯಸ್ತೇನೆ. ಕೇವಲ ನಿನ್ನೆ ತಾನೇ ಕಾಸರಗೋಡು ಭಾಗದಿಂದ ಸಾಧಾರಣ 700 ಮಂದಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿನ್ನೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನಿನ್ನೆ ಅಧಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೆವು.
ನಿತ್ಯವೂ ಕಾಸರಗೋಡು ಭಾಗದಿಂದ ಎಲ್ಲವರು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿ ದುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರು ಕೂಡ ಸ್ವತಃ ಯಾವ ಭೇದವಿಲ್ಲದೆ ದೇವ ಕಾರ್ಯ ಪೆರುಂಗಳಿಯಾಟ ಉತ್ಸವ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಬೇಕು ಆ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಹಳ ಸಂತೋಷ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಬಹಳ ಸಂಪನ್ನವಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬಂದಿದೆ. ನಾನು ಸಾಧಾರಣ 40 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮೇಲೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ದುಡಿಯುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಸಾಧಾರಣ 50-60 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ಇಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ಎಲೆ ಊಟ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲೇಗ ಎಲ್ಲ ಬಫೆ ಆದಷ್ಟು ಕಮ್ಮಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಎಲೆ ಊಟ ಕೊಟ್ಟುವಂಥ ಒಂದು ಮಹತ್ತರವಾದಂಥ ಒಂದು ದಾಖಲೆ ಇದು. ಪೆರುಂಗಳಿಯಾಟ ಸಮಿತಿ ದಾಖಲೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಎಲೆ ಪ್ರಸಾದ ಎಲೆ ಊಟ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರವೆಂದರೆ ಆದೂರು ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂತ ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ನಾನು ಹೇಳ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಪೆರ್ನೆ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದೆ ಎಲೆ ಊಟ. ಆದರೆ ಇಷ್ಟು ಅದೊಂದು ಅವರೊಂದು ಇದರ ಪಂಗಡದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜನ ಸೇರಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಇದು ಬಹಳ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆದಿದೆ. ಇದರ ಹಿಂದೆ ಶ್ರಮ ವಹಿಸಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಕಾಸರಗೋಡಿನ BMS, ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್, ಓಂ ಭಗವತಿ ಸೇವಾ ವೃಂದ, SVT ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸರ್ಕಲ್, ಕಾಸರಗೋಡಿನ ಭಾಗ ಹೇಳುದು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟಿದಿಲ್ಲ. ಅವರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹೆಗಲಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಶ್ರಮ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಷಯ ಹೇಳಿದರೆ ಮೊನ್ನೆ ವಿಷಯ ಹೇಳಿದರೆ ಮುಳ್ಳೇರಿಯ ತನಕವರೆಗೆ ವಾಹನ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್, ಅಲ್ಲಿಂದ ನಡ್ಕೊಂಡು ಜನಗಳು ಬಂದುಕೊಂಡಿದ್ರು. ಎಂಥೊಂದು ವಿಶೇಷ. ಇದು ಮತ್ತೊಂದು ವಿಷಯ, ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಜನಗಳು ಕೂಡ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಏನಿದ್ರು ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ. ನಮಗೆ ಕೂಡ ಬಹಳ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಕ್ಕೆ, ಸೇವೆ செய்தಕ್ಕೆ ನನಗೊಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಈ ಸಮಿತಿಯ ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ನನ್ನ ಹೃದಯಾಂತರದ ನಮನಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಅದೇ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮಾಧವಣ್ಣನನ್ನು ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮಾಧವಣ್ಣ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಷ್ಟು ಆತ್ಮೀಯರು. ಮೊನ್ನೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಕಂಡಪಟ್ಟಿದ್ದೆ ಒಳ್ಳೆ ಎಂತ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ನಾವು ಏನು ಭಯಪಡಬೇಡಿ, ನಮ್ಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುವ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯವರು ತಮ್ಮನನ್ನು ಕರೆದು ತಮ್ಮನೊಂದಿಗೆ 25 ಮಂದಿ ಕಾಸರಗೋಡಿನಿಂದ ತರಿಸಿ ಅದನ್ನೊಂದು ಇವತ್ತೊಂದು ಕಾಶಿ ಹಲ್ವಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಬಹಳ ರುಚಿಕರವಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೂ ಕೂಡ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದಂಥ ಹಾಗೂ ದಾನಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಕಾಸರಗೋಡಿನ ಹಲವು ಭಾಗಗಳನ್ನು ನಾವು ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಕಾಸರಗೋಡು ಶಬರಿಮಲೆವರೆಗೆ ನಾನು ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದೊಳಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಹಕರಿಸಿದಂತಹ ದಾನಿಗಳಿಗೂ ಸಹಕರಿಸಿದಂಥ ಎಲ್ಲವರಿಗೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಹಾಗೂ ಪೆರುಂಗೊಳ್ಳಾಟ ಸಮಿತಿ, ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಮಿತಿ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅನಂತಾನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಕುತೂಹಲಕರವಾದ ವಿಷಯವಿದೆ. ನಾನು ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೆರೆದುಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಇಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟೆ ಭೂತಕೋಲ ಒಟ್ಟಿಗಿದ್ದೇನೆ. ಇದೊಂದು ವಿಶೇಷ. ಹಲವರು ಭಟ್ರದಾನೆ ಮೂಳು ಹೇಳಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೇನಿಲ್ಲ, ನಾನೊಂದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೇನಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಬಹಳ ಕೆಲವರಿಗೆ ಕುತೂಹಲ. ನಾನು ಚಿಕ್ಕಂದಿರುವಾಗಲೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಪಳಗದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ತರ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ತರ, ತಂತ್ರಿಯ ತರ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕು ತಂತ್ರಿಯ ತರ, ಮಂತ್ರಿಯ ತರ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕು ತಂತ್ರಿಯ ತರ, ಹಾಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಒಂದುಗೂಡಿಸುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಾನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡುವುದು ನಿನ್ನ ಭಟ್ರದಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು, ನಿಂಗೆ ಆಡ್ಕಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಾಕಿದ್ದಲ್ಲಿ ಆಡಬೇಚೋಡೆ ಎಮ್ಮೆಲ್ಲ ಒರೇ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮಾರ ಅಮ್ಮೆಂಡೆ ಸೇವೆ ചെയ്തത്. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಚಾಯ್ ಕುಡಿದ್ದೇನೆ, ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅನ್ನೋದು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವಾದ ಕಾರಣ 1000 ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ, ಲಕ್ಷ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಾಸರಗೋಡಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸಹ ಯುವಕರು ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸ್ತಾರೆ. ಏನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ವೆಂಕಟಸ್ವಾಮಿ ಎಂದು ಚೇಣ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಯಾರಂತ ಯುವಕರು, ಎಷ್ಟು ಯುವಕರು ನೋಡಿದರೆ ಇದು ನನಗೊಂದು ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಂತ ಅನುಗ್ರಹ ಹಾಗೂ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದ. ತಂದೆ 40 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಿರಂತರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಭಜನೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ. ಅವರ ಭಜನೆಯ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ ನನಗೆ ಈ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಶ್ರೇಣಿ, ಉತ್ತಮ ಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಲುಪಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಲು ನಾ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಅದಲ್ಲ, ಇಂತಹ ಒಂದು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಜಗದ್ವಿಖ್ಯಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನನಗೊಂದು ರಕ್ಷಾಧಿಕಾರಿ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೊಂದು ಗ್ರಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವಂತಹ ವಿಷಯವಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಇದು ನಮ್ಮ ಇದಕ್ಕೆ ಪೆರುಂಗೊಳಿಯಾಟ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲ, ನವರಾತ್ರಿ ಉತ್ಸವಗಳಿಗೆ ನಾನು ಯುವಕರೊಂದಿಗೆ ಹಲವು ಸಲ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ
ನನ್ನಿಂದ ಆಗುವಂಥ ಸೇವೆಯನ್ನು ನಾನು ಮಾಡಲು ಬಯಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಆಗ ಒಂದು ಗೌರವ ಅರ್ಪಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಗೌರವ ಅರ್ಪಣೆ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದ ಇದೊಂದು 58ನೇ ಗೌರವ ಅರ್ಪಣೆ. ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದ ಮೇಲೆ ಆ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ನ ವಿಷಯ ಕೂಡ ಉಂಟು. ಕೋವಿಡ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜನಮೈತ್ರಿ ಪೊಲೀಸ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಒಂದು ದುಡಿದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಾನು. ಕಾಸರಗೋಡು ನಗರದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಮತ್ತು ನಾನು ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಗಳಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಊಟೋಪಚಾರಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸಂಘಟಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನನಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಅದರ ಕಾರಣ ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಜನಮೈತ್ರಿ ಪೊಲೀಸನ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನನಗೆ ಒಲಿದು ಬಂದಿದೆ. ಅದು ಕೂಡ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ. ಕೋವಿಡ್ ವಿಷಯ ಹೇಳಿದರೆ ಹಲವು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆಯವರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮರಣ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಮರಣ ಹೊಂದಿದಾಗ ಮನೆಯವರ ಮಗನಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ತೀರಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳುವಾಗ ಮನೆಗೆ ತರಬೇಡಿ ಅಣ್ಣ, ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ಕೊಂಡೋಗಿ ಸ್ಮಶಾನಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೋಗಿ ಹೊತ್ತಿಸ್ಬಿಡಿ, ಮನೆಗೆ ತರಬೇಡಿ, ಬೋಡಿ ಮನೆಗೆ ತರಬೇಡಿ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೆಲವರು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಬೊಂಬೈಯಲ್ಲಿದ್ದವರು ಅಣ್ಣ ಇತ್ತೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಂಕ ಕಡ್ಪಡ್ಲೆ ಪುನಃ ಪತ್ತವಣ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ಕಡ್ಪಡ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ಕಡಿಮೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಕಾಲಘಟ್ಟ. ಅಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಬೋಡಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೊಂಡೋಗಿ ಸ್ಮಶಾನದಲ್ಲಿ ಭಸ್ಮ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಇದು MBBS ಅಲ್ಲ, ಕಲಿತ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಅಲ್ಲ, ಸೋಷಿಯಲ್ ವರ್ಕರ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್, ಅಂತಹ ಗೌರವ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ನನಗೆ ಚೆನ್ನೈ ಒಬ್ಬರ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ USA ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ನಂತರ ಎಲ್ಲರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಹಲವು ಯುವಕರು ಕೂಡ ಕೈ ಜೋಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಏನಿದ್ರು ಕೂಡ ಈ ಅಮ್ಮನ ಸೇವೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ, ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಸಂತೋಷ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಹೃದಯಾಂತರಾಳ ನಮನವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ವಿರಮಿಸುತ್ತೇನೆ. ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್, ಜೈ ಭಾರತ್. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ನುಡಿಗಳನ್ನು ನೀಡಿದಂತಹ KN ವೆಂಕಟರಮಣ ಹೊಳ್ಳ ಇವರಿಗೆ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ತಡವಾದರೂ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ದೂರದಿಂದ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂತಹ ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರ ಬೈಕಂಪಾಡಿ, ಸಾಹಿತ್ಯಗಾರ, ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಕರ್ನಾಟಕ ಮೀನುಗಾರರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ಅವರಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿ ಆದರಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾ ಪ್ರಕಾಶ್ ರೈ ಅವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ಶ್ರೀಧರನ್ನ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಶಾಲು ಶಲ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರ ಬೈಕಂಪಾಡಿ. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಮುಂದೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಗೌರವದ ಸನ್ಮಾನವನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಆದೂರಿನ ಹೆಮ್ಮೆ ಶ್ರೀ AJ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಲ್ಲಾವರ ತಾವುಗಳು AG ಗಣೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಲ್ಲಾವರ ಅವರನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಆದರಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಬಂಧುಗಳೇ, ನಮ್ಮ ಆದೂರು ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸನ್ನಿಧಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಬೇಕಿದ್ದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ದಾರಿಯಾಗಿರಲಿ. ಈ ನಡುವೆ AG ಗಣೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರಸನ್ನ ಕುಮಾರ್ ಇವರು ಸ್ವಾಗತಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿಕೆ ನೇರವಾಗಿ ಸನ್ಮಾನ ಪೀಠಕ್ಕೆ ಅವರನ್ನ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬರುವಂತಹ ದಾರಿಯನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟವರು ಪರಿಸರದ ದಾನಿಗಳಿಂದ ಸ್ಥಳವನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ಕಾನಕ್ರೋಡು ತನಕ ರಸ್ತೆಯನ್ನ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ AG ಗಣೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ಕೊಡೆಗೈ ದಾನಿಗಳು ಕಷ್ಟಗಳಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅನೇಕ ಮಂದಿಯನ್ನ ಸಹಾಯವನ್ನ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಕೊಡುಗೈ ದಾನಿಗಳಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ. ನಮ್ಮ ಪೆರುಂಕಳಿಯಾಟ ಮಹೋತ್ಸವದ ನಿನ್ನೆಯ ದಿನ ಸಹಸ್ರ ಮಂದಿಗೆ ನಾವು ಅನ್ನದಾನವನ್ನ ಮಾಡುವ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆಯ ಅನ್ನದಾನದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಖರ್ಚನ್ನ ನೋಡಿಕೊಂಡವರು ನಮ್ಮ AG ಗಣೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ. 56 ಇಂಚಿನ ಎದೆಕಾರಿಕೆಯ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲವರದ ಪುಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಹುಡುಗನೊಬ್ಬ ಮುಂಬಯಿಯ ಮಹಾನಗರಿಯನ್ನು ತಲುಪಿ ಇಂದು ಕೋಟ್ಯಾಧೀಶ. ಆದರೆ ಆ ಒಂದು ಅಹಂಕಾರವಿಲ್ಲದೆ ತನ್ನ ಊರಿಗೆ ಆತ ಕೈಯುತ್ತಿರುವ ಸೇವೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಶ್ಲಾಘನೀಯ, ಅನನ್ಯ. ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಸರು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲವರ ಗಣೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ಎಳೆಯ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿಯೇ ಸಮಾಜದಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವದ ಸನ್ಮಾನಗಳನ್ನ ಅನೇಕ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕೊಡುಗೈ ದಾನಿಗಳು ಶ್ರೀ AG ಗಣೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಲ್ಲಾವರವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೃದಯ ಅಂತರಾಳದ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಮುಂದೆ ಮಾತಿನ ಪೀಠಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರ ಬೈಕಂಪಾಡಿ.
ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರ ಬೈಕಂಪಾಡಿ ഇതിനിടയിൽ ആദരവ് ഏറ്റുവാങ്ങിയ പ്രശസ്ത കലാകാരൻ ചിത്രകലാകാരൻ ശ്രീ ചന്ദ്രൻ മുട്ടമൽ ആദരവ് ഏറ്റുവാങ്ങിയ ഈ അവസരത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിലൂടെ 2 വാക്കുകൾ നമുക്ക് കേൾക്കാം. ആദൂരിൻ്റെ ഹൃദയസ്പന്ദനങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വിനീതമായ നമസ്കാരം. ഈ വേദിയിൽ എത്തിപ്പെടാൻ സാധിച്ചതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. സുവനീറിൻ്റെ കവർ ഡിസൈൻ ചെയ്യുക എന്ന ഒറ്റ ഒരു ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി മാത്രമാണ് ഞാൻ ഈ ആദൂരി ക്ഷേത്ര സന്നിധിയിലെ ആദ്യത്തെ മീറ്റിങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തത്. എന്നാൽ ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിഞ്ഞ് ഇവിടുത്തെ സംഘാടകരുടെയും മറ്റു ജനങ്ങളുടെയും വോളണ്ടിയേഴ്സിൻ്റെയും ഒക്കെ ആത്മാർത്ഥമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നേരിട്ട് കണ്ടപ്പോൾ വെറുതെ ഒരു കവർ പേജ്, ഒരു മുഖചിത്രം ചെയ്യുക എന്നതിലുപരി അവരുടെ ഈ അധ്വാനത്തിന് കൃത്യമായ ഒരു കയ്യൊപ്പ് ചാർത്തുന്ന വിധത്തിലുള്ള ഒരു ചിത്രം നൽകണം എന്നുള്ള ചിന്തയിൽ നിന്നാണ് 19 ഇവിടെ അനാച്ഛാദനം ചെയ്യപ്പെട്ട സുവനീറിൻ്റെ കവർ രൂപകൽപ്പന ചെയ്യപ്പെട്ട, അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെയൊക്കെ കൈകളിലെത്തിയ മെമൻറ്റോ അതിനെ ചിത്രമായിട്ട് ആലേഖനം ചെയ്യപ്പെട്ട ആ പെയിൻറ്റിങ് രൂപപ്പെട്ടത്. എനിക്ക് ഇതിൽ കൂടുതലൊരു സമ്മാനം ഈ സംഘാടകർക്കും ഈ ആദൂരിലെ ജനങ്ങൾക്കും നൽകാനില്ല. അതിന് നിങ്ങളെനിക്ക് തിരിച്ചു നൽകിയത് എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു അനർഗള നിമിഷമാണ്, മുഹൂർത്തമാണ്. അത് ഏറ്റുവാങ്ങാൻ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നായിട്ട് ഞാൻ കേട്ടുമാത്രം പരിചയമുള്ള രവി സാറിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഏറ്റുവാങ്ങാൻ സാധിച്ചതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ അഭിവാദ്യങ്ങൾ. ആശംസകളുടെ കാര്യം കഴിഞ്ഞു, ഇനിയിപ്പോൾ ഫൈനലാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആശംസകൾ എന്നത് മാറ്റി നിർത്തി ഇത് നല്ല രീതിയിൽ നടത്താൻ സാധിച്ച എല്ലാവർക്കും, എല്ലാ ആദൂരിൻ്റെ എല്ലാ മക്കൾക്കും എൻ്റെ ಅಭಿವಾದ್ಯಗಳು ಅರ್ಪಿക്കുന്നു. ನನ್ನಿ, ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನಿ ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರನ್ ಮೊಟ್ಟಮಲ್. ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭವನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾ ಇದೀಗ ಪೂಜನೀಯ ರವಿಶತಂತ್ರಿ ಕುಂಟಾರು ಅವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಿಂದ ನಿರ್ಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅವರಿಗೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾ ಪೆರುಂಕಳಿಯಾಟ ಮಹೋತ್ಸವದ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದ ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ಅವರನ್ನ ಬೀಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಭಿವಂದನೆಗಳು ಶ್ರೀ ರವಿಶತಂತ್ರಿ ಕುಂಟಾರು ಅವರಿಗೆ. ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾ ಇದೀಗ
ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರ ಬೈಕಂಪಾಡಿ ಸಾಹಿತ್ಯಗಾರ, ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಕರ್ನಾಟಕ ಮೀನುಗಾರರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ಇವರಿಂದ ಅತಿಥಿಗಳ ನುಡಿ. ಸೇರಿದ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಅಮ್ಮ ಭಗವತಿ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರಿಗೆ ಆ ಸಂತೋಷದ ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಾ, ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹೊರಡಬೇಕಿತ್ತು. ನಾನು ನನ್ನ ಊರಿನ ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಶಾಲೆ, 2 ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಮಕ್ಕಳಿರುವ ಊರು ನನ್ನ ಊರು ಬೈಕಂಪಾಡಿ ಮೀನುಗಾರ ಸೊಸೈಟಿ ಸಂಘ ಗ್ರಾಮ ಸಭೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಾನು 5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿದು ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಶಾಲೆ ಹೊಸತಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ, CRS ಫಂಡ್ ಹೋರಾಟದ ಮೂಲಕ ನಾವು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಅದು ಮುಗಿಯುವಾಗಲೇ 1.5 ಗಂಟೆ ಆಯಿತು. ಹಾಗೆ ನಾವು ಹರೀಶರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ, ನಾವು ಬರುವ ತಡ ಆಗ್ತದೆ ಮಗ, ನೋಡು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕ್ಷಮೆ ಯಾಚಿಸುತ್ತಾ 2 ಮಾತು ಬಂಧುಗಳೇ. ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ನಾಯಕರು, ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರಾದ ರವಿಶಂಕರ್ ಗುಟ್ಟಾರ್ ಅವರು ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಂದು ರೋಮಾಂಚನ ನನಗೆ. ನಾನು ಅವರು ತುಂಬ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಸಂಘದ ಪರವಾಗಿ, ಪಕ್ಷದ ಪರವಾಗಿ. ಇವತ್ತು ಬಂದು ನೋಡಿದಾಗ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಯಿತು. ಹಾಗೆಯೇ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರತಕ್ಕಂತಹ ಬಿಪಿನ್ ದಾಸ್ ರೈ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಬೆರಿಕೆ, ಕೃಷ್ಣಪ್ಪನವರು ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ನಾಯಕರು, ಮಾಧವ, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ಅತಿ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ದೇವಸ್ಥಾನದ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಈ ಕಳಿಯಾಟದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ರೋಮಾಂಚನವಾದಂಥ ವಿಷಯ ಬಂಧುಗಳೇ. ನನಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ರವಿಶಂಕರ್ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಬೇಕಿತ್ತು. ಇದು ಈ ಬೋವಿ ಅಥವಾ ಬೋಯಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂಥ ಮೂವ, ಈ ಸಂಸ್ಥೆ, ಈ ಸಮುದಾಯ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದರು, ಹೇಗೆ ಬಂದರು, ಯಾಕೆ ಬಂದರು ಇಲ್ಲಿ ಎನ್ನುವುದು ಬಹುತೇಕ ನಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನು ಮೀನುಗಾರ ಸಮುದಾಯದ ಅಧ್ಯಯನ ಸಂಶೋಧನಾ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ತುಂಬ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇದರ ಕೊಡುಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂಶವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ. ಅದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ ಕರ್ತವ್ಯ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಈ ಮೀನುಗಾರರು ನಮ್ಮ ಕಾರವಾರದಿಂದ ಕಣ್ಣೂರಿನವರೆಗೆ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಮೀನುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ನಂಬಿದ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದವರು, ಅವರು ಮೊಗವೀರರೊಳಿ, ಕಾರ್ವಿ, ಕೊಂಕಣಿ ಕಾರ್ವಿಗಳು, ಅನಂತರ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದವರು, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅನ್ಯನ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಆ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಸೋಮೇಶ್ವರ, ಉಚ್ಚಿಲ ಮತ್ತು ಈ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಬೋವಿ, ಮೋಯ ಎಂಬ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿಯೂ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿಯೂ ಇವರು ಮಾಡಿದಂಥ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಅಂಕಲ್ ಅಮರ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಹತ್ರ ಯಾವಾಗಲೂ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಖುಷಿಯಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ನಾನು ರವೀಂದ್ರನಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ನಾನು ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಾಷಣ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದೂ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಸಕ್ತ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು, ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪ್ರಮುಖರಾದಂಥ ಈ ಒಂದು ವರ್ಗದವರು, ಈ ಒಂದು ವರ್ಗ, ಇವರು ಯಾರು, ಇವರ ಮೂಲ ಏನು ಅದು ಗೊತ್ತಾದರೆ ಬಹುಶಃ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಆ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ತೊಡಗಿಸಬಹುದು ಅಂತ ನನಗೆ ಕಾಣ್ತದೆ ಬಂಧುಗಳೇ. ಬಹುಶಃ ಸುಮಾರು 840 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಬೋವಿ ಸಮುದಾಯದ ಮೂಲ ಇದು ನಮ್ಮ ಬಾರಕೂರು ಬೆಣ್ಣೆಕುದುರು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಸೀತಾ ನದಿ ಅನ್ನುವ ಆ ನದಿಯ ದಡದಲ್ಲಿ ಇವರೆಲ್ಲ ಇದ್ದವರು. 840 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದವರು. ಆಗ ಇವರನ್ನು ಮೊಗೇರರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಮೊಗೇರ, ನಾಟ್ ಮೊಗವೀರ, ಮೊಗೇರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಈ ಮೊಗೇರ ಸಮಾಜದವರು
ಅಲ್ಲಿಯ ಜೈನ ಅರಸರ ಕೆಳಗೆ ಅವರು ಹಡಗು ನಿರ್ಮಾಣ, ಮಚ್ಚು ಶಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಹೊರ ದೇಶಗಳಿಗೆ ನಾವಿಕರಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಂಥ ಈ ವರ್ಗ ಮೊಗೇರ ಜಾತಿಯವರು ಮುಂದೆ ಅವರು ವೃತ್ತಿ ಆಧಾರಿತವಾಗಿ 4 ವಿಭಾಗ ಆಗ್ತಾರೆ. ಬೆಣ್ಣೆಕುದಿರಲ್ಲಿ 840 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಪಾಲಾಗ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಗದ ಜನ ಗಾಣಿಗರು ಅಂತ ಅಥವಾ ಸಫಲಿಗರು. ಅವರು ಪೂರ್ವದ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಗಾಣದ ಎಣ್ಣೆ ತೆಗೆಯುವ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಗಾಣಿಗರು ಅವರು ಸಫಲಿಗರು ಆಗುತ್ತಾರೆ. ಈಗಲೂ ಮೊಗವೀರರಿಗೂ ಗಾಣಿಗರಿಗೂ ವೈವಾಹಿಕ ಸಂಬಂಧ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಸಂಬಂಧಗಳು ಹಾಗೆ ಇದೆ. ಆ ನಂತರದ ವರ್ಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಬೋವಿಗಳು ಅಂತ. ಈ ಬೋವಿಗಳು ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಮೂಡಬಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಆ ಕಡೆ ಪೂರ್ವದ ಕಡೆ ಹಿಂದೆ ಜೈನ ಅರಸರು ಮತ್ತು ಇತರ ಅರಸುಗಳ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ತುಂಬುವುದು, ಜೀವರಕ್ಷಕರಾಗುವುದು, ಸೈನಿಕರಾಗಿ ದುಡಿದವರು ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಅವರು ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಈ ಕಡೆಗೆ ಬಂದರು. ಈ ಕಡೆಗೆ ಬಂದು ಕಾಸರಗೋಡು ಈ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ಬಹುತೇಕ ಇವರ ಮೂಲ ಪ್ರದೇಶ ಸೋಮೇಶ್ವರ, ಉಚ್ಚಲವನ್ನು, ಮಂಜೇಶ್ವರ ಈ ಕಡೆ ಇವರು ಕೇಂದ್ರೀಕೃತರಾಗಿ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಇವರ ವೃತ್ತಿ ಆಯಿತು. ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಇವರು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಈಗಲೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಒಂದು ವಿಭಾಗ ಈ ಮೊಗೇರರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಭಾಗ ಸಮುದ್ರದ ದಡಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಸಮುದ್ರ ದಡದಿಂದ ಒಂದು ವಿಭಾಗ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಅಂಕೋಲದಿಂದ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಶಿರ್ಸಿಯ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಒಂದು ವಿಭಾಗದವರು ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಕಾಸರಗೋಡುಗಳವರೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಇವರೇ ಮೊಗೇರರು. ಇದೇ ವರ್ಗದ ಒಂದು ವರ್ಗ. ಕಾಲಾಂತರದಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತದೆ, ತುಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ 2 ಜಾತಿ ಇದ್ದಾರೆ ಮೊಗೇರರು ಅಂತ, 2 ಜಾತಿ. ಆ ಮೊಗೇರರು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಒಂದು ಜಾತಿ ಮೊಗೇರರು SC ವರ್ಗದವರು, ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಗದವರು ಈ ಮೀನುಗಾರಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧ ಉಂಟ ವರ್ಗದವರು. ಇದನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿ ಮೀನುಗಾರ ಸಮುದಾಯದ ದೊಡ್ಡ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರು, ಸಾಹಿತಿಗಳು, ಉದ್ಯಮಿಯಾದಂಥ B. ಮೋಹನಪ್ಪ ತಿಂಗಳಾಯರು ಇದನ್ನು ಇವರಿಗೆ ಮೊಗೇರರನ್ನು ಮೊಗವೀರರು ಅನ್ನುವ ಶಬ್ದ ಕೊಟ್ಟು ಅವರನ್ನು ಸಪರೇಟ್ ಒಂದು ಜನಾಂಗವನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಮೊಗೇರರು ಮೊಗವೀರರಾಗ್ತಾರೆ. ಬೋವಿಗಳು ಮತ್ತು ಗಾಣಿಗರು, ಸಫಲಿಗರು ಅದೇ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಈ ಬೋವಿ ಅಥವಾ ಬೋವಿ ಸಮುದಾಯದವರು ಉಚ್ಚಲ ಸೋಮೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದಾಗ ಕಾಣ್ತದೆ. ನಾನೊಬ್ಬ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಕಾರಣ ನಾನು ಮುಂಚೆ ರಾಮಚಂದ್ರ ಉಚ್ಚಿಲು, ವಾಣಿ ಉಚ್ಚಿಲು, ಕೇಶವ ಉಚ್ಚಿಲು, ಅಮರ ಸೋಮೇಶ್ವರ್ ಇವರೆಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಪರ್ಕ ಇದೆ. ಅವರ ಶಿಷ್ಯರಾಗಿ ಬೆಳೆದವ. ಅವರ ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೂ ನನ್ನ ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೂ ತುಂಬ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇತ್ತು. ಆದರೂ ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಹೇಳುವ ಕಾರಣ ಮುಂಬೈಯಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಗದವರು ಮೊಗವೀರರ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಂಬೆಗೆ ಹೋಗಿ ವಿದ್ಯಾಕ್ಷೇತ್ರ ಮತ್ತು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದವರು ಈ ಬೋವಿ ಸಮುದಾಯದವರು ಬಂದವರೇ. ಬಾಂಬೆಯಲ್ಲಿ ಉಚ್ಚಿಲ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಅಂತ ಅವರನ್ನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು, ಉಚ್ಚಿಲ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಇವರು ಎಜುಕೇಷನ್ ರಾತ್ರಿ ಶಾಲೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದರು. ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಇಲ್ಲಿಯ ಜನರನ್ನು ಬೋವಿಗಳನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಂಡರು. ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿಯೂ ಮತ್ತು ಅವರು ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಳ್ಳೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಬೋವಿ ಸಮುದಾಯ ಬೊಂಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಬಂತು. ಆನಂತರ ಅವರು ಊರಿಗೆ ಬಂದು ಊರಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸೋಮೇಶ್ವರ, ಉಚ್ಚಲ ಆ ಕಡೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮೀನುಗಾರ ಸಮುದಾಯದ ಜನರನ್ನು ಜಾಗ್ರತೆ ಮಾಡಿ ಈ ಜನಾಂಗದವರು ಅವರದೇ ಆದಂತಹ ಬೋವಿ ಸಮುದಾಯದ ಕೂಡು ಕಟ್ಟಲೆ, ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಮಾಜ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಅವರದೇ ಆದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನು ರನ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅವರು ನಡೀತಿದ್ದರು. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗುತ್ತಿನ ಮನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಈಗಿರುವ ಮನೆ 128 ವರ್ಷದ ಮನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯ ಪಂಚಾಯತ್ಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಚಾವಡಿಯಲ್ಲಿ. ಈಗ ಧರ್ಮ ಚಾವಡಿ ಹಾಗೇ ಇದೆ, ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಬ್ರಿಟಿಷರು ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದರು ಅಂದರೆ ಕೆಲವು ಕಮಿಟಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ
ಬಜಿಪ್ಪೆ ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ ಮುಲ್ಕಿ ಮತ್ತು ಮಂಗಳೂರು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗದ ಜನರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅದು ಈ ಧರ್ಮ ಚಾವಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಟ್ ಆಧಾರಿತವಾಗಿ ಅವರು ಇತ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟದ್ದ ತೀರ್ಪನ್ನು ಅವರು ಒಪ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಂಥದ್ದಾಗಲಿದೆ. ಅದು ಬಹುಶಃ ಮೀನುಗಾರ ಸಮುದಾಯರು ಅವರದೇ ಆದ ಗ್ರಾಮ ಸಭೆಗಳನ್ನು ಮುಂದೆ ಮಾಡಿದರು. ಅವ್ರದ್ದು ಈಗ ಬೈಕಂಪಾಡಿ ಮೊಗವೀರ ಮಹಾಸಭೆ, ಬೋವಿಗ ಸಮುದಾಯ ಸಮಿತಿ, ಇದೆಲ್ಲರ ಅವ್ರದ್ದೇ ಆದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್, ಅವರದೇ ಆದಂಥ ಸಂವಿಧಾನಬದ್ಧವಾದಂತಹ ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾದಂತಹ ಆಡಳಿತೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು 200-300 ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಆ ಒಂದು 200-300 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾದಂತಹ ಒಂದು ಶಾಸನಾತ್ಮಕವಾದಂತಹ ನ್ಯಾಯ ಪದ್ಧತಿ ಕೊಡುವ ಮೂಲಕ ಆ ಮೀನುಗಾರ ಸಮುದಾಯದ ಜನರಿಗೆ ಅವರು ಮಾಡುವ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅವರು ಮಾಡುವಂಥ ಸಮಾಜ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಲೋಪ ಬರದಾಗಿ, ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗದಾಗಿ ಅವರವರೊಳಗೆ ಚಾಕಚಕ್ಯ ಇತ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಈ ಸಮಾಜವನ್ನು ವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಸಮಾಜ ಅದು ಬೋವಿ ಸಮಾಜ ಬಂಧುಗಳೇ. ಅಂತಹ ಬೋವಿ ಸಮಾಜದವರು ಇಂದು ಇಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಈ ಪವಿತ್ರವಾದಂತಹ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ, ಭಗವತಿಯ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಬಹಳ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ನಂತರ ಒಂದು ಗಳಿಯಾಟಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರಲ್ಲಿ ತಂದು ಸುಮಾರು ಒಂದು 40,000 ಜನರಿಗೆ ಅನ್ನದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಬೋವಿ ಸಮುದಾಯದವರು ಅಲ್ಲ, ನನಗೆ ಕಾಣ್ತದೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡವರೆಲ್ಲರೂ ಬಹುತೇಕ ಬೋವಿ ಸಮುದಾಯಕ್ಕಿಂತಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದ ಸಮುದಾಯದ ಹಿರಿಯರಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ಪರಿಚಯದವರು ತುಂಬ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ರಿಯಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟ್. ಆದ ಕಾರಣ ನಾನು ಹೇಳೋದು, ಈ ಬೋವಿ ಸಮುದಾಯದವರನ್ನು ಈ ಪರಿಸರದ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದವರು, ಎಲ್ಲ ಜನರು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಹಿಂದೂ ಜಾಗೃತಿ, ಜನಜಾಗೃತಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯದರಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ನಾವು ಮುಂದುವರಿಯುವ, ನಮ್ಮ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೆಲಸಗಳು ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಆಗುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ, ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಬಂದದ್ದಕ್ಕೆ ಕ್ಷಮೆ ಯಾಚಿಸಿ, ನನ್ನ ರವಿಯಣ್ಣ ಹೇಳಿದರು ನಿಮ್ಮ ಭಾಷಣ ಕೇಳದೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ ಸಮಸ್ತ ನನ್ನ ಹಿಂದೂಗಳ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಭಗವತಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಶ್ರೀರಕ್ಷೆ ನೀಡಿ ಆರೋಗ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ನಿಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ವಿರಾಮ ನೀಡುತ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್. ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳ ಕಡೆ ಬೆಳಕನ್ನು ಚೆಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಶುಭವನ್ನ ಹಾರೈಸಿದಂತಹ ರಾಮಚಂದ್ರ ಬೈಕಂಪಾಡಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮನವಿ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಮರಣ ಸಂಚಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನಮ್ಮ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬರಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮನವಿ. പ്രിയമുള്ളവരെ, വേദിയിൽ അർത്ഥവത്തായ ഒരു ചടങ്ങിലേക്ക് ഞങ്ങൾ കടക്കുകയാണ്. ആദരിക്കൽ ചടങ്ങ് തുടരുമ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ പെരുങ്കളിയാട്ട മഹോത്സവത്തിന്റെ നെടുന്തൂണ് ആര് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരുപക്ഷെ ഇദ്ദേഹമായിരിക്കാം. ആരുമല്ല, തന്റെ ജീവിതം ഈ മഹോത്സവത്തിന് വേണ്ടി ജീവിതത്തിന് നല്ലൊരു ഭാഗവും സമർപ്പിച്ച എൻ അനിൽകുമാർ മാസ്റ്റർ. അദ്ദേഹത്തെ വേദിയിലേക്ക് വളരെ ആദരവോടുകൂടി സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തെ ആദരിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് നമ്മുടെ രവീഷ് തന്ത്രി കുണ്ടാർ അദ്ദേഹം വൈകിയും ഈ വേദിയിൽ ഉപവിഷ്ടരായിരിക്കുന്നത്. സോ സ്വാഗതം ശ്രീ എൻ അനിൽകുമാർ. അദ്ദേഹത്തെ ഓ ഭഗവതി യുവജന സംഘം കാസർഗോഡ് ഈ വേദിയിൽ വെച്ച് അനുമോദിക്കുകയാണ്. പ്രിയമുള്ളവരെ, യുവജന സംഘത്തിന് വേണ്ടി രവീഷ് തന്ത്രി കുണ്ടാർ ഈ അനുമോദന കർമ്മം നിറവേറ്റി തരികയാണ്. എൻ അനിൽകുമാർ പെരുങ്കളിയാട്ടത്തിലെ വ്യത്യസ്തനായ ഒരു കർമ്മയോഗി. 351 വർഷത്തെ കാത്തിരിപ്പിന് ശേഷം ധന്യതയേകിക്കൊണ്ട് അതിന്റെ വിജയകരമായ പരിസമാപ്തിയിലേക്ക് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. 2 വർഷക്കാലത്തെ മുന്നൊരുക്കങ്ങൾക്ക് ഏകാംഗ പോരാളിയായി എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും നേതൃത്വം നൽകി ഋഷിതുല്യമായ നിസ്സംഗതയോടെ ഇപ്പോഴും ഓടിച്ചാടി പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കർമ്മയോഗിയാണ് അനിൽ മാഷ്. അധ്യാപകൻ എന്ന ഭാരിച്ച ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ നിർവഹിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ പെരുങ്കളിയാട്ടത്തിന്റെ എല്ലാവിധ ആസൂത്രണങ്ങൾക്കും അതിന്റെ നിർവഹണത്തിനും അദ്ദേഹം നേതൃത്വം നൽകി. തന്റെ നാട്ടിൽ നിന്നും വളരെ അടുത്തുള്ള സ്കൂളിൽ ജോലി ചെയ്തു വരികയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. മറ്റാരുടെയും പ്രേരണയില്ലാതെ വിദൂരമായ ആദൂരിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ വാങ്ങിയത് പെരുങ്കളിയാട്ടത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തന്നെയാണ്. ഒരു
ಬೋಲ ಅವಂದ್ರೆ ಅಕ್ಷರಂ ನಾಸ್ತಿ ನಾಸ್ತಿ ಸಸ್യമಲ್ಲ ಶುದ್ಧಂ അയോഗ്യ പുരുഷോല്ലാസ്തി യോജനകാസ്തത്ര ദുർലഭം എന്ന ആപ്തവാക്യം അന്വർത്ഥമാക്കിക്കൊണ്ട് പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന തന്റെ സമുദായത്തെ സാംസ്കാരികമായി ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരുവാൻ അനിൽ മാഷ് അക്ഷീണം പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നു. നിലവിൽ മുഖായ ബോവി സമുദായ സഭയുടെ സെക്രട്ടറിയായി സേവനം ചെയ്തു വരികയാണ്. ഓം ഭഗവതി പ്രഭാസേവനത്തിന്റെ മുൻ സെക്രട്ടറിയായും പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു. എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ചുക്കാൻ പിടിക്കുമ്പോഴും എവിടെയും തന്റെ പേര് വരരുതെന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിർബന്ധമാണ്. ഈ പെരുങ്കളിയാട്ട വിജയകരമായി തീർന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ അനിൽ മാഷിന്റെ വിയർപ്പിന്റെ ഉപ്പും ത്യാഗത്തിന്റെ വിലയുമാണ് എന്ന് പറയാതെ വയ്യ. കാരണം സ്വന്തം കുടുംബത്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാതെ രാവും പകലും ഓടി നടക്കുന്ന അദ്ദേഹം കുറെ മാസങ്ങളിലായി വീട്ടിലെത്തുക രാത്രി അന്ത്യയാമങ്ങളിലായിരിക്കും. ഈ ത്യാഗോജ്വലമായ സേവനത്തിന് മുന്നിൽ ഞങ്ങൾ കൂപ്പുകൈയോടെ നിൽക്കുന്നു. ഓം ഭഗവതി യുവജന സംഘത്തിന്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും എന്നും ഊർജം പകർന്നു നൽകുന്ന അങ്ങേക്ക് ഓം ഭഗവതി യുവജന സംഘത്തിന്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ സ്നേഹം. 56 ಇಂಚಿನ ಎದೆಗಾರಿಕೆಯ ಶ್ರೀ ಅನಿಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕಾಸರಗೋಡು ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಅನಿಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆ. ಉತ್ಸವ ಕೇವಲ 6 ದಿನಗಳಲ್ಲಾದರೂ ಕೂಡ 2 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪೆರುಂಗಳಿಯಾಟ ಮಹೋತ್ಸವದ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಿಂದೆ ದುಡಿದಂತಹ ಈ ಯುವಕ ಕರತಾಡನ ಇರಲಿ ಚಂಬಾಳ ಇರಲಿ ಅನಿಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್ എണ്ണയിട്ട യന്ത്രം പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരുപാട് പ്രവർത്തകരാണ് ഈ ഒരു പരിപാടിയെ വിജയിച്ചതെങ്കിൽ ആ എല്ലാ ത്രസിപ്പിക്കുന്ന യുവാക്കളുടെയും നേതൃത്വം നൽകിക്കൊണ്ട് രാപ്പകൽ ഭേദമന്യേ ഈ പരിപാടി വിജയിപ്പിച്ച അനിൽ മാഷിന് ഭഗവതി യുവജന സംഘം കാസർഗോഡ് നൽകിയ ആദരവിന് നന്ദി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ಇದ ಈ ಚടಗು തുടരുകയാണ്. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಂದಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಆರ್ ಪಕ್ಕಳ ಇವರಿಂದ ಅತಿಥಿಗಳ ನೋಡಿ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಆರ್ ಪಕ್ಕಳ ಅವರನ್ನ ಮಾತಿನ ಮಂಟಪಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸುರುಕಾತ್ ಈ ಆದೂರದ ಪುಣ್ಯ ಮನ್ನದ ಆರಾಧ್ಯ ಮೂರ್ತಿ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಿಯರು ಅಂಚೆನೆ ಈ ಪುಣ್ಯ ಮನ್ನದ ಅಪ್ಪೆ ಭಗವತಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯೊಂದು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಡು ಆಸೀನರಾಯನ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯೊಂದು ಅಂಚೆನೆ ಚಾವಡಿದ ಎದುರು ಮೈಟು ಕುಲ್ದಿನ ಮಾತ ಬಂಧುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದಿಸ ಒಂದು ಯಾನು ಸುರುಕಾತ ನಿಕಲ್ಡ ಕ್ಷಮಕ್ಕೇನು ಯಾನು ಕೋಡೆ ಬರೋಡಿತ್ತಂಡು ಕೋಡೆತ ದಿನ ಒಂತೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತಂಡು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವಾಯ್ಸು ಪೋತಿತ್ತಂಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕ್ಕ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತಂಡು ಆಂಡ ಈ ಆ ದುರ್ದ ಪುಣ್ಯ ಮನ್ನಿಗೆ ಯಾನು ಬರೋಡೆ ಇತ್ತಂಡು ದಾನೆ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲ ಮಣ್ಣು ಯಾನು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ಆಂಡಲ ಈ ಮಣ್ಣುಗಳ ಎಂಕಲ ಸಂಬಂಧ ಉಂಡು ಎನ್ನ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲು ವಿಶ್ವನಾಥ ರೈ ಇಪ್ಪೇರು ವಿಠಲ್ ರೈ ಇಪ್ಪೇರು ಒಂದು ಮಾತ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಸಮ್ಮಲೆಲ್ಲ 2 ಜನಲ್ಲ ಅಂಚ ಈ ಮನ್ನಗಳ ಯಾನು 4 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ತುಂಬು ಬೈದೆ ಅಪ್ಪೆ ಭಗವತಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆ ಒಂದು ಪೋತೆ ಎನ್ನ ಮಾಮಿ ವಿಶ್ವನಾಥ ರೈಕಲ ಮಗಲು ಜಯಂತಿ ರೈ ಅರೆನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೈದೆ ಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ಅಂಚೆನೆ ಈ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಬತ್ತು ಪೋತೆ ಇನಿ ಇಂಚಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಈತು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯ ಲೇಸು ಅವಲ ಭೋಗಿ ಸಮಾಜದಾಗ್ಲಿ ಈತು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಲೇಸನ್ನು ಅಟನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಸಾವಿರಾರು ಏತೋ ಲಕ್ಷ ಜನಕ್ಲೇನ ಸೇರ್ಪಾತು ಇಡೀ ಆಧೂರ್ತ ಮನ್ನಗೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಜಾತ್ರೆ ಪರ್ಬ ಪಂಡಲ ತಪ್ಪ ಒಂದು ನೆನ್ನ ಮಾತ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತನ ಭೋವಿ ಸಮಾಜದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನೆತ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಂದನ ಮಾತ ಎನ್ನ ಈ ಮನ್ನದ ಎನ್ನ ಸಂಬಂಧಕ್ಲಿಪ್ಪು ಮಾತ ಈ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಂಚೆನೆ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರೆಲ್ಲ ಯಾನ ಅಭಿನಂದಿಸವೆ ಈ ಮಲ್ಲ ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯೋಡು ಪಾಲು ಪಡೆಯರೆ ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತ ಕೊರ್ನೈಕ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಯಾನು ಏಪಲ ಆ ಭಾರಿ ಆತುಲ್ಲೆ ಇಂಚಿತಿ ಒಂಜಿ ಮಣ್ಣು ಒಂದು ಭಾರಿ ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ 351 ವರ್ಷದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಈತು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೆರುಂ ಕಳಿಯಾಟ ಪನಪನ ಒಂಜಿ ಈತು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸೇವೆನ
ಅವತ್ತಂದೆ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಯಾನ್ 4 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ತುಂಬ ಬತ್ತಿ ಪುನಗ ಈತ ಒಂಜಿ ವಿಜೃಂಭಣೆ ಇತ್ತುಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ನಾನಾತ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತದ್ದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಎಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಲ್ತದ್ದು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಈತ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸೇವೆನ ಕೊರ್ನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಇಟ್ಲ ಎನ್ನಾಕ್ಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಕೈ ಜೋಡಿಸ ಒಂದೇರು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಂದ್ ದಿವಸ ಒಂದು ನಾನಾತ್ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬೆಳಗಡೆ ಮನ್ಪನ ಪಾತ್ರೆ ಪಂಡೊಂದು ಅವಕಾಶಗೂ ಒಂದ್ ದಿವಸ ಒಂದು ವಿರಮಿಸವೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮಲ್ಲಿಕಾ ಪಕ್ಕಳ ಇವರಿಗೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದ ಅಂತಿಮ ಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಾವು ಬರುವಂತಹ ಸಮಯ ಇದೀಗ. ഹിബ ആദൂർ ഈ പരിസരത്തുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് വേദിക്കരികിൽ എത്തണമെന്ന് അറിയിക്കുകയാണ്. ഹിബ ആദൂർ. പ്രിയമുള്ളവരെ, സാംസ്കാരിക സമ്മേളനം സമാപന ചടങ്ങ് അല്പസമയത്തിനകം അവസാനിക്കും. അവസാനിച്ചുടനെ വേദിയിൽ കൈകൊട്ടിക്കളിയാണ്. ശ്രീ മൂകാംബിക ഭജന സമിതി നെല്ലിയടുകം, ശ്രീ വനശാസ്ത്ര മതസമിതി കാനക്കോട് എന്നിവരാണ് കൈകൊട്ടിക്കളി അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. റെഡിയായി നൽകണമെന്ന് അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഇതാ ചടങ്ങ് തുടരുന്നു. ಆತ್ಮೀಯರೇ, 351 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಆದೂರು ಶ್ರೀ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪೆರುಂಗಡಿಯಾಟ ಮಹೋತ್ಸವ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿಯ ಘನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಯಾರಾಗಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಆಲೋಚಿಸಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬಿಪಿನ್ ದಾಸ್ ರಾಯ್ ಆದೂರು ಗುತ್ತು ಇವರು. ಬಿಪಿನ್ ದಾಸ್ ರಾಯ್ ಆದೂರು ಗುತ್ತು ಇವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ 6 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆದಂತಹ ಈ ಪೆರುಂಗಡಿಯಾಟ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿಯ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಪೆರುಂಗಡಿಯಾಟ ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಗೌರವಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಪೆರುಂಗಡಿಯಾಟ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿ ಶ್ರೀ ರವೀಶ್ ಚಂದ್ರ ಕುಂಟಾರು ಅವರವರನ್ನ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗದ ಆಸನದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರ ಬೈಕಂಪಾಡಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯಗಾರರು, ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆಗಿರುವಂತಹ ಅವರನ್ನ ಬಿಪಿನ್ ದಾಸ್ ರೈ ಅವರನ್ನ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಆದೂರಿನವರೇ ಆಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ 351 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ನಡೆಯುವಂತಹ ಈ ಪೆರುಂಗಡಿಯಾಟ ಮಹೋತ್ಸವವನ್ನು ಬಹಳ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಬಹಳ ಸುಸೂತ್ರವಾದಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದಂತಹ ಬಿಪಿನ್ ದಾಸ್ ರೈ ಅವರನ್ನ ಇದೀಗ ಗೌರವಿಸುವಂತಹ ಸುಂದರ ಕ್ಷಣಗಳು. ഉപ്പിനങ്ങടിയിൽ വ്യവസായിയായി നാടിന്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി സമർപ്പിത ജീവിതമാണ് ബിപിൻ ദാസ് റായ്. ಎಸ್ ಬಿಪಿನ್ ದಾಸ್ ರೈ ಬಿಪಿನ್ ದಾಸ್ ಅವರ ಶ್ರೀಮತಿಯು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆ ಬರುವಂತೆ ಮನವಿ. ಬಿಪಿನ್ ದಾಸ್ ರೈ ಆದೂರು ಗುತ್ತು ಅವರ ಶ್ರೀಮತಿ ಅಕ್ಕಲ ചാവടದ മിത്രമേക്ക് വരണം. ബന്ധുക്കളെ, പ്രിയമുള്ളവരെ, വ്യവസായി എന്നതിലുപരി സാമൂഹികമായി നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? 6 ദിനരാത്രങ്ങളായി നടത്തപ്പെട്ട 351 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഇതിഹാസ ചരിത്ര പുസ്തകങ്ങളിൽ ഇടം നേടിയ ആദൂരിന്റെ അമ്മയുടെ തിരുസന്നിധിയിൽ നടത്തപ്പെട്ട പെരുങ്കളിയാട്ട മഹോത്സവത്തിന്റെ ഒരുപക്ഷെ സൂത്രധാരനാണ് ശ്രീ ബിപിൻ ദാസ് റൈ ആദൂർ ഗുത്ത്. അദ്ദേഹത്തിന് ഉത്സവ സമിതിയുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തകരും അഥവാ ഭാരവാഹികളും ഒപ്പം വേദിയിൽ അവർക്കുള്ള അനുമോദനം ഞങ്ങൾ കൈമാറുകയാണ്. ബന്ധുക്കളെ, ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪರಿಶ್ರಮಾಚರಣೆ, ಸಮಾಜೋನ್ಮುಖಿ ಚಿಂತನೆ, ತನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸರ್ವಸ್ವ ಎಂಬ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪುರುಷನ ಯಶಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀಯ ಪಾತ್ರ ಅತ್ಯಂತ ಗಣನೀಯವಂತೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಪುರುಷನ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಿಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಸ್ತ್ರೀ ಅವರ ಮಡದಿ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ನಡೆಸುವಲ್ಲಿ, ನೇತೃತ್ವವನ್ನ ವಹಿಸುವಲ್ಲಿ ಬಿಪಿನ್ ದಾಸ್ ರೈ ಆದೂರು ಗುತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ತುಂಬಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ತಾಗಿ ಭಗವತಿ ಮತ್ತು ಸಪರಿವಾರ ದೈವಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ.
ജില്ലയിൽ ഒന്നാം സമ്മാനം സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിൽ എ ഗ്രേഡ് നേടിയ GHSS മുള്ളേരിയുടെ വിദ്യാർത്ഥി ഹിബ ആദൂർ ഗ്രാമം. അവർ ഈ പരിസരത്തുണ്ടെങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്ത് വേദിയിൽ വന്ന് അനുമോദനം ഏറ്റുമാറണമെന്ന് അറിയിക്കുകയാണ്. ഹിബ, ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಧ್ವನಿ ಕೇಳುವುದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಹಿಬಾ ಅವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ಗೌರವವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿಕೆ. ಕತೆ ಹೇಳುವುದರಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಪ್ರತಿಭೆ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎ ಗ್ರೇಡ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಆರ್ ಪಕ್ಕಳ ಇವರು ಹಿಬಾ ಅವರನ್ನ ಗೌರವಿಸುವಂತ ಮನವಿ. തീർച്ചയായിട്ടും ഭാഷക്കതീതമായ വർണ്ണത്തിനതീതമായ വർഗത്തിനതീതമായ മഹാ ഉത്സവമായി മാറുകയാണ് പെരുങ്കളിയാട്ട മഹോത്സവത്തിന്റെ ഈ സമാപന വേദിയിൽ വെച്ച് ഇതാ ഹിബ മോൾക്ക് കഥ പറയൽ മത്സരത്തിൽ ജില്ലയിൽ ഒന്നാം സമ്മാനം സംസ്ഥാനത്ത് എ ഗ്രേഡ് നേടിയ ആദൂർ ഗ്രാമത്തിന്റെ പ്രതിഭയായി മാറിയ ഇവയ്ക്കുള്ള പുരസ്കാരമാണ് പെരുങ്കളിയാട്ടത്തിന്റെ സമാപന വേദിയിൽ വെച്ച് മല്ലിക പക്കള അവരിലൂടെ ഞങ്ങൾ നൽകുന്നത്. നല്ലൊരു കൈയടി കൊടുക്കാം. കഥാചൊല്ലലിൽ കഥ ಹೇಳುವುದರಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎ ಗ್ರೇಡ್, ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಹಿಬ. ഹിബ മോള് 2 വാക്ക് സംസാരിക്കും. കഥാചൊല്ലൽ മത്സരത്തിൽ വലിയ വേദിയിൽ കണ്ട വ്യക്തി ഇതാ ഹിബ മോളുടെ വാക്കിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ചെവിയാകാം, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ വാക്ക് നമുക്ക് കേൾക്കാം. നമസ്കാരം, ഞാൻ GVSS മുള്ളേരിയിലെ 8ാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിനിയാണ്. ഈ ഒരു വലിയ വേദിയിൽ ഈ ഒരു ചെറിയ വിജയം നേടിയ എനിക്ക് ഇത്രയും വലിയ അനുമോദനം നൽകിയ എല്ലാവർക്കും സ്നേഹാർദ്രമായ നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്. ನನ್ನಿ ಹಿಬಾ ಮೋಳ್. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತಿಮ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 351 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ 6 ದಿನ ರಾತ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದಂತಹ ಈ ಭವ್ಯ ದಿವ್ಯ ಪೆರುಂಗಳಿಯಾಟ ಮಹೋತ್ಸವದ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದ ಅಂತಿಮ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದ ವಂದನಾರ್ಪಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ, ಧನ್ಯವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ನೆರವೇರಿಸುವವರೇ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಆರ್ ವೇದಿಕೆ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಪೆರುಂಗಳಿಯಾಟ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಅವರನ್ನ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. സമാപന ചടങ്ങിന്റെ നന്ദി പ്രകാശനമാണ്. ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ വേദിയിൽ കൈകൊട്ടിക്കളി. ವಂದನಾರ್ಪಣೆಗಾಗಿ ಶ್ರೀ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಆರ್ ವೇದಿಕೆ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಪೆರಿಂಗಳಿಯಾಟ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ. ಅಪ್ಪೆ ಭಗವತಿನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸುಗಿತದೆ ವೇದಿಕೆ ಪುನಃ ಮಾತ ಗಣ್ಯರೆಗ್ಲ ತರತಗದು ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆದ ಒಂಬಕ ಪುನಃ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಶಿರಭಾಗದ ಎನ್ನ ಸುರುತ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದವಲ್ಲ ಬಂದನೆ ಕರಿನ 2019 ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾದಂಥ ಒಂದು ಸಮಿತಿ ರೂಪೀಕರಣ ಸಭೆ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು ಪೆರುಂಗಳಿಯಾಟ ಮಹೋತ್ಸವದ ಬಗ್ಗೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಂಡಾರಬೀಡಿನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆನಂದ ಬಂಡಾರ ಮನೆ ಕಾಸರಗೋಡು ಇವರು ನನ್ನನ್ನು ಪೆರುಂಗಳಿಯಾಟ ಸಮಿತಿಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಿದ್ದು. ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಹುದ್ದೆ, ನನ್ನಿಂದ ಇದನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವುದು ಸಾಧ್ಯವ ಅಂತ ನನಗನ್ಸಿತ್ತು. ಬಹುಶಃ ಏನು ತಾಯಿ ಭಗವತಿ ಇಚ್ಛೆ ಇರ್ಬೋದು. ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಅಂದರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಕೆಲಸ, ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಟು ರಜೆ ಹಾಕಿ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು 60 ಜನರನ್ನು ಫೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಸಂಡೇ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇಡ್ತಾರೆ ನಿಜ, ನಮಗೆ ಸಂಡೇ ರಜೆ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಡ್ಯೂಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗೆ ತಾಯಿ ಭಗವತಿ ನಿನ್ನ ಚಾಕರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಮಾತಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಆದೂರಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಬಿಪಿನ್ ದಾಸ್ ರೈ ಅವರು ಮಾನ್ಯ ನಗುಮುಗದ ಸರದಾರ, ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ತಂಡದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಮಹೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಧೋನಿ ಹೇಗೋ ನಮ್ಮ ಬಿಪಿನ್ ದಾಸ್ ರೈ ಅವರು ಕೂಡ ಹಾಗೇನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞೆ. ಹಂಗಾದ್ರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ರ್ಯಾಶ್ ಆಗ್ತೀನಿ ನಾನು.
ಬಟ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹರೀಶ್ ಅವರ ರಾಶಿ ಆಗ್ಬೇಡಿ, ಏನೋ ನಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ತಾಯಿ, ನಾವೆಲ್ಲ ನಿಮಿತ್ತ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಖಂಡಿತ ನಿಮಿತ್ತನೇ. ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ವೈಭವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಾವು ನಿಮಿತ್ತ, ಆಕೆ ಸತ್ಯ. ಹಾಗೆ ನಾನು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಮೀಟಿಂಗ್ಗೆ, ನಾನು ಮನೆ ಸೇರುವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಪುತ್ತೂರಲ್ಲಿ. ನಾನು ಮತ್ತೆ ಪುತ್ತೂರಿನ ಬಸ್ ಹಿಡಿದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ. ಇದ್ರ ನಡುವೆ ಒಂದು ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂ ಕೂಡ ಆಯಿತು. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂ ನಂದು ಬಿದ್ದುಬಿಟ್ಟು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಔಟರ್ ಕ್ಲಾಟ್ ಆಯಿತು, ಅದು ಸರ್ಜರಿ ಮೂಲಕ ನಿವಾರಣೆ ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ನವರಾತ್ರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೆ. ಆಗ ನನ್ನ ಮಾಧವ ಕರ್ಮಚಾರಿ ಹೇಳಿದರು, ನಿನ್ನನ್ನು ಅಷ್ಟಮಂಗಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂಲಕ ನೀನು ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ನೀನಿದ್ದೇ ಈ ಒಂದು ಪೆರುಂಗೊಳಿಯಾಟ ಮಹೋತ್ಸವ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ. ನಾನು ಮನಸ್ಸಲ್ಲೇ ನಕ್ಕು ಬಿಟ್ಟೆ. ನಾನು ಅಡ್ಡದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಮೂಲಕ. ನಾನು ನಿಜನ ಇವರು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಮಾತು ಅಂತ. ಅದರ ನಂತರ ಏನು ನಂಗೆ ಆಯಿತು, ನನಗೊಂದು 60-70 ಬರ್ದಿರ್ಬೋದು ಬ್ರಹ್ಮ. ಬರ್ದ್ರೆ ನಾನೇನು ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಾಟ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಆ 70 ವರ್ಷ ನಾನು ಕೊಳಿಬೇಕು ಎಂಬ ಒಂದು ದಿಗಂಬರ ರಹಸ್ಯ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಳಿಯಿತು. ಅದರ ನಂತರ ನಾನು ತಾಯಿಗೆ ಶರಣಾದೆ. ನನ್ನನ್ನು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈವೇಗೆ ತಂದು ಬಿಟ್ಲು ತಾಯಿ. ಬಂಧುಗಳೇ, ನಿಜ ನಾನು ಅದರಲ್ಲಿ ಪರದಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನನಗೆ 55 ವರ್ಷದ ತನಕ ಕಷ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಏನೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. 55 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಕಷ್ಟ ಬರುವಾಗ ನಾನು ಅದನ್ನು ಫೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಶೆಟ್ರ್ ಎಳೆಯುವಂತ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಖಂಡಿತ ತಪ್ಪು ಭಾವನೆ ನಂದು. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ನಾನು ನೋವನ್ನು ತೆರೆದಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಗು ಆಗ್ಲೇ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಅದು ಸಮಾಜವನ್ನ ಒಂದು ಹೇಗೆ ಸಮಾಜದ ಪರಂಪರೆ ಇದೆ ಆ ಮೂಲಕ ನಡೆದು ಬರಬೇಕು. ಅದು ತಾಯಿ ಭಗವತಿಯ ಇಚ್ಛೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇದರ ಇತಿಹಾಸವನ್ನೆಲ್ಲ ನನ್ನ ತಾಯಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಮಗ ಕೊಲ್ಲೂರು ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ, ಆದೂರು ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಅವರಿಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ. ಆ ಒಂದು ನೋವು ಬಿಟ್ಟರೆ ಎಲ್ಲ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ಕಾಯ್ದೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ಮುಂದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಆ ವಿವಿಧ ಸಮಿತಿಯವರು ದುಡಿದಂತಹ ದುಡಿಮೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಶ್ಲಾಘನಾರ್ಹ. ಆ ಫುಡ್ ಸಮಿತಿಯವರು ಮಾಡಿದೊಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿನ್ ಆದದ್ದರಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಕುಳ್ಳಿರಿಸಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಊಟ ಬಡಿಸಿದ ರೀತಿ. ಎಷ್ಟು ಸಮಿತಿಗಳು, ಒಂದೇ ಒಂದು ಗೊಂದಲವಿಲ್ಲದೆ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಪಿಕ್ ಪಾಕೆಟ್ ಇಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಸರಗರಲ್ಲ. ಇದು ತಾಯಿ ಭಗವತಿ ಚಿತ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಹೌದಾದ್ರೆ ಚಪ್ಪಳೆ ಮೂಲಕ ಅವರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಿ ತಾಯಿ ಭಗವತಿ ಚಿತ್ತ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಪ್ರಯಾಗರಾಜ್ ಹೇಗಾಯ್ತು, ರಾಮ ಮಂದಿರ ಹೇಗಾಯ್ತು, ಅದೇ ರೀತಿ ಆದರೂ ಎಂಥ ಜನಗಳು, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಂದ ಬಂದ ಜನಗಳು, ಊರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾಡು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ದೇಶ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಜನಗಳು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಈ ತಾಯಿಯ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರಿಗೂ ಹಾಗೂ ಮಾನ್ಯ ರವೀಶ್ ತಂತ್ರಿಗೂ ನೆರೆದಿರುವ ಎಲ್ಲ ಸಭಾಸದರಿಗೂ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸೋಲಾಯ್ತು ಸಣ್ಣ ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ, ಜೈ ಭಾರತ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನ ನೀಡುವಂತೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಲ್ಲಿ ಕೋರಿಕೆ, ನಮ್ಮ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಮನವಿ. ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಗೌರವದ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನ ನೀಡುವಂತಹ ಸಮಯ. ಈ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಂತಿಮ ಭಾಗವಾಗಿ ವಂದನಾರ್ಪಣೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಪೆರುಂಗಳಿಯಾಟ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾಗಿರುವಂತಹ ಹರೀಶ್ ಚಂದ್ರ ಆರ್ ಬೇರಿಕೆ ಅವರಿಗೆ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಇದೀಗ ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಗೌರವದ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಹಸ್ತಾಂತರ. സമാപന ചടങ്ങ് ധന്യമാക്കിയ എല്ലാ അതിഥികൾക്കും മൊമന്റോ കൈമാറിക്കൊണ്ട് നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്. ಕ್ಷಮೆಯಿರಲಿ, ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಒಂದು ನ್ಯೂನತೆ. ವಂದನೆಗೆ ಮೊದಲಾಗಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ನುಡಿಯಿತ್ತು. ಕಣ್ತಪ್ಪಿಗೆ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ಯಾಚಿಸುತ್ತಾ ಸಭಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂತಹ ಬಿಪಿನ್ ದಾಸ್ ರೈ ಆದಲಗುತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನುಡಿಗಾಗಿ. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಗಣ್ಯರು ಹಾಗೂ ನೆರೆದಿರುವ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಈ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಾಗೂ ಪೆರುಂಗಳಿಯಾಟ ಆಘೋಷ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾದ ಬಿಪಿನ್ ದಾಸ್ ರೈ ಆದ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ವಂದನೆಗಳು. ದಿನಾಂಕ 19/1/25 ಈ ದಿನ ದಿನಾಂಕ 24/1/25 ತನಕ 6 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಆದೂರು ಶ್ರೀ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದ ಕಳಿಯಾಟದ ಮಹೋತ್ಸವದ ಸಮಯ
ಸುಮಾರು 39 ದೈವಗಳ ನರ್ತನೆ ಸೇವೆ, ನಿರಂತರ ಲಘು ಉಪಹಾರ, ಮಹಾ ಅನ್ನ ಸೇವನೆ, ಭಜನ ಸೇವೆ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮುಂತಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆದೂರು ಗ್ರಾಮದ ದೇವರುಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮತ್ತು ಸರ್ವ ಭಕ್ತರ ಜನರ ತನು ಮನ ಧನ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಬೆಂಬಲದಿಂದ ಯಾವುದೇ ವಿಘ್ನ ಇಲ್ಲದೆ ಬಹಳ ಯಶಸ್ವಿನಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಯಶಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪಾಲುದಾರರಾದ ಶ್ರೀ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸ್ಥಾನಿಕರು, ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಮಿತಿ ಹಾಗೂ ಆಘೋಷ ಸಮಿತಿಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸದಸ್ಯರು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲದೆ ವಿವಿಧ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಮಿತಿ ಹಾಗೂ ಆಘೋಷ ಸಮಿತಿ ಅಧೀನದ ಹಲವು ಅಂಗ ಸಮಿತಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಸಮುದಾಯ ಸೇವಾದಾರರಿಗೆ ಅಲ್ಲದೆ ಯಶಸ್ವಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಸಹಕರಿಸಿದ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಂತಿಕರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಸರ್ವ ಭಕ್ತ ವಲಯಕ್ಕೂ ಆದೂರು ಶ್ರೀ ಭಗವತಿ ಅಮ್ಮ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮ ದೇವರು ಆರೋಗ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ಕರುಣೆ ಇರಿಸೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ. ಈ ಉತ್ಸವದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಭೂಮಿ ನೀಡಿ ಸಹಕರಿಸಿದರು ಹಾಗೂ ಅರಸಿನ ತರಕಾರಿ ಕೃಷಿಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿದವರಿಗಲ್ಲದೆ ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲಾ ಆಡಳಿತ ಹಾಗೂ ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್, ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳಿಗೆ, ಜಾಹೀರಾತುಗಾರರಿಗೆ, ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಮಿತಿ ಹಾಗೂ ಪೆರುಂಗಳಿ ಆಟ ಆಘೋಷ ಸಮಿತಿ ಪರವಾಗಿ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ಇಂದು ರಾತ್ರಿ 11:50 ವೇಳೆ ಪೆರುಂಗಳಿ ಆಟ ಉತ್ಸವದ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಉತ್ಸವದ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗವಾಗಿ ಇದೇ ತಿಂಗಳು 27 ಮತ್ತು 28ರಂದು ಕಾಸರಗೋಡು ಕಡಪ ಬಬ್ಬರಿಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ದೈವಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜರುಗಲಿದ್ದು, ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ ಸರ್ವ ಸಹಕಾರ ಕಾಸರಗೋಡು ಕಡಪದಲ್ಲಿ ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ಕೋರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಮತ್ತು ನೆರೆದಿರುವ ಎಲ್ಲ ಸರ್ವ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಾ ಇಂದಿನ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನನ್ನ 2 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಶ್ರೀ ಬಿಪಿನ್ ದಾಸ್ ರಾಯ್ ಆದೂರು. ಮತ್ತು ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೀಗ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಹಸ್ತಾಂತರ. ಇದೀಗ ಸಾಹಿತ್ಯಕಾರ, ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ, ಕರ್ನಾಟಕ ಮೀನುಗಾರರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರ ಬೈಕಂಪಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಉತ್ಸವ ಸಮಿತಿಯ ವತಿಯಿಂದ ಗೌರವದ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಹಸ್ತಾಂತರ. ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಮರಾಣಿಯವರು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರ ಬೈಕಂಪಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಹಸ್ತಾಂತರ. ಶ್ರೀ ಮನೋಜ್ ವಿಷಯ ಮಾಡಲ ಇವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸುವಂತೆ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಕಾವಗೋಳಿ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡುವಂತೆ ಅತಿಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಮನವಿ. ಹೆಸರು ಕರೆಯುವಾಗ ಎದುರುತ್ತು ನಮ್ಮ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವಂತೆ ಕಳಕಳಿಯ ವಿನಂತಿ. ವಿಜಯ ಮಾರ್ಲ ಅವರು ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಇದೀಗ ಮನೋಜ್ ಉಪ್ಪಳ ಇವರು ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಹಸ್ತಾಂತರ. ಶ್ರೀ ಭಾಸ್ಕರ್ ಆರ್ ಉಚ್ಚಿಲ ಶ್ರೀ ವಿನೋದ್ ಕುಮಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ ಸೆಂಚುರಿ ಕಾಸರಗೋಡು ಇವರಿಗೆ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಹಸ್ತಾಂತರ.
ಶ್ರೀ ಕುಮಾರನ್ ಪಿ ನಿವೃತ್ತ ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಇವರಿಗೆ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಹಸ್ತಾಂತರ. ಶ್ರೀ ಜಗದೀಶ್ ಬೇರಿಕೆ, ಶ್ರೀ ಭಾಸ್ಕರ ಆರ್ ಉಚ್ಚಿಲ್, MD ಅಲುಟಾಪ್ ಇವರಿಗೆ ರಮೇಶ್ ಇವರು ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡುವಂತೆ. ಶ್ರೀ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕುಮಾರ್ MD ಸರ್ವಕೋಟ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇವರಿಗೆ ರಮೇಶ್ ರಾವ್ ರೈ ಇವರು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಭಾಸ್ಕರ್ನಿಯನ್ ಸಹ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಶ್ರೀ ಭಗವತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆದೂರು. ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಕಾವಗೋಳಿ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಹಸ್ತಾಂತರ ಆಗಿದೆ. ಶ್ರೀ ಆನಂದ ಶ್ರೀ ಹರೀಶ್ ಅವರ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸದಸ್ಯರು ಬಿಜೆಪಿ ಮುಂಬೈ ಜೊತೆ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಇವರನ್ನ ಇದೀಗ ಯತೀಶ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀ ಸತೀಶ್ ಉಚ್ಚಿಲ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಜೈ ಹಿಂದ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಮುಂಬೈ ಇವರಿಗೆ ಗೌರವದ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನ ಹಸ್ತಾಂತರವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅವರ ಗೌರವ ಉಪಸ್ಥಿತಿ. ಶ್ರೀ ಸುಭಾಷ್ ಸೂರ್ಯ ಉದಯವಾಣಿ ವರದಿಗಾರರು ಮುಂಬೈ ಇವರನ್ನ ಶ್ರೀ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇವರು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮಿತ್ತರಾಜು ರಾಘವನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪೆರುಂಗಳಿಯಾಟ ಮಹೋತ್ಸವ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಮಿತಿ ಮುಂಬೈ ಇವರನ್ನ ಶ್ರೀ ಆನಂದ ಬೇರಿಕೆ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಇವರನ್ನ ಗೌರವದಿಂದ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ನೀಡುವಂತಹ ಸಮಯ. ಶ್ರೀ ಗಂಗಾಧರ್ ಕೊಯ್ಕೋಡ್ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡುವಂತೆ. ಆನಂದ ಬೇರಿಕೆ ಇವರಿಗೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮುಂದೆ ವಿಜಯ ಬೇರಿಕೆ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಇವರನ್ನು ಕೂಡ ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರನ್ನ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಣ അദ്ദേഹം വേദിയിൽ വന്ന് ഈ മൊമെന്റ് കൈമാറാമെന്ന് അറിയുകയാണ്. ലക്ഷ്മണ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಬಬ್ಬಂಗೇರ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಉದಯಭೂಮಿ ಸಮುದಾಯ ಸಭಾ ತೆರಳಿದ್ದಾರೆ. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅನುಶ್ರೀ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಘನ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದಂತಹ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಪಕಡ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
ಉಚ್ಚಿಲ್ರವರಿಗೆ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಹಸ್ತಾಂತರ. ಶ್ರೀ ಪ್ರಮೋದ್ ಕುಮಾರ್. ಮುಂದೆ ಶ್ರೀ ಚಿದಾನಂದ್ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವದ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸುವಂತೆ. ಶ್ರೀ ಮಾಧವ್ ನೀಡುವಂತೆ. ಶ್ರೀ ಚಿದಾನಂದ್ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಹಸ್ತಾಂತರ. ಮುಂದೆ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಶ್ರೀ ಮಿತ್ರರಾಜ್ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವದ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಹಸ್ತಾಂತರ. ಶ್ರೀ ಪದ್ಮನಾಭನ್ ಈ ಬಹುಮಂಜು ಕೈಮಾರಣವನ್ನು അറിയിക്കുകയാണ്. ಶ್ರೀ ಮಿತ್ರರಾಜ್ ಏറ്റുവാങ്ങണമെന്ന് അറിയിക്കുന്നു. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ഏകദേശം 2.5 മണിക്കൂറിൽ പരം നീണ്ടുനിന്ന ഈ സമാപന ചടങ്ങിൽ മഹനീയമാക്കിയ എല്ലാ ഭക്തജനങ്ങൾക്കും നന്ദി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് അധ്യക്ഷന്റെ അനുമതിയോടുകൂടി ഈ സമാപന സമ്മേളനം ഇവിടെ അവസാനിച്ചതായി അറിയിക്കുകയാണ്. സർവേശ്വര സുഖിനോ ഭവതു. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಬಂಧುಗಳ ಮುಂದೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೈಕೊಟ್ಟಿ ಕಡೆ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಸಮಯ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಳಂಬವಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೈಭವ ಮುಂದುವರಲಿದೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕೈಕೊಟ್ಟಿ ಕಡೆ. ಸರ್ವಮಂಗಲ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಶಿವೆ ಸರ್ವಾರ್ಥ ಸಾಧಕೆ ಶರಣ್ಯ ತ್ರಯಂಬಕೆ ದೇವಿ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋಸ್ತುತೆ. 351 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಂತಹ ಪೆರುಂಗಡಿಯಾಟ ಮಹೋತ್ಸವದ ಕೊನೆಯ ದಿನವಾದಂತಹ ಇಂದು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕೈಕೊಟ್ಟುಗಳು ನಡೆದುಕೊಡುತ್ತಾರೆ ಶ್ರೀ ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ಭಜನಾ ಸಮಿತಿ ನೆಲ್ಯಡ್ಕಂ, ಶ್ರೀ ವನಶಾಸ್ತ್ರ ಮಾತೃ ಸಮಿತಿ ಕಾನಕೋಡು. ಇವರನ್ನು ಪೆರುಂಗಡಿಯಾಟ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪೆರುಂಗಡಿಯಾಟ ಮಹೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಭಗವದ್ಭಕ್ತ ಬಂಧುಗಳಿಗೂ ಪೆರುಂಗಡಿಯಾಟ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಕೊಟ್ಟುಗಳಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಜರುಗಿರುವುದು. ದುರ್ಗಾ ಕೈಕೊಟ್ಟುಗಳಿ ಪಾಣೂರು, ಶ್ರೀ ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ಭಜನಾ ಸಮಿತಿ ನೆಲ್ಯಡ್ಕಂ, ಶ್ರೀ ವನಶಾಸ್ತ್ರ ಮಾತೃ ಸಮಿತಿ ಕಾನಕೋಡು ಇವರನ್ನು ಪೆರುಂಗಡಿಯಾಟ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ತದನಂತರ ಭರತನಾಟ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವಿವೇಕಾನಂದ ನಾಟ್ಯ ನಿಲಯ ಕುಂಟಾರು, ವಿದುಷಿ ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ರೈ ಪುತ್ತೂರು ಇವರ ಶಿಷ್ಯ ವೃಂದದವರಿಂದ ರಾತ್ರಿ 9ರಿಂದ 10 ತನಕ ನಡೆಯಲಿರುವುದು. ಇಲ್ಲ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ನಡೆಯ ಸರಿ ಭಕ್ತಜನಗಳೇ, നമ്മുടെ ഗതകാല ചരിത്രത്തിന്റെ മൃതമോഹനായ പാരമ്പര്യനിഷ്ഠകളാണ് പെരിങ്കളിയാട്ട മഹോത്സവങ്ങൾ. ആദൂർ ശ്രീ ഭഗവതി ക്ഷേത്ര പെരിങ്കളിയാട്ട മഹോത്സവത്തിന്റെ തിരുവരങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ ഭക്തമനസ്സുകളെയും ഭക്തിയാദരപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. പ്രിയരെ, വേദിയിൽ അല്പസമയത്തിൽ തന്നെ കൈകൊട്ടിക്കളി ആരംഭിക്കുകയാണ്. ശ്രീ മൂകാംബിക ഭജനാ സമിതി നെല്ലിയടക്കം അവതരിപ്പിക്കുന്ന കൈകൊട്ടിക്കളിയാണ് ആദ്യമായി വേദിയും എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ വേദിക്കളികൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയിക്കുകയാണ്. ചരിത്രം തുടികൊട്ടി ഒഴുകുന്ന പുഴ ഉള്ളിൽ ചാർത്തുന്ന ഈ ദേശത്തിന് മറ്റൊരു പുഴയല്ല പോലെ
ഇപ്പോൾ തിരക്കേറിയ ജീവിതശൈലിയുടെ പ്രഭാവം ചർമ്മത്തിൽ കാണുകയില്ല. പുതിയ സന്തൂർ ഷവർ ജെൽ. ഇതിലുണ്ട് നാച്ചുറൽ സാൻഡൽവുഡും ഗാർഡേനിയ എക്സ്ട്രാക്റ്റും. ഇത് ചർമ്മത്തെ മോയ്സ്ചറൈസ് ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ആകുന്നു യങ് ലൈക്ക് യെസ്റ്റർഡേ. Hey Riri, how do I look today? Amazing, just like yesterday. Stay young like yesterday. Mama said 뭐가 되려고 I don't wanna Some say 걘 누굴 닮았어 이래 Some say 쟤는 뭐가 되려고 저래 글쎄 아무 말로는 뭐를 못해 But I'm doing fine, I'm doing fine, fine, fine 터지는 넥션 이래라 저래라 shout out 어려서 몰라 다 뛰는 말이야 blah blah Sorry mom, I don't mind 젓가락질 못해도 걱정 마 맘만 잘 먹죠 Because I said 뭐가 되려고 I don't wanna 이래 갖고 you can get a job I said that I need to go I don't wanna 뭐가 될지 now figure out No get 이대로 나 좋아 뭐라 해도 so 신경 안 써 I don't care Mama do my thing Mama say 조금 놀이 엄마한테 내가 서툰 어린이 같은 너들 love their broken Do whatever I want 잔소리 swing Why you look so mad 왜 또 이러신대 내 걱정은 no thanks 이대로 멘트는 알지 잘 되라고 하는 소리 Sorry mom I don't mind 젓가락질 못해도 걱정 마 맘만 잘 먹죠 Because I say 뭐가 되려고 I don't wanna 이래 갖고 you can get a job I said that I need to go I don't wanna 뭐가 될지 now figure out No get 이대로 나 좋아 뭐라 해도 so 신경 안 써 I don't care My mama do my thing on my own way 좀 다른 것뿐이야 이제 시작인 걸 Nothing's gonna stop me now Mama said don't need to run I don't wanna Nothing's gonna stop me now Because Mama said 뭐가 되려고 I don't wanna 이래 갖고 you can get a job I said that I need to go I don't wanna 뭐가 되긴 내가 될 거야 Don't care Alright I just wanna blow I wanna 문제 없어 go 신경 안 써 I don't care I'ma be myself महालक्ष्म्यै नमो नमः ॐ विष्णुप्रियायै नमो नमः ॐ धनप्रदायै नमो नमः ॐ विश्वजनन्यै नमो नमः ॐ महालक्ष्म्यै नमो नमः ॐ विष्णुप्रियायै नमो नमः ॐ धनप्रदायै नमो नमः ॐ विश्व
विष्णुप्रियायै नमो नमः ॐ धनप्रदायै नमो नमः ॐ विश्वजनन्यै